Assalamu alaikum, merhaba, hayırlı günler sayılı TR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve növbetiki 3 saat bu studiyada sizlerle beraber olacağımız ve kun devamında yüz bergen hadiselerini müzakere etmeye devam edeceğimiz. Hususan 2 saatini biz Kırım Tatar tilinde alıp barmağa planlaştırdık ve işgal etilgen Kırım'da yüz bergen sonki aktual haberler etrafında yayınımızga bağlanacak musafirlerle laf etmeye planlaştırdık. Ama olarga geçmezden evvel ve sonki haberlerini takdim etip anlatmazdan evvel men hatırlatmağa isterim ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız vaxtınca telefon numaralarını takdim eteler 067 63 46 130 bizlerge Viber vasıtasıyla bedava şekilde koşulma imkanına sahipsiniz ya da Skype adresimizden kullanınız. atr.tv buyurunuz bizlerge telefon açınız, sizin sesiniz bizler için çok mühim. Aynı zamanda ATR telekanalına hem maddi hem de manevi destekini gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Manevi cihetten bizim YouTube sayfamızga abone olabilirsiniz. Onun adlandırılığını ekranlarınızga rejissörlarımız takdim eteler. Eğer ki bizlerini televizor vasıtasıyla bakmağa olamazsanız telefondan hem bizim ilavemizni yükleyebilirsiniz hem de sadece YouTube sayfamızga kirebilirsiniz ve anda biz hem canlı şekilde çalışamız hem de programmalarımızın meraklı kısımlarını ve aman hepsi programmalarını anda yükleyimiz. Misal olarak bir canlı yayında alıp barılgan programmamızını seyretip olamasanız anda kırıp tekrardan bakabilirsiniz. Ve abone olmanızın mühimliği hakkında da bir şey etmeye isteyim ki ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa o kadar çok ve sıkça biz tavsiyelerge çıkacağımız ve bu tavsiyelerini diğerleri de koruyabilecek ve bu bizim işte Kırım Tatar telekanalının kengleştirilmesi yönelişinde büyük bir fayda olacaktır. Hem de zaten alıp bargan informasyon cebimizde, informasyon kuruşumuzda çok büyük hisseniz olabiliyor. Sebepten abone olmağa ve like koyulmağa unutmanız. Hem de maddi cihetten de ATR telekanalına destekini gerçekleştirebilirsiniz. Bunu siz Patreon'umuzga abone olarak yapabilirsiniz. Patreon'umuzun adresini ekranlarınızga rejissörlarımız takdim eteler. Aynen bu link bu adres boyunca kırıp anda güç ve kuvvetinizge göre destek seviyesini seçiniz. Balaban ATR Xorantasında hangi aza olmağa isteğinizni özünüz seçebilirsiniz ve böylelikle her ay ATR telekanalına küçük böyle bir maddi yardımda bulunacaksınız. Bu bizlerge hakikaten ayaklarımız üzerinde durmağa devam etmeye yardım edecektir. Çünkü ATR telekanalının yekani maksadı bu ana kıtada bulunup, Ukrayna ana kıtasında bulunup, Kırım ile böyle bir köprünü yaratmaktır ve Kırım'da yüz bergen hadiselerini, yüz bergen dehşetli bazen vakıyalarını, hadiselerini, ne yazık ki ekseriyetle dehşetli hadiselerini göstermektir. Ukrayna nüfusuna, ailesine bularını aktarmaktır. Aynen hükümetke ve devlet yolbaşçılarına olğanı gibi. Çünkü ne yazık ki bugünkü şaraitlerde Kırım'da yüz bergen hadiselerini 7-24 özünün canlı yayında göstergen yekene birinci Kırım Tatar telekanalıdır. Diğer Ukrayna telekanallarında Kırım meselesine çok fazla vakit ayrılmagan. Hatta Kırım için sanki dersin çalışmağa başlagan ve çalışması gerek olgan ve bu maksat ile tesis etilgen bazı telekanallar bile Kırım meselesine çok fazla dikkat ayırmamakta. O sebepten bu mesele yönelişinde sizin desteğiniz bizler için çok mühim ki Kırım'daki sonki hadiselerge endi geçecek olsak malum olğanı ki bu Tunev'in advokat imayeci bu sonki 8 yıl devamında usanmayıp gayret ile halkını kaygırgan advokat imayeci Demagos Semidlayev nihayet işgalcilerinin kanunsuz, adaletsiz, haksız algan kararından sonra 12 günlük hapishaneden serbestlikке çıktı, azat etildi ve Tunev'in hapishane binası o günde onlarca bizim vatandaşlarımız Demagos Semidlayev'ni selamlamak ve karşılamak için toplaşkan ediler. Saat 7:30'da akşam Kırım vakti boyunca
bu kıbı aksiya ötkürüldü. Aksiyada demeyeceğim çünkü vatandaşlarımız sadece pervasız velayeti olmagan işte böyle parlagan kullelerinin kadınlar gelip çıktılar. Vatandaşlarımız pervasız velayeti olmagana horçalayıcılar, vatandaşlık horçalayıcılar, advokatlar ve ilahri. Edemağa Semidляевна karşılamağa geldiler. Edemağa hapishaneden çıkmazdan evvel endi Rus sözde hukuk horçalayıcı organ temsilcileri anda teşrif buyurgan destek etmeye gelgen vatandaşlarımızны, kadınlarını, erkeklerini tutup kene avtobuslarga yüklep yerli polis bölüklerini alıp kettiler. Alıngan malumatlarga göre Tunev'in akşam 31 kişi tutuldu. Olardan men yanlışmağa istemeyem ama 5-7 kadın var eken ve olar sabaha kadar Akmejjet'nin rayon polis bölüğünde beklegenler, hani digerlerde olganı gibi. Edemağa hapishaneden çıkanından sonra ilk sözü, yani Kırım Birdemligi Teşkilatına bergen izahatlarında ilk cümlesi böyle oldu. İşte memuri davalar açılması için alıp getirilgen vatandaşlarımızı horçalamağa keteceğim dep aytты. Şimdi bunu edemağаны zaten beraberlikte görme imkanımızga sahipmiz. Anda işte ona advokatı Lila Hanım Gemici de selamladı ve diğer advokatlar, horçalayıcılar onu karşılamak için teşrif buyurganlar. Şimdi bizim Kırım'da malum olğanı gibi Tunev'in tutulgan vatandaşlarımızın memuri davaları bakılması devam ete ve sadece Tunev'inki de geldi. Bundan evvel de kütlevi şekilde tutulgan vatandaşlarımızın mahkeme davalara bakılması devam ete ve men yayınımızga horçalayıcı ve cemaat horçalayıcısı dep aytacağım. Vatandaşımızına bağlamağa isteyem. O bizlerge sonki ve aktual hadiseler hakkında tarif etmege hazır. Kırım Birdemligi Teşkilatının faaliyeti Sumaya Yakubova. Sumaya Hanım, selamun aleyküm. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tarif etiniz bizlerge lütfen tavsiyatlıca. Tunev'in 31 kişimiz tutuldu. Angeleri endi serbest bırakıldı. Malum bizim bilgenimizge göre bir kısmı gece polis bölüğünde geçirgen. Bu doğru mu? Ne kadarı, nasıl sonki haberler? Я буду говорить на русском. Вчера люди со всего Крыма собрались у здания изолятора временного содержания. Оттуда мы должны были встречать нашего адвоката Эдема Семидляева, который отбывал срок 12 суток административного ареста в изоляторе. Но еще до того, как его выпустили, людей стали задерживать и развезли людей по итогам 31 человек задержан, среди них 10 женщин, и всех задержанных развезли по 3 отделам полиции. Железнодорожный отдел полиции, центральный и киевский. Вот. Среди задержанных также было 2 несовершеннолетних ребенка, также журналисты, которые работали с пресс-картами. Ya onlarını endi geberdiler mi? Çünkü benim bilgenime göre gece bile gebermediler, sabaha kadar hatta kadınlarını Rus polis bölüklerinde tutkan ediler. Bu doğru mu? Сумайхан, belki Всего было задержано 10 женщин, из которых одна несовершеннолетняя 14-летняя девочка. Ее отпустили уже утром, к часам 5 утра. Позже также было отпущено еще 5 женщин под подписку о явке на суд.
Anladım. Çok sağ olun Sumay Hanım. Bizden malumatlarla paylaşkanız için büyükten büyük teşekkürler sizge. Sumay Yakubova Kırım Birdemligi Teşkilatının faali bizle canlı bağdaydı. Aytkanına göre tutulgan Tunyev'in 31 kişi içerisinde da 2 bala var idi. 18 yaşına gelmegen o 2 bala var idi ve onlardan 14 yaşındaki bir kızçıkını sabaha kadar Rus işgalcilerinin polis bölüklerinde tutkanlar. Yani hakikaten korunmayan bir şey. Çünkü son ki vakitlerin biz böyle faal şekilde işgalcilerinin represif maşinası faalleşkenini takip edip közleyimiz bu gibi tendensiya, ama bundan evvel balalarının tutulması meselesini görmegen edik. Balalarının zihnini militarizatsiya yapması meselesini çok defalar takip etken edik. Balalarga mekteplerde hakaretler seslendirilgenini görgen edik. Hatta bazı böyle şovinist hocalar tarafından. Bununla beraberlikte işte balalarının akları bozgunluğu meselesi etrafında işte daha çok tahsil meseleleri etrafında biz problematikalarını aydınlataydık. Mekteplerde işte balalarının zihinleri militarizatsiya edilmesiyle bağlı, işte çeşit türlü olmayacak şeylerinin öğretilüğü ile bağlı, ama bu defa endi tutulup polis bölüğüne alıp ketkenleri men bilmeyim, men sonki vakitları bu kadar bile alçalacaklarını beklemeydim desem yalan olur, ama kene de umut eteydim böyle hareketler yapılmayacağını, ama görgenimiz gibi işgalciler hakkında söz yürsetilgeni vakit hiçbir yerlerde yaxşı umutlar için bir ışık bile yoktur. Seyit Osman Karaliyev bizle şimdi canlı bağda cemaat korçalayıcısı kelini sonu selamlayak. Seyit Osman ağa, selamu aleykum, hayırlı günler. Aleykümselam Gülsüm, sağ ol. Sizge de hayırlı günler. Seyit Osman ağa, Tunyev'in akşamki hadiselerini işte siz de anda bulundunuz, benim bilgenimi anlağanıma göre takip ettiniz yakından aslında yüz bergenlerini. Sizge nasıl korundu, nasıl umumen bu yapılganlarga baktınız, kıymet kestiniz? Bunda nasıl kıymet mülkün kesmeye Gülsüm? Dün edemin verdiler. Şimdi adamlar kime bu yuridik yardım yaptı, tanış bilişleri unutlaştırmaya. Bu kıvanç bunun görüşüp işte niyetip sağlığını sorayıp nasıl oturdu diye. И şu malde endi polis hakimleri AMON bildirdi. Rosgvardiya başladı. Onların atıp bunların arasında apaylar da var idi. 3 tane отдел Akbeş'in şehrinde onların niyettiler bu. Nasıl söylendi, endi bu железнодорожный, Kiyevski hem Центральный rovada'yı alıp gittiler. Onların arasında endi apaylar da vardı. Men bekleydim. Endi bizim ablalarımızın içlerinde endi yaşlı apaylar var idi. Kaslarını getirdiler. Pavlenka sokağında saat 5'te edi. Bunların 6 saat çok dolarada başladılar. Endi bunlardan esli apalardan aldılar. Обязательство, что ular bugün gelirler mahkemeye. Kalganların aldılar İVSK'ye. Apaların da İVSK'ye aldılar başladı. Onun için bu endi elbet bilen naz diyeceğim. Endi то, что bu беззаконие diyeceğim. Bu endi, наверное, bilen söylesem bir şey dekelim. Bu kadar açıktan bilen bazı kitey bizim halkımızga. Onun için buna nasıl kıymet mülkün kesmeye? Mesela даже bugünkü günde biz şimdi железнодорожный mahkemesine geldik. Bunlar yazılan protokollarda bizim ablalarımız gerekli gelmeye Kiyevski sudga. Ama onlardan bakmayıp uyanık ettiler. Onların dün akşamdan beri bugünkü satkancık ular bizim ablalarımız manasına ne okusu, ne aşı, ne su degendayıp rahatlanmayıp aksine turup bekleyiler. Şimdi mahkemeye kaçın başlıyor. Da mahkemeye başlanmadı. Bizimden vermeler. Bu sazbarda turup bu sulta bekleyin. Vaziyet böyle. Başka mahkemelerde mutlanıyorlar. Mahkemeler geçmiyor. Bu статья haslarını вменяют санкции, anda 30 bin genç
Ira cezası ya da admin areст 15 sutkaya. Yani bu kene bu Bu bakacak nasıl olacak? karantin şaraitlerini Nasıl? bozganlarında mı kabahatlana şimdi vatandaşlarımız? Bu şey kolay. Misal için men o'zim için söyleyeyim. Kaçın İPUN binasının yanına bizim men de oldum задержанный aralarında zaten onlar karantin teknikte kullanıp bizim yetmeyisteyler ama bizim avtobusda tıktılar. Bu dolu avtobus edi. Anda bu karantinelere kimse bakmadı. Onun için men vaxtda söyleyen edim. Eğer sizin maksadınız edi, что bizim bu koronavirustan saklamaya, что siz bizim saklayısınız, için vermeysiz bizge bunda durmaya, konuşum siz bizim selyotka kılıp bir avtobusun içine tıkıp tutayısınız. Biz bir sınıf avtobusda gideyiz. Bu men söyledim özüm fikrim. Bu demek maksat bizim korçalama değil de bizim sıkmaya. Ben başka türlü görmedim. И mahkemelerde eğer baksan onların işlerinde da çok hablen даже процессуальный taraftan baksan bu akılga sığmıyor то, что bu statiyalar inkriminerdir. Geçen degende mahkemede gösterdiler video. Adamlar duruyorlar maskalardan. Adamlar duruyorlar 1,5 metre duruyor da 2 metre birinin arasından duruyorlar. Açık havada. Eğer onların nelerge baksan даже Роспреднадзор değil. Siz açık yerde dursanız maskaların kiymeniz uç taze havanın nefes alınız diye. Onun için ben başka türlü görmeyeyim. Bu kuru adamların bizim milletimizin sıkmak için böyle şeyler yapılıyor. Ya mına Seyit Osman ağa şunu soracaktım da bunun birlikte mına şimdi vatandaşlarımız anlaması için tünevin akşam tutulganlar demek yeberildi mi? Yani şimdi hepsi boyunca mı davalar bakılaydı? Bir kısmı yeberildi, bir kısmı kaldı da mahkeme ötkirliği nasıl oldu? Yok bulsun. Bunda naz diyeyim sana. Kimseyi bir erkeğe kimseye güvenmediler. Bu dün saat 5'te sabah kimin tutular Rovada'da то, что adamlar bunda da bu sen tek mühim bir ne verdin. Anda ediler apalar kasılar endişte ablalarımız, dorunları var, atanalar. Ular то, что преклонного возраста olganın, bir tane apayçıkın küçük balası olgan için uların kanunlarına göre ölen bir ne var. Eğer sen yap bu yazaysın обязательство, что sen gelirsin mahkemeye, ular söylegen satına. Ular yüberiyle. Ama yüberdiler tek uç tane tantana diyeceğim. Bir tane de apayçıkın küçük balası var. Halkan kimseye yübermediler. Ular bugün EVS'den Rovadagi protokollar yazılgan yerleri de var. Onun için dün akşamdan eğer söylesen, что bir sınıf verdiler, yok kimseye yübermediler. Ular задержаны. Dan mahkemelerden mına sana bakıldı. И вот şimdi çıkmaya durayım bu железнодорожный mahkemede. Bu ablalarımızın kasılarını явка dediler. То, что вот явка eğer siz garanti verir, что siz gelirsiniz mahkemeye. Вот. Ular endi onu saat 12'den beri bekleyilir. Bunda sevakiyet peyda oluyor. Demek ulen çeri var ki adamların tutmayıp onda onların İVS'de ya da bu RVD'nin binalarda yübermeye çareleri var. Ama onlar yübermeli. Çünkü ulen ne? Yani bugün eğer ki ayrı dağlar bu polis bölüklerinde bulunsa ve şimdi beklenilse bu mahkeme davaları yani bugün de hukum çıkarılabilir mi para cezası ile bağlı para ödemesi hukumu bugün mü çıkacak şimdi vatandaşlarımızga da nasıl olacak? Men bilmeyeyim Gülsüm nasıl karar çıkarılacak. Bunda para cezası var. Anda 30.000 kadar. Ya da 15 sutka admin arest neleri var. Onun için bizden bilmeyiz nasıl mahkemede karar çıkarılacak. Ya da para cezası olacak ya da ulen olmaya oluyor ki adamların kapatırlar. O evde nasıl oturup çıktı 12 sutka sanksiya bu statü 15 sutka oturmaya neleri vermiyor oluyorlar. Bu vaziyet böyle. Şimdi durup bekleyin. Edem ağa hakkında da soramağa isteyim. Vatandaşlarımız
Сетусмаға бағыштар сөзіңізді бөлдім. Эдемаға ақында да сұрамаға істейм, чүнке біз онен бағламаға тырышамыз, ама ғалиба ашымды енді чықты аписханеден чоқ межғул ола біле, ратлана біле, деге өзі де айты затен район полис бөліклеріне ватандашларыны қорчаламақ үшін кетежек, фаалиетіне девамын тежек деп түневін гейджі, ама кенде сіз оны коргендірсіңіз, лафеткендірсіңіз, асылда өзіні насыл есетте қайда болуына насыл асылда умуми вазиеті демаға Семедляевнен бағла. Гүлсу, мен ешітмедім адыны бағышлаңыз, интернетті қаран еді? Эдемаға ақында адвокат Эдемаға үшін сорады? Адвокат Эдемаға машаласы бар, шындечі куда келді махкемее, шындечі куда по железнодорожной махкемеде келді, кіречек, хорчалачақ, чырайчығы күзел, машалла, ниеті бар, адамларға кенем ярдым етмее, үшін Эдемін машаласы бар. Білен егітлер біздің милетімізге чол керек. Алла салы жүгін версін. Ве Сейт Османаға да шын сұрайжақ едім мұна... Бұрынысы. Сор Гүлсім. Ве Сейт Османға шында сұрайжақ едім, асылда мұна түневінке бұл адеселеріні көрді, кені 31 кіші тұтылды. Бұндан әвелінді 150-ден зәйде ватандашларымызға қаршы бұқыбы аманама меморий давалар açıла. Бұл сонке 2,5 ай içerisinde yapılғанларсыз асылда. Бұл яны бір тенденциямы сіздің фікіріңіз репрессиялар далғасы ақында лаф етежек олсақ. Ки пандемияны айтажақ олсақ, затен 2 yıldan берлі бар, ама бұл кібі тенденция шымды көріне. Бұны яны бір репрессиялар далғасы деп адlandырылмаға мүмкін мы, яда асылда böyle систематик русларының бізлерге қаршы фаалиетідір ве фарқ етмей насыл формалар, насыл усулар олар kullanalар, насыл түшінесіз? Мен белесем бұл яны усуллер çıkarıyla, что біздің sıkmaya күтсін. Біле көре. Сен сөйлеген көпек енді 2 yıldan beri pandemiya кетей, бір түрлі біленелер olmayı. Ama göreli, что adamlar çoklaşı makinelerin yanına. Adamlar geleyler, adamlar sineler bilmeye. Onun için işte bu yanı usuller men belesem kullanılı. Чтобы adamların toktatmak için. Ne için degende para cezaları veriyorlar, onların hepsi bir istesek istemesek ölemeye gerek olacak. Onun için bir taraftan halkımız kaç yıldan beri o kadar para cezalar төледі. İnşallah bunlar da tölenir. Bu men belesem bu ular türlü neler karışıp neteler, nasıl bizim millet bütün ablen toq. Бірісі ғалиба телефон açtı Сейт Османға Каралиевге, опслед жанлы бағдайда Қырым бірдемліге тешкілятының фаалиы, ұмыт етемке. Бақти Каранхопай бағышларсыз. Мен белесем bu yanlı usuller Gülsüm. Егер қысқадан. Bu sıkıntı nasıl kiteydi öyle de devam etey, но yanı yalı usuller kullanıp istenir işte, что biz evde oturup tanıp oturup istеген işler yapılsın. Men ulen beleyim, bu benim fikrim. Sağ olun Сейт Османаға бізле бағланып пайлашқаныңыз үшін сонки малюматлармен бірде-бір хаберлер олса бізлеріні лүтфен хабердар етіңіз. Бізде жанлы яйынларымызда түневін ақшам тұтылған семейдешілерімізге қаршы анги бір қарарлар шығарылғаны меселесіні ұмыт етемке айдынлатырмыз. Сейт Османаға Каралиевнің айтқанына көре аледа түневін тұтылғанларының бір миқдары еберілмеген, yollanılmagan ve şimdi mahkeme davalarının bakılması planlaştırıla ekendegеніне көре Эдемаға Семедляев 12 күн аписханеде bulungan advokatımız ve imajımız Эдемаға hukukçumuz Семедляев өзіні яқшы есетті екен. Zaten Tunev'in aydınlatılgan videosunda da biz yüzündeki tebessümünü beraberlikte көрген едік ve Эдемаға Семедляев niyetlene eken Tunev'in tutulgan vatandaşlarımızın korçalanması istikametinde faaliyetler alıp
бармаға затен бұнле бағлы ешбір шубелеріміз біле yok еді, чүнки дымаға озы те туневін ақшам қырым бір демлекет ешкілятына берген изатында бұны айтып кечті ве айны заманда әлбетте ке бұны айтмаса біле, біз бұны біледік, чүнки 8 жылдан берлі сима бұзлеріне қорчылыған Эдем Семидляевны işgalcilerden bu gibi hareketleri hiçbir şekilde korkutmayacağına faaliyetinden ve kureşinden vazgeçirmeye tırışkanlara hiçbir şekilde bu meselede kazanmayacaklarını biz yaxşı bile edik ve Edem Semidlayev gibi insanların ruhunu bu gibi şekilde düşürmek imkansızdır dep düşünüyorum. Aynı zamanda bugünkü hadisiler ile bağlı, Kırım'daki hadisiler ile bağlı yayınımızına devam ederken de daha böyle bir haber aldık. Rahatsızlatkan dep aytmağa mümkün haber aldık. Bugün 24 noyabr günü Rus işgalcileri Sudak yakınlarında yerleşken Hapsxor köyünde Kırım Tatar Milli Hareketi aktivistinin, veteranının dep aytmağa mümkün Rustem Ağa Useynov'un evine basıp kırdı ve zornen evini yıktırmağa hazırlana ekenler ve hatta şimdi bizim rejissörlarımız aydınlatkan videonda endi evinin yanında yapılgan ve kurulgan bir binanı endi ekskavatorun көргенімізге көре yıkalar saygılı arkadaşlar. Rustem Ağa Useynov özü bu mesele etrafında olup bitkenler sebebinden yaramağan ilk yardım arabasını çağırganlar ve hastahanege alıp ketkenler, onun kan basımı yükselgen ve şekeri yükselgen kanında. O sebepten şimdi Rustem Ağa Useynov Sudak'ın regional hastahanesinde buluna. Biz ona sağlık, selametler tileyimiz ve saygılı arkadaşlar, bu yapılgan hukuksuzluklarga kelini susmayak, sesimizni çıkarmak bizim bugünkü en büyük böyle bugünkü şaraitlerde ne yazık ki böyle en büyük silahlarımızdan biridir. Zira böyle zulme, akaretlikке, adaletsizlikке susmak bu akaret, zulüm ve adaletsizliknin ortağı olmak demektir. O sebepten күшті silahımız bularını aydınlatmak, daha çok aytmağa ve dünyaya göstermege işgalcilerinin yapkan bu gibi zulümlerini. Enveraga Kurtiyev bizle şimdi canlı bağda Milli Meclis azası kendisini selamlayıq. Enveraga selam aleyküm, hayırlı günler. Aleyküm selam. Enveraga siz de көргендірсіңіз, мына şimdi Facebook sayfasında biz de yukarıda aytıp geçtik. Milli Hareket veteranı Rustem Useynov'un evini zornen yıktırmağa çalışalar işgalciler. Rustem Ağa'nın özü biraz yaramağan bu hadiseler sebebinden ve hatta bu video aslında çok böyle göstergeçli bir video, çünkü işgalciler Kırım Tatar bayrağını da çıkarıp alıp kettiler anda көргеніңізге көре arabağa. Aslında bu yapılganlarga nasıl kıymet keser ediniz, nasıl aslında bunu izatlar ediniz bu yüz bergen haksızlığın? 90. senelerini hatırlatmayayım. Elbette bu 90 senelerini de hatırlatır. Bu 37. senesini de hatırlatır. Çünkü öyle bir vahşice bizim halkımızla uğraşmağa tek 37 senesi Stalin vaktinde olgan edi bu meseleler. Onun için ne etmeyeyim mümkün? Bütün bu Rusya devletinde şimdi öyle bir siyasetlikte narazılık göstergen insanların ağzını kapatalar ve elbette bu ne zaman bitecek belgisiz, ama onun sonu olacak hep tabii. Çünkü öyle devam etmez. Ben öyle düşünüyorum. Rustem Ağa Useynov hakkında aytacak olsak, Milli Hareket veteranımızını siz şahsen nasıl tanıydınız, onun hakkında ne aytardınız? Elbette o pek faal iştirak etti bizim milli hareketimizde ve bu zamanda iştirak etti. O sebepten öyle bu hınzırlar elbette işte böyle aktif çalışkan insanların toktatalar ve hapslerge kapatalar. Onun için ona elbette biz anlayıq ne isteyler olar. Bütün milletini korkutmağa isteyler ve böyle faal iştirakçilerin elbette izale edip
түрмелерге қапатып, işte öyle bir milletin korkutmağız değil. Ama biz bilemiz ki milletimiz korkmay ve hiçbir zamanda korkmayacak. Buna tünelin de görsetken dediniz ve hepsi gördü. Bizim advokatların nasıl türmege kapatıyorlar ve nasıl bizim halkımız onların demek türmeden kaytkanda karşıladılar. Anda yüzlerden adam toplandı, yüzlerden çiçeklerle ve bu nelerle tortlar yaptılar ve balaban bayram yaptılar. Ama bu demek siyasetle uğraşan ve bizim halkımızın umurunu her vakit bozgan insanlar gene bu mirasını bozdular ve bizim vatandaşlarımızın gene de kapattılar. Onun için onlardan yaxşılık beklemeye elbette gerek değil. Her zaman demek böyle yaramay şeylerini beklep oturamız. Ya. Ama gene de ben daha bir kere de aytmaya isteyeyim. Bizim advokatlarımız, onlar kahramanlar. Buna Emil Kurbedimov olsun, Edem Smedlayev olsun, onlar bizim milletimizin kahramanlarıdır onlar. Onun için adamlar onların karşılaganda elbette kahraman gibi karşıladılar ve pek doğru yaptılar. Onun için o hem de korsettiler. Hiçbir kimseden korkmaylar ve korkacakları da yok. Buna aslında biz bir müddet evvelsi sadece erkek kişilerini böyle tutkanlarını görgen edik, takip közleyedik, takip etken edik ve sonki vakitleri şimdi kadın kızlarını da tutmaya başladılar. Misal olarak tek sadece Tunev'in akşam değil de bundan evvel de işte tutkan ediler bizim vatandaşlarımızı ve onlar sırasında 9 kadını şimdi da bunlar sırasında kadınlarını da tuttular veya bütün gece yerli polis bölüklerinde demek tutkanlar aleden mahkemeler bile ötkürülmegen Seyit Osman Karaliyev'nin bizge tarif etkenine göre yani endi kadınlarını ve hatta kadınlar ile beraberlikte balalarını da tutmaya başlayırlar. Yani bu gibi represiyalarının şiddetleştirilüvü sizin fikrinizce hangi noktaga kadar da devam edebilir? Yani böyle pik noktası mı olacak? Ne olacak? Endi kadınlarını, balalarını tutkanlarını közleyimiz. No, görünüyor ki onların toxtamaganların görünüyor. Ama ben aytmay isteyeyim, bu kadınların toxtatkanların ve halkara kanunlarında ve Rusya'nın kanunlarga da aykırıdır bunlar. Çünkü kadınların böyle toxtatmak ve kapatmak ve ifak balları olan kadınlarını da kapatmak. Bunlar bütün halkara kanunlarına ve Rusya Federasyonlarının kanunlarına da aykırı. Çünkü onlar kanunlar nasıl özleri bozarlar ozu kanunlarına ve hiçbir şeyden korkmayıp işte öyle şeyler yaparlar. Elbette ona şikayet etmeye gerek halkara mahkemelerge ama biz hepsimiz bilemiz bu şikayetlerin demek anda kararlar çıkkan son bu hükümet hep de bir o kararlara boysunmayın. Onun sonu ne vakit bitecek, ne vakit halkara demek institusiyaları bir kararga gelip demek bu meselenin toxtatmayınca. Çünkü o mesele toxtamak gerek. Bütün dünya ayakta durup ve bir karar almak gerek. Çünkü hepsiniz bilesiz bütün dünya karıştı ve tek bir Kırım Tatarları değil, bütün dünyada da böyle şeyler gitti ve Rusya'da da böyle şeyler gitti, Belarusya'da gitti ve diğer hükümet endi Евросоюзга da geçtiler onlar. Bu sebepten bunu halkara institusiyalar toxtatmasa hiç kimse onu toxtatabilmez. Ben öyle de düşünüyorum. Yani büyük böyle bir kutlevi dünyada denişmeler olması lazım. Bir şeyinin denişmesi için değil. Elbette. Ve o yakında olacak gibi gözümüzge öyle ilişki. Yakında o gelişmeler olacak galiba.
Яғни, әлбетте, бір ноқтаға енді келінеді, дүния көргенімізге көре 1946 сенесінден бұяна Бірлескен Миллетлер içerisinde біле, çok böyle kütlevi реформалар, денішмелер yapılмаған еді. Fakat 1946 senesinden бұяна дүния çok denişti. Енді бірде-бір şeyler denişmeli халқара hukukta біле, çünkü dünyanın ozu bile denişti, topraklar zapt edildi. Elbet. Bu halkara Birleşmiş Milletler'in teşkilatı değişmek gerek. Onu Recep Tayyip Erdoğan da aytkan edi. Çünkü bu Cenk'ten son bu 46. senesi bu kanunu kabul ettiler. Organizasya Объединенных Наций ustavın. Bu ustavda demek öyle şeyler yazılmış. 5 tane bu Cenk'in kazangan devletler daimi постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций oluyor. Ama diğer demek devletler, hangiler bunu yutkuzular. Mesela alayık Japonya, Germanya, İtalya ve diğer hükümetler. Onlar demek ki проигравшая sторона, onlar cezalangan gibi görünürler. Ve 76 yıl sene geçti. Onlar daha bugün cezalangan devletler gibi sayılarlar bu ustavga görseniz. Mına anda 27. maddesinde ben bu ustavını okudum. Onun için aytayım sizge. 27. maddesinde yazılmış. Demek karar ne vakit alınabilir bu demek Совете Безопасности? Ne vakit? Birinciden 9 rey gerek. 9 reyden 5 tane rey bu постоянный член Организации Объединенных Наций olmak gerekiyor. Çleni Совета Безопасности. 5 tane. Bu 5 taneden bir tanesi rey vermese demek bu mesele geçmiyor. İşte öyle kanun kabul ettiler ve bu zamana kadar bunlar devam ediyorlar. Ama şimdi ne kadar meseleler oldu, ne kadar siyaset değişti, ne kadar hükümetler başka demek yolundan gittiler, sistemalarını değiştirdiler ve şimdi bu hükümetlerin cezalamak gibi yok öyle mesele. Onun için buna Germanya nasıl hükümet oldu, İtalya nasıl hükümet oldu. Demek bunu bütün değiştirmek gerek. Ama buna daha bu zamana kadar değişilmiyor. Daha bir akıllı şey aytkan edi Tayyip Erdoğan. O dedi bu dünyada 1 milyar 700 bin Müslüman yaşıyor. Ama halkara teşkilatında Organizasya Объединенных Наций bu Müslümanların teşkil eden bir tane bu Совете Безопасности Organizasyonu bir tane temsilci yoktur. Öyle bir devlet, temsil eden devlet yoktur. Bu zamana kadar. Demek bu meseleyi de değiştirmek gerek. Anda kim olacak? Türkiye olacak mı? Malezya olacak mı? Daha bir kimse olacak mı? Ama anda olmak gerek. Öyle bir devlet Müslümanların teşkil etken o devlet. Çünkü bütün başka devletler onlar Hristiyan devletleri. Bu fikir de pek doğru fikir. Ben ona pek kol tutam. Ben belesem yakında önce sesler başladılar gelmeye. Türkiye'den geliyor, başka devletlerden de geliyor. Ben belesem bu mesele yavaş yavaş çözülür diye umutum değil. Yani çünkü hakikaten Recep Tayyip Erdoğan'ın aytkanı gibi dünya 5'ten ibaret değil ki biz göremiz ki bugün Birleşken Milletler'in Xavfsızlık Şurası alsak Ukrayna meselesini, Kırım meselesi bunun bağlı mühim bir karar kabul etmeye istese bile Xavfsızlık Şurası'nda Rusya'nda bulunganı için bu kararın kabul edilmemesi için rey verebilir ve bu reyinin veto verilgeni sebebinden hiçbir karar alınması imkansız. Yani böyle zamknutый kruг dep aytalar da ve o sebepten
Бу меселе трафында айтқанларыңыз алтына имзамны қошам. Мына Энверға да бір şey сұрамаға істедім сізден. Мына біз яйынымызны ишғал етілген Қырымда япылған ақсызлықлар меселесінден башладық. Sonra Рустем аға Усейновның evinin yıkılması meselesinde biraz айтып кештік. Ama malum olğanı ki bu 2014 senesi Rusya Kırım'ны өзінің территориясына қошқаны ile bağlı Putin bu gibi olmayacak fermanını imzalağanından sonra demek bu реабилитация ile bağlı ferman imzalağan еді. Yani bu yapılğanlarga bakar ekende bu реабилитация tarafında ne aytar ediniz? Aslında ona parировать yapmağa, yani ona böyle bir apelляция yapmağa gerek mi? Men bilesem gerek mi? Çünkü onun hiçbir faydası olmayacak. Ama bu demek указ о реабилитации крымско-татарского народа и других граждан, депортированных из Крыма, о çalışmıyor. Men endi aytқан едім, mesela анда yazılған bu konstitutsiyasına da kirgizgenler olar, Kırım Tatar tili devlet tili olarak. Ama hepsimiz göremiz bu madde çalışmay. Çünkü mekteplerde saatlerin azlaştırdılar. Kırım Tatar tilinde okuları pek zayıf oldu. Bala bahçelerinde gruppalar yok desem olacak. Ve ilahire. Demek buna şimdi biz ne istesek yapsak onun o faydasız. Özünüz göresiz, Müslümanlarga ne kadar zulüm eteyler. Kabayetsiz insanların türmelerge koyarlar. Hem de ne kadar müddet 20 yıl, 18 yıl kabayetsiz insanlarga. Öyle bir şey aytam da 37 senesi de belki öyle şeyler olmagandır ama pek benzeyi o 37 senesine. Bu sebepten ona biz apelляция yapsak hiçbir faydası olmayacak. Onun için bütün dünya denişmek gerek ve dünya institusiyaların bu meselenin bir noktaya koymak gerekir. İşte öyle düşünüyorum ben. Çok sağ olun Enver'ga bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyükten teşekkürler, kıymetli fikirleriniz için. Enver Kurtiyev, Milli Meclis azası bizle canlı bağda edi. Meni şimdi yayınımızda Kurultay Merkezi Seçim Komisyonunun reisi Zayraga Smedlyan'ı selamlamağa teklif eten beraberlikte. Zayraga, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Bağlanması lazım Zayraga Smedlya bizim canlı bağda. Sayılar arkadaşlar, işte Zayraga Smedlyan'ı bekler ekende. Sayılar arkadaşlar, ben daha bir kere tekrarlamağa ister edim. Demek bugün Sudak yakınlarında yerleşken Hapsxor koyunda Kırım Tatar Milli Hareket aktivisti Rustem Useynov'nın evini zornen işgalciler yıkmağa hazırlanalar ve Rustem Useynov'nın aslında şimdi bizim vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın ona destegine, bizim destegimizge ihtiyacı var. Malum olğanı gibi bu gibi adisilerini takip ederekende daha bir kere emin olasın ki işgalciler Kırım Tatarlarını umumen taraflama, baskılar tamır halka yapalar ve bu gibi yapılgan adisiler endi hiçbir ақ meselelerine, hiçbir hukuk meselelerine, adalet meselelerine sığmağın şeylerdir. Biz şimdi yayınımızga da Zayraga Smedlyan'ı da bağlamağa isteyimiz ve Rustem ağa Useynov ile bağlı sonki haberlerini öğrenmege ister edim. Çünkü onun Facebook sayfasında birçok faallerinin ve cemaat korçalayıcılarının kaydetkenine göre bu yapılgan işgalcilerinin hukuksuz hareketleri neticesinde Rustem ağa Useynov yaramağan ve şekeri koterilgen, kan basımı koterilgen ve bu sebepten ona ilk yardım arabasını çağırganlar ve bu ilk yardım arabası gelgeninden sonra Sudak'ın regional hastahanesinde şimdi buluna yani en azından 30-40 dakika evvelsi bu gibi haberini algan edik. Şimdi belki endi özüne kelgendir, belki hatta çıkandır, bilmeyimiz. Sonki haberlerini, 40 dakikalık haberlerini aytam sizlerge. Ama şimdi Zayraga Smedlyan'ı bağlayıp belki önde
Онда да тафсиятлы же бірде-бір хаберлер бардыр. Зайраға смеля бізле жанлы бағда. Зайраға, селям алейкум, хайрлы күнлер. Алейкум селям. Рустемаға яқшымы хастаханеге алып барылғаныны огрендік. Бұл сонки малюматлар недені барет, Зайраға сіз білесіңіз ме, хабердарсыңыз ма? Рустемаған шекері де көтерілді, қан сыныры да, давлениясы да көтерілді. Ондан о күні о хастаханеде асыл да ятайды бұл мараз қатқаны. Бұл қабер ештенден сон мecbur oldu evге келмеге. Ve o belirli apelasyonga biraz önce gelişken gibi apelyasyon mahkemesine demek ariza taşımanıgan edi. Ama onlar bir şeyge bakmayıp birinciden bu o kadar nişaretlik Sovet vaktinde bile atopительный sezon olan zamanında bir adamla evden koçurmaz idi, yapmaz idi. Ama bu nasıl hükümet olganı, nasıl zulüm yapılganı korunuyor. Ve bu hareketin maksadı zaten tek toprak davası değil. Bizim milli iştirakçılarını, milli hareket iştirakçılarını korkutmak. Mahsus böyle hareketler yapma ve bu demek bu ştraflardan, hapishanelerden gayrı tabir represif formalardan birisi ve ben belirlesem yakın zamanda aynı buğa oşağan bir demek baskınlar başka regionlarda olacak. Мына асылда бұл вазиет неден башлады? Не үшін біз sadece şimdi bunu öğrendik? Çünkü мен bu gibi haberlerini çok fazla görmegen edim. Bugün işte sabah uyandım, Facebook'unu açtım. Baksam ne göreyim? Rustem Ağa Hüseyin'in evini yıkalar eken. Aslında nasıl oldu bu vaziyet? Bu vaziyet, ben aytam da mahsus yapılgan bir bu Sudak Şehir Memuriyeti'nin adından mahkemeye ariza verilgen. Mahkeme karar, Sudak Şehir Mahkemesi karar kabul edilgen. Bu evini yıkmağa, yok etmeye. Demek biraz önce Rustem Ağa'nın evine bu Служба судебных приставов kelgen ediler. Ben tekrarlayayım. Ve o zaman gelişken ediler. Sizin hakkınız var apelyasyon mahkemeye vermeye ve apelyasyon mahkeme karar çıkargandan son belli olur. Bugün onlar yapkan hareketleri bu Sudak Şehir'in kararı yerine gelmedi. Ve bu cinayetsizlik sayılır. Ama son vakit kanun olsun, anayasa olsun bu demek hak hukuk korçamagan idareler tam ters davrana hak hukuklarını da taptayıp, kanunlarını da taptayıp, anayasını da taptayıp geçen göresiniz. Sonda bir adamlık piketlerden adamların tutuklama var, hapishaneye bırakarlar, para cezalarını tölemeye mecbur edilir. Başka 10, 12, 15 sutka müddetine administratif arrest edip öyle kararlarını çıkarırlar ve bu demek agoniya, bu hükümetin agoniyası benim uçakta dayanmaz. Böyle geçerken geçse yakınlaşır. Ya mına Zayrağa hukuk ақ meselesini көтердіңіз де сіз өзіңіздің Facebook sayfasында bu Putin'in çıkargan reabilitatsiya ile bağlı fermanı hakkında bir post yazdınız. Aslında hakikaten bu reabilitatsiya fermanının çalışmağanının açık isbatıdır bugün bu görgenlerimiz değil mi? Evet, birinciden var edi bir kimseler maktaydılar. Ama 21 апреля указ Путина реабилитировал крымских татар. Ben tekrarlayayım, hatırlatam. Reabilitasya tamamıyla malımızı, mülkümüzü de kaytarmak gerek, topraklarımızı da kaytarmak gerek, devletçiliğimizi de kaytarmak gerek. Avtonomiya olsa bile ama bir şeyini biz görmedik, bir şeyini bizge kaytarmadılar.
O sebebinde men tekrarlayayım, bana nasıl bunların rehabilitasyon geçe ve o yerine koyarız. Onda bunda bizim kabristanlarda bir şeylerini kurma tırışanlar, yok etmeye kabristanlarını bizim tarihi, medeni demek abidelerine, belli yerlerini yok etmeye tırışanlar. Buna sözden oğa baksan bu bizim halkımızga da düşmanlık, bütün Kırım'a da düşmanlık ve bu demek stihine betsveden de beter getirgen zararlar. Uragandan, yangın okumardan, çumadan da beter bu zulümler. Ya ve da şunu soracak edim bu mesele etrafında mı Rüstem Gausinov meselesi aslında başka bir evi var mı, yaşayacak bir yer var mı da yani halkımızdan hangi bir destek sizin fikrinizce şimdi lazım Milli Hareket veteranımızga nege çağırar ediniz halkını? Yaşama o evde yaşar edi. Şimdi ne evi kaldı ne mal mülkü kaldı. Bu mal mülkünü kapatacaklar. Ve alınabilir. Ondan sonra ne kalacak, ne zaman onu alınabilir. Demek bu bir ne için degende onlar bir payın demek kısımlar bir payın satar судебные издержки постного суде. Rüstem Ağa men belesem yaşamaya endi biz bir yer tapabilirimizdir. Bilmiyorum, endi dostlarımız ne bir şey bakarmız. Ama o vaktince ne için degende adamın ozu evi umut bir yerlerde olmağa ama bu soğuklarda öyle ağır halda kaldırmamız inşallah. Ama hepimiz bilmiyorsun yarın ne olacak? Nasıl davranacak mı? Bu zulümlerden ta neyini beklemeye mümkün? Onlar günden beter onlar neyin gördünüz? 31 tane bizim senedeşimizin sabaha çekişti bu. Onların arasında küçük bağların küçük bağ olan kadınların bu hapishanede polis bölgesinde soğuk odada bekletip çekiştirip gerek mi öyle şey cibir расписка yaz обязуюсь прийти составить протокол, tamam mı? O kadar mümkündür. Yok. Bunlar böyle zulümlük olmak gerek, nişaretlik olmak gerek, adamlarını çekiştirmek gerek ve onların bizim milletimizge nasıl bakanı korunuyor bu neden. Çünkü aslında böyle bir sür gibi biliyorsunuz. Mine şimdi biz videonu gösteremiz. Kadınlarını ellerinde bu parıldagan kolleler, yarı saçkan kolleler, onlarını OMON hadimleri alıp ketip demek avtobuslarga yükleyler, polis bölüklerini. Aslında bir taraftan eğer ki o kadar bu vaziyet acı, o kadar bu vaziyet kederli olmasaydı aslında kulkunçlu olurdu. Çünkü bunlarga bakarken de bu hakikaten böyle bir sürga benzigen bir şey. Evet, sürgden de beter ama yazıklar olsun. Onların çok davranışları 37. seneni endi hatırlamaya başlayın. Yani adam bugün serbest, azat, yarın alınabilir ve nasıl neden seni kabatlarlar. Yarın polis kadını sana ştan çıkar der, başka bir şey der, ondan sonra ta başka bir hareketler ve onlar nasıl kanunga ters davransa bile onlar saya законные требования deyip neden законные advokatın hakkı var bu audio zapisi yapmağa neden законные men birevge bir şeylerini göstermek gerekim eğer görmek istese barsın ayak yoga uzun şeylerine barsın.
Yani çünkü bu men bakam takip ettim de bunların aslında hiç mantık yoktur. Çünkü asıl belki de mantık var. Olar böylelikle işte göstermege isteler vatandaşlarımızga. Mına siz mahkeme binaları yanına gelmeyiniz. Sizlerini tutacakmız. Sizlerini tutkan son sizlerini horçalagan advokatlarını bile tutacakmız. Sonra advokatını tutup ona dava açıp hapishanege taşlayıp onu beklegen ve onu destek etmege gelgen vatandaşlarımız da endi tutacakmız. Yani böyle uzun bir zincir yaratalar demek. Advokatlardan da gayrı bu onların yapkan cinayetliğini körsetken jurnalistlerini de kapatamar. Ne için dedi? Onlar istemeler. Onların kanunga ters davrangan dünya korsun, adamlar korsun ve onlar 5 tane jurnalistini de kapattı. Bu vaziyette Zahiraga nasıl koruyorsunuz bizim aslında faaliyetlerimizni? Nasıl koruyorsunuz yapabileceğimiz hareketlerini? Yani aslında elimizden bir şey gelemiyor şimdi. Bunda tek dünya desteğiyle bu meselelerini çözmek mümkün. Ukrayna'nın kendi güçleri yetmez. Sağ olunuz Zahiraga, böyle kıska ama benim düşünceme göre herkesin anlağanı böyle bir cümle tizgeniz ve cevap bergeniz için bütün suallarımızga. Büyük teşekkürler sizlerge. Bizle tezden bu vaziyet etrafında bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz ve bizlerine haberdar etkeniz için. Zahir Smedля Kurultay Merkezi Saylav Komissiyasının reisi sayılı arkadaşlar bize canlı bağda edi. Biz şimdi 5 dakikalık teneffüske geçeceğimiz. Sonra bu studiyaga qaytacağımız ve Kırım Tatar tilinde yayınlarımızga devam edeceğimiz ve nevbetteki bölükte biz sadece işgal edilen Kırım'daki siyasi durum, dehşetli vaziyet meselesine değil de biraz medeni meselelerini de diyeceğimiz, medeni meselelerini de laf edeceğimiz. Hususan bu hafta biz daha çok böyle Kırım Tatar toponimikası meselesine laf ettik. Hem Tunyev'in stüdyamızga kelgen İskender Gabariyev'nin hem de bugün bu meselesine devam etmeye planlaştırdık ve yayınımızga bu mesele etrafında nevbetteki misafirlerimiz de bağlanacaklar ve sadece bu mesele değil de Kırım Tatar tili matbuatımız meselesini laf edeceğimiz. Elbette ki yüz bergen Kırım'da bu sonki hadiselerini takip ettiğimiz ve yanı bir haberler olsa sizlerge anlatacağımız. O sebepten ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. 5 dakikadan sonra görüşkence. Kartlık hiç sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey gelmey elimden. Ağlayım. Aytamalımны kimse anlamay dilimden. Kökke uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler avalar, gözüm ile koramayım, kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan kuye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegime diye. Böyle çeke kulaklarım burnum dünyanın zorun tapmay gönlüm hiçbir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımını toplayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay
sıcak yarıklar saça. İşte kuşlar toplanalır. Korkmayıp uça uça. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar saygılar. Telekanalının teleseyircileri bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gulsum Khalilova çalışam ve növbeteki bölükünü biz Kırım Tatar tilinde alıp baramız ve birkaç dakika evvelsiz sizlerge bergen ilanımda olğanı gibi bu bölük devamında biz çeşit türlü meselelerini müzakere etmeye planlaştırdık. Hem Kırım Tatar tilimizin vaziyeti meselesi, hem Kırım Tatar toponimikası vaziyeti meselesi, hem de Kırım Tatar halkımızga işgal etilgen Kırımda yapılgan represif hareketler meselesi ve bununla bağlı bizim studiyamızga çeşit türlü misafirler Skype vasıtasıyla Kırım'dan bağlanmalı. Fakat onlarını takdim etmezden evvel men daha bir kere hatırlatmağı isterim ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numaralarını takdim eteler. 067 63 46 130 bizlerge Viber vasıtasıyla bedava şekilde koşulabilirsiniz ya da Skype adresimizni kullanınız. atr.tv bu bizim adresimiz. Eğer ki aytmağa istegeniniz, fikirlerinizni ifade etmege istegeniniz fikirleriniz olsa, gayleriniz olsa ya da yayınımızga bağlangan musafirlerimizge sualleriniz peyda olsa, çeşit müzakere etilgen meseleler boyunca bizim yayınımızga canlı şekilde telefon açabilirsiniz ve canlı yayında suallerinizni seslendirme imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda ATR telekanalına destekni de gösterebilirsiniz. Destek olarak bizlerge hem YouTube sayfamızga abone olunuz hem de Patreonumuzga abone olunuz. YouTube sayfamızga abone olganlar bizlerge manevi böyle destekni gösterecekler. Çünkü informasyon cebede alıp bargan kureşimizge bu ise hakikaten de çok mühimdir. Ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa, o kadar çok diğerleri haberlerimizni görmegenler de bizlerini görecek. Çünkü ATR telekanalının programmaları tavsiyelerge
çıkacak. Ve aynı zamanda eğer ki misal bizim yayınlarımızı canlı yayında bakmağa imkanınız olmasa sonra tekrarlarını bizim YouTube sayfamızda seyir edebilirsiniz. Ya da yanınızda televizor olmasa canlı yayında da YouTube'da bizlerini seyir edebilirsiniz. Ve maddi destek hakkında da birkaç söz aytmağa isteyim. Maddi destekni bizim Patreon'ımızga abone olarak gerçekleştirmeye imkanınız var. Mına şimdi ekranlarınızda görgen link boyunca girebilirsiniz ve bu linkке kirgeniniz vakit anda çeşit türlü destek seviyeleri çıkacaktır. Güç ve kuvvetinizge göre bu destek seviyesini seçebilirsiniz ve Balaban Kırım Tatar ATR korandasında hangi bir aza olmağa istekenizni özünüz saylay bilirsiniz ve bu bizlerge maddi cetten ay küçük olsa da ama kütlevi şekilde alacak olsak insanlar çok insanlar abone olacak olsa bizlerge destek olacak olsa hakikaten de büyük bir yardım olacaktır. Ayakta durmağa ve güreşimizde devam etmege. Saygılı arkadaşlar, mına yukarıda biz birinci bölümümüzde aytkanımız gibi bugün biz kaygılı haberlerini alıp da uyandık. Misal Milli Hareket İştirakçımız, veteranımız Rustem Ağa Useynov'nun evine işgalciler basıp girdiler ve endi alıngan haberlerge göre evini yıktılar, mal mülklerini de alıp gittiler. Bu haberler etrafında bizim muhbirlerimiz Zaman Informasyon Programması muhbirleri de çalışa, tafsiyatlıca levhalar yapacaklar, takdim edecekler özlerinin yayınlarında. Biz zaten şimdi yayınımızga koşulgan musafirlerimizle bu meseleni muzakere ettik ve şimdi Siranaga İbrahimov'un de biraz laf etmege isteyim. Sadece bu meselenin değil de sonra başka diğer meselelerge de elbette ki geçerimiz. Kırım gazetasının muayirleri, yazıcı Siranaga İbrahimov bizle canlı bağda. Siranaga, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Selam aleyküm Gülsüm kardeş. Siranaga, mına şimdi bugün yapılganlarını gördük. Rustem Ağa Useynov'a karşı evinin yıkılganı ile bağlı malumatlarını aldık, takdim ettik. Aslında siz bu vaziyetke nasıl bakasınız, nasıl kıymet kesesiniz Rustem Ağa Useynov'a bu yapılganlar sizin fikrinizce? Neden? Yukarıda Zahir Ağa aytkanı gibi bu bütün hareketler yapılar bizim halkımızın korkutmak için. Çünkü bunu yakında erkek geç bunu son ile olacak. Mustafa Ağa aytkanı gibi özün çıkışında bu çakallar hüküm süre o kadar çakallar hüküm süre ne vakit arslanlar uyanganca hüküm süre. Arslanlar uyansa onların yanında hükümü kalmayacak. Onun için inşallah bunun sonu olur Gülsüm Hanım. Evet bu haksızlık bu 37. senesinde bastıraşıldık bu hareketler. Andıra katende 37. seneni ya İbrahim Ağa, İsran Ağa şunu soramağa isteyim. Aslında Kırım gazetası malum olğanı gibi bugün işgal etilgen Kırım'da aman yekeni kalgan müstakil Kırım Tatar matbuatı olarak çalışa. Bu gibi hadiselerini yapılgan ağ ve hukuksuzluklarını derç etme imkanları berile mi? Yani tehlikeli değil mi? Kırım'da bulunup özünüzün gazetasında, Kırım gazetasında bu gibi hadiselerini aydınlatmağa aslında mına repressiv hareketler nasıl aydınlatıla bugün Kırım gazetasında bu hafta bizlerge tafsilatlıca tarif edebilirsiniz mi? Gülsüm Hanım biz bu Halk gazetası onun için biz kimseden izin soramayız. Halktan ait ne olsa biz tercih etmeye tırışamız. Çünkü bu aytkanım gibi bu Halk gazetası. Evet biz bu vakıyalarımızı aydınlatırız. Misal için biz gündelik defterlerim Hasan Akdemov olsun, Nariman Celal olsun, bunu her vakit gündelik defterlerin korantalarından alıp tercih etmeye tırışırız. Onların korantaları bekliyor bunu. Onun için biz deyip aytan biz kimseden izin almayacağımız, halkın ait şey ne ait olsa onların biz tercih etmeye tırışacağımız. Bu gazetanın vazifesidir. Aslında men bunu da kastetken edim çünkü geçenleri aydınlatılgan bazı bizim pervasızlığa ait olmagan faaliyerimiz tarafından Nariman Ağa Celal'nın kundeligi de Kırım gazetasında katende derç etildi ve men bunu gördüm, çok gururlandım ve aslında yapkan faaliyetleriniz için ayrıca teşekkürlerini bildirmege isterdim. Çok sağ olun Siran Ağa. Katende bugünkü şaraitlerde Kırım'da bularını yapmak bu bir cesaret ve cesurlukka sahip olmak demektir. Sağ olun sizi. Ben Hasan
Hasan Akdemov'un Karbabası Refat Ağa bizde çok vakitleri muavin olup çalıştı. Şimdi Nefaka'da var. Yakında ben ondan görüştüm. O bu gazetanı bekli bir malumat almak için torunu hakkında. Böyle korantalar çok. Onun için biz yapmasak bunu ular kaydan malumat alıp adamlar, ular mahkemelerge barıp olamaylar. Ular bütün haberlerin gazet vasıtasıyla alırlar. Onun için evet biz yerinde de tırışacağımız bu şey yapmaya. Tırışacağımız bu bizim boynumuzun borcu. Ama keçenlere mına men Kırım Press degen böyle linkte böyle bir demek saytta algan ve okugaным malumatlarga göre böyle bir problem meydanга kelgen eken Ahmejit poçtası ile bağlı sanki dersin yarım yıllık aboneni yapmak için izin verilmegen edi ve sizlerge bunun ile bağlı vatandaşlarımız tarafından şikayet bile kelgen ve sonra bu mesele kene de bizim tarafımızga yani müsbet bir şekilde yekünlense de ama kene de biraz böyle rahatsızlatkan bir hadise yüz bergen. Mına bu haqda bizlerge tafsiyatlıca tarif edebilirsiniz mi? Preskrim evet bizim saytımız o bir yılga çalışacak. İleride maddi taraftan meseleyi çözecek bunu devamlayacağız. Evet böyle mesele olgan edi. Çünkü şimdi Kırım'da misal için poçta bölüğü aman yarı paranı ala. Bu ne parasını aman 40%'ını poçta bölüğü ala. Hem de onlar her yılı yarım yıllığından son koteriler fiyatların. Ben belirlesem bunda böyle mesele. Anda Rusya geldiğinden son bir yılga yazılmak için bir indeks verilir. Yarım yılga yazılmak için geri indeks verilir. Çok yerlerde, poçta bölüklerinde yarım yılga yazdıktalar. Bir yılga abone yoktur. Son ikinci yarısında fiyatlarını koterip yine de ziyade para alırlar. Bu da bir mesele olar için getiretme. Ama biz buna bakmadan okuyucularga aytamiz. Kimde böyle mesele çıksa poçta bölüklerine barganda böyle mesele çıksa aman telefon basasından bağlansınlar bizden. Biz de son bağlanabız bu Kırım poçtanı müdürüne bu meseleni anlatamiz. Bunlar evet böyle bizge aytalar biz этот вопрос решим, это мы накажем. Ama men bilesem bunlar hepsi onlardan çıkan şey. Ama biz buna evet karşı çalışamız. Ya şunu soracaktım, abonecilerin miktarı şimdi yılın sonuna yakınlaşamız. Bu yıl içerisinde çoklaştı mı? Siranaga aslında tendensiya nasıl şimdi? Mana bugün de bizim abonemiz mana şimdi dekabr ayını alganda 3300. 300. Evet bu 15. 16. senesine bakanda çok eksildi. Buna çeşitli sebepler var. Birinciden bu çok bizim eski başlar okuyordu. Bunlar çok yazık ki bu dünyanın terk ettiler. Bu koronavirüsü pek çok eski başlarımızın alıp gitti. İkinci mesele bu karantin meselesinden kartlarımız poçta bölüklerine çıkamaylar yazdırtma. Onun için biz böyle bir şot açtık da Kırım gazetede işte onlar bizim şotka geçti ve Messenger boyunca adresini yazarlar. Biz muhalefet biz onların aboneliğimiz. Çünkü rayonlarga barıp ular hem kartlar hem QR kod soraylarında böyle bir yenilik yapmaya tırıştık. Ama evet pek azdır. Ama eğer imkanı olsa işte bu altı yer vasıtasından bu nasıl 15. senesi bile reklamalar getirdi güzel Kırım'dan. Ama şimdi fiyatlar biraz genişti. Eğer mümkün olsa böyle altı yer vasıtasından reklama vermek evet bu da ben belesem tekrar abonecilerin sayısını koşar. Elbette ki biz de elimizden kelgenini yapmağa tırışırmız, yardım etmeye de tırışırmız. Çünkü sizin yapkan faaliyetleriniz, bizim yapkan faaliyetlerimiz zaten birdir dep aytmağa mümkün. Hepimiz bu cebede beraberlikte faaliyet alıp baramız. Siranaga denişte dep ayttınız demek fiyatlar men anlağanıma göre aydınlatabilirsiniz mi? Keliniz en azından şimdi canlı yayında bunu aytıp geçeyik. Ben bunu sizge yollayda bileyim ama herhalde aytayım. Yollanın sonra lütfen Facebook'a ya da başka bir de. Gelecek senede bir yılda 1420 kumuş 60 kat. Yarım yılda 711 kumuş 30 kat.
Aslında bu bir yıl içine 1400 ruble bu aslında çok bir para bile değil, hatta az da dep aytmaga mümkün. O sebepten vatandaşlarımızın Kırım gazetasına abone olmaga şahsen men de çağıram. Çünkü menimce mında anlatmaga hatta gerekmi bu vaziyetinin mühimligini, Kırım gazetasına abone olmakның mühimligini, bu mesele etrafında kene de sizge de sualını bermege isterim. Aslında mühimlik ve emniyet hakkında aytkanımız vakit. Mına halka ne der ediniz abone olması meselesinde? Evet, halkın ömrünü yaşayacak olsam, ben endi gazetini çok maktamasıyım. Çünkü özüm çalışan biraz kolaysız. Ama bu halkla birge olması için evet Kırım gazetine yazılacağım. Halkla ait nasıl vakiyalar olar, nasıl buna takdirler var. Kırım gazetini okumam mümkün. Evet, önce davet ettim Kırım gazetine yazılmayanlar yazılsın. Hatta buna yan yıl yakınlaşa, yan yılga komşuların ya tanış bilişlerin bahşiş olarak bu çok balaban para değil, bahşiş olarak bir yılda gazeteye abone etsinler. Onlar yıl devamında bu bahşişini alacaklar. Hakikaten öyle. Zaten da şunu kaydetmege isterim. Kırım gazetasına abone olmak, Kırım gazetasını almak bu sadece işte haberlerini öğrenmek için yapılgan bir faaliyet değildi. Bu aslında umumen alganda milli hareketimizge bir hisse koşmak gibi men bu vaziyetke bakam. Çünkü Kırım gazetasını hem Kırım Tatar tilini öğrenmege teşvikat etti. Hem Kırım Tatar tilinde derç etilgen makaleler Kırım Tatar tilini öğrenmege yardım etti. Balalar için imkanlar açıla veylakri burada bir yerde özünün yazgan şiirlerini, bilmem, eserlerini, metinlerini, hikayelerini veylakri bir yerde bularını açıklamak, göstermek, derç etmek. Yani bu sadece haber almak için değil. Zaten 21. asırda yaşayımız. İstegenler internetini açıp bakabilir ama bu milli harekettir. Yani bu bizim faaliyetimizge bir hissedir. Milli hareketke bir hissedir. Saygılı arkadaşlar, lütfen bu meseleye sadece abonecilik gibi meselesine bakmanız. Lütfen bu meseleye sadece haberdar olayım de bakmanız. Bu milli hareketke bir hisse olarak bakınız ve Kırım gazetasına abone olmağa keliniz. Beraberlikte tırışayıq. Çünkü 3300 kişi aman 350 bin nüfusu olgan halk için çok küçük bir miktardır. 1%. Ve 1% hatta Siranaga çok doğru ayttınız. Hakikaten de bu burası uzgen bile bir vaziyet. Ya şunu soracaktım, men de til meselesine aytıp geçtim de ve Kırım gazetasının endi işergi mündericisi hakkında laf edecek olsak, men çoğrak böyle bir rubrikаны hatırlayayım. Devam etileme aslında bu mesele çok mu koşula, bizim vatandaşlarımız çok mu koşula, bizim gençlerimiz yazgan şiirler, hikayeler ve ilahri. Çünkü men hatta hatırlayayım bir vaktlar sizin muhaririyetinizge kelgenim vakit anda böyle deste mektuplar var edi sizge kelgen ve siz o mektuplarını açıp demek şiirlerini, hikayelerini okuyediniz, yollaganların. Şimdi evet ayda bir kere kene çokrak sayfası, ballar sayfası çıkar ayda bir kere. Onu bize natyamet bazıblay. Bu da işte sumarlay. Şimdi böyle özleri böyle avisikten yazmanlar yok. Sumarlay mekteplerge bara makaleler ala, son resim çıkılar sızdırda öyle biz çıkarabız çokrak sayfasını. Kemerde böyle yaş şairlerimiz, eski şairleri şiirçiler yazar. Bunların derçetimiz böyle siyasi şiirler bana Aliye Kencali olsun, böyle siyasi şiirler bana bu vaziyette Kore seslenip yazgan şiirler yollaylar derçetimiz. Böyle devam ederiz. Ama mına Siranaga men misal olarak özümнің tilinen bile kıyaslagaным vakit Kırım gazetasında yazılgan makalelerini atamına Kırım presini men çok defala çok kereler okuyum, kirem, takip etem ve hatta özümнің tiliyle bile kıyaslangaным vakit menim tilim mana özüme suni biraz kele dep aytmaga mümkün. Anda siz yazgan misal olarak metinler ile kıyaslanganı vakit. Mına hakikaten de men fark ettim ki
тіліміз biraz сүнилеше. Çünkü eğer ki Şamil Aledinn'i okuyacak olsak, Hasan Sabri Ayvazov'ның hatırlavlarına bilmeyim, Bekir Çoban Zaden'i, Ahmet Özenbaşlı, Badaninski'nin yazgan tetkiqatlarını ve ilahrimini bizim o vakitteki ilim adamlarımız, ziyalarımızın tiliyle bugünkü tilimiz kıyaslanğanı vakit ne içindir mana suni kelimni siz nasıl düşünüyorsunuz? Hakikaten de mi öyle ya da men yanlışam? Yani bu sunilik neden sebep çıktı? Bu mesele de var Gülsüm Hanım. Çünkü evvelde işte bizim devletçiliğimiz bizim hükümet dili olganda, devlet dili olganda evet her şey yazıcılar da herkes bizim tilde inkişaf etti, yazı ettiler. Evet abi sürgünlük Özbekistan'da çıkınca çok Özbek sözlerini koşu başladılar. Rusya'da yaşayanlar Rus sözlerini koşarlar. Çok sımla korantalarda Rus dilinde laf ederler. Utanalar Rus dilinde laf etmeye. Ben diyeyim hiç olmadım. Napıtavom. Şimdi mesela çok sıkıntı sayfanız gibi bıtavoydu. Ama biz gazetede yazamız. Çok sayfalar biz dilin sözlerini anlamayız. Onun için yazılmayız. Biz tırışamız her bir makalenin tübüne işte lugatçık vermeye anlaşsınlar diye. Ama evet bu şey var. Biz dilimizin öğrenmeyik. Bizim dilimiz zengin. Bunu inkişaf etmek gerek biz. Bugün şeriyan hali şiirler yazganda böyle bir eski sözlerden koşup demedi. Evet bunu inkişaf etmek gerek. İnkişaf etmekten gerek. Yani eski söz aslında ne demek? Eski söz bu kullanılmayan söz değil mi? Kullanılmayan sözler. Ama lügatlarını açsam bizde çok Arap sözleri var. Latin sözlerinden geldiğinde biz bunları kullanmak gerekiyor. Bunun manasını bilmeyiz. Ama onu lügatlardan kıdırıp tapıp şiirler olsun, makaleler onları işletmek gerek. Bu nedir işte okuyucular anlasın diye lügatçık vermek gerek. Bu söz neyini anlatar? Manasını. Ya aslında men bunda soracaktım nasıl etip sizin fikriniz yani bundan gayrı bu yanı sözlerini aslında bize ait olan sözlerini ve fakat kullanılmayan sözlerini tilimizge kirsetip de onlarını teşvikat etmek. Çünkü misal olarak laf etkenin bile vakit atta bazı bir sözlerini işte koşmağa tırışasın sinonim olarak diğer sözge bilmeyeyim anda kerek sözüne zarur dep aytkanın vakit bazıları kendide anlamay ne aytkanını ver tercüme etme mecburiyetinde kalasın. Öyle olsa eğer ki anlaşılmasa birçok kullanılgan sözler halk için bugün onlarını nasıl teşvikat etmeye mümkün? Başta bir Gülsüm Hanım okuyan adam merak, o diline merak olmak gerek. Eğer merak olsa o kıdırıp tapar. Anlaşılmayan sözün sizden soramaz. Anlatın mesele tercümesini anlatın. Niye bildirip bu söz? Bu oğuzu, bunda içinde merak olmak gerek. Merak olgansın oğuzu kıdırıp tapmak gerek, tapar o sözü. Ama işte şimdi ana dilde laf etmeye utanganlar çok. Laf etmeyenler çok. Bizim dilimiz kafasında. Evet bu da bir mesele, bu halkımızın bir meselesi. Ama bunun üstünde bilmiyorum nasıl maratonlar da yapılar ama de halk pasif diyeceğim. Esas halk. Bu halkın ben aytamam ama esas halk pasif. Bu aslında katinde en büyük böyle zayıf noktalarımızdan biridir dep aytmağa mümkün ve üzerinde çalışması gerek olgan bir mesele ve aynı zamanda mına vakitte keçe siranaga biz yanı böyle bir devirge kiremiz yanı asır çeşit türlü yanı şeyler meydanda peyda olayı yanı sözler peyda ola bilmeyim anda işte teknologik meselelerini alacak olsak selfie veya degen birçok yanı sözler yapılamını neologizmlerinin tilge kirsetülüvü yönelişinde aslında sizin korgenizge göre bir tetkiqatlar şimdi alıp barılama bu yönelişinde aslında bir faaliyetler olama işte neologizmlerini tilge kirsetmek meselesi etrafında ne düşünüyorsunuz? Bunları kirsetmek gerek ama şimdi Gülsüm Hanım. Şimdi mesele saklamağa olganını yani Allah. Saklamağa olganı ama şimdi herkes bilmiyorum bir pasif oldu bilmiyorum. Toplanmaylar, konferansiyalar yapılmay. Bu koronavirüs karantin de buna sebep oldu.
adamlar bir pasif aldı. Bir nasıl diyeceğim? Apatya baktı. Şimdi herkes sağ çünkü yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Herkes şimdi sağlığını düşünüyor. Çünkü öyle bir ağır vaziyet. Ama eğer buna bakmadan halk yaşay, bunu üstüne çalışmak gerek. Hakikatinde çünkü aslında bu meraklı bir böyle hatta felsefi mesele dep aytacağım. Çünkü zor vaziyet olğanı vakit halk aksine sarılmalı özünün aksine birleşmeli, sarılmalı tiline, medeniyetine, bilmeyim, urf adetlerine, dinine, aynen bir vakitler sürgünlükten sonra olğanı gibi ve bu aslında bizim esas bizni halk yapkan şeylerini saklamağa imkan bergen bir şey oldu, problemanın biz işte sarılması bizim saklanılmağa yardımcı oldu dep aytmağa mümkün. Bugün aman aynı şaraitlerde bulunamız. Kırım'da, vatanımızda bulunamız ama umumi vaziyet dehşetli dep aytsam da yalan olmaz. Da. Serhan abi, mına son olarak endi bizim suhbatimizni yekunlar ekende mına til meselesini ko'tardik, edebiyatşünaslıq meselesini ko'tardik, çeşit türlü işte Kırım gazetasını muzakere ettik ve ile ahire. Mına bugünkü bu apatiya içerisinde bulungan halkımızga öyle olsa hangi bir tavsiyelerde bulunur ediniz? Siz yani belki de aytmağa istegeniniz birkaç cümle vardır umumen alganda. Gülsüm Hanım, bugün bu apatiya olsun ne olsun biz öz halkımızdan çalışmak gerekmez. Mana şimdi koronavirus kediredi. Misal için bu toponimika meselesine kelgende, toponimika meselesine. Bu toponimikani tiklesek, her bir halk olarak onu toponimika saklayır. Çünkü bu vatan toponimikası kense bu halk vatanını saklamakın bir usuludur. Misal için buna yaş balalar mektepte olsun, bala bahçesinde olsun. Bunların çıkarmak gerek köyle. Men sayıştım. Köylerge çıkarmak gerek. Bu baba dedelerin, evlerin, kaya taşların, mikro toponimlerini anlatmak gerek. Buna koronavirüs getirtmiyor. Hatta sağlıkta fayda bu. Hem balalarga bilgi aşılamaktır. Ama bu şey yapılmaz. Bana aytkan eder bu toponimika hakkında bana ortalığını alayım Gülsüm Hanım. Sizin doğudan yaşayan koyunuz. Aynen. O ortalığın. Bana ortalığının manası bu coğraf cidden gelişken ad koyulgan. Evvel eziden bizim halktan. Ortalığın tilinden alganda ortalığın bu dağ içinde olgan alan, yani Rusça aytkanda Polyana Sredikor. Ama bu ortalan koy ama gelişip bu şey. Bu yerge. Son onu da bir alan kabilesi, öyle bir versiya da var, alan kabilesinden de alıngan sözler. Ama şimdi halayet земляничная. Konstantin Paustovskiy, что такое топонимика деген kitabında okuyan edim. Onun manası yok. Что это, мыло или мороженое? Земляник. Öyle bir adlar koyuyor. Ama ben şimdi babam Albat koyunda doğdu, malumatlar toplayayım. Tez ara içine kısmet olsa kitap çıkaracak olan babam koyu hakkında. Malumatlar toplanğanda o kadar meraklı şeylerine rast geliyor. Hatta kayaların, koyların, çayırların, kimi çayırı, kimi bahçesi adları gözüm o gün canlana evvelki yaşayır. Mana bu şeyini bizim yaşlarga, ballarga aşılamak gerekmez. Değil, mana bu vatan gezdirmek gerekmez. Çomanım ayda bir kere balları çıkarmak gerek, dağda olsun, köylerinde olsun, vatandan tanıştırmak gerekmez. Vatan sevgisini aşılamak gerekmez. Çünkü çok yazık bizim esli başlar bu dünyanın terk edilir. Bunlar o yerden alıp gelir. Ama bugün de kalganlardan bizim vazifemiz her bir koyun tarihini saklap olsak demek biz vatanımızın saklayacağız. Çok sağ olun Serhan ağa. Bizle bağlanıp
Suallarımızga cevap bergeniz için ve son olarak böyle kıymetli fikirlerini canlı yayında seslendirgeniz için büyük teşekkürler sizge. Siran İbrahim yazıcı Kırım gazetasının muhariri bizle canlı bağdaydı ve hakikaten de saygılı arkadaşlar çok mühim halkımızın umumen saklanılığı ile bağlı olgan mühim bir meseleni son olarak aytıp geçti Siran İbrahim, bu toponimika meselesi. Ve Allah'a şükürler olsun ki Kenne'de bu mesele etrafında işler alıp bargan, bu meselenin meraklangan gençlerimiz barlar. Ve onlar bu yönelişinde faaliyetler bile alıp baralar ve hususan böyle gençler sırasında Girey Bey Bayirov var. Özü ekim olsa da Kırım Tatar toponimikası, etnografiyası, şiveler meselesinin pek meraklana ve bu yönelişinde birçok faaliyetler alıp bara sonki aman 20 yıl devamında dep aytacağım ve o bizle şimdi canlı bağda kelini sonu selamlayıq. Girey Bey, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Men yanlışmadım mı? Aman 20 yıldan beri siz Kırım Tatar toponimikası meselesine uğraşasınız. 10 yıl vardır. 10 yıl, aha anladım. Ya aslında kaydan merak peyda oldu bu meselege? Ne için siz özünüz çünkü ekimsiniz hem de tış ekimisiniz. Aslında böyle biraz zıt gelgen mütexassıslık alanları dep aytmağa mümkün. Ekimlikten bu toponimikanın uğraşma meseleleri ama herhalde siz bu meselenin endi 10 yıldan beri uğraşasınız. Kaydan bu istek peyda oldu sizde? Men bilesem bu bir Kırım Tatarın işi öyle aytmağa da mümkün. Çünkü biz haytı Kırım'a, Özbekistan'a yaşayıq. Bizge bizim neslin vazifesi pek büyüktür. Bu çünkü biz Kırım'da doğmadık ama bizde merak var onu bilmege. Onun için şimdi sağ kalgan bizim kartların, hatırlaların yazma, men bilesem bu bizim boyun borcumuzdur. Misal için men bileyim sizin icatlarınız Kutlak köyünden, doğru mu? Aynen, çok doğru. Misal için sizde balacıklar olacak, onlar da sizden soracaklar, anam Koster bu Kutlak köyünde, handa bu birinci Gögercin Haya, handa ikinci Gögercin Haya, Karpuz Haya, ve siz gösterip olursunuz onlara. Mına Gögercin hayalarını gösterip olurum. Babam tarif etken edi ama Karpuz Haya'nı çok hatırlamayım doğrusunu aytacak olsam. Anda yüzlerle bizim yerli mikrotoponimler var. Onun için bir turist sizge gelse sorar sizden, Gülsüm sen yerli adamsın, Kosterma nasıl bu yerden başka yerge varma? Men bilesem, это как признак коренного человека. Gösterip olsanız, evet siz özün duyasınız bu Kırım'ın adamı olduğunu aytma. Onun için merak, men bilesem bu bir adam yüreğinde olmak gerek. Şüphesiz. Çünkü bizde pek çok iş var bu sahada. Bu sürgünlük pek bizge bir pek yaramay oldu bizim milletke. Ve şimdi bu dereden çıkma bizge pek güç oluyor. Ya mına sizin yapkan faaliyetlerinizge koz taşlayacak olsak, hangi mına sizni en meraklandırgan ve yapkan ekspedisiyalar da yaptınız men bilgenime göre çeşit türlü Kırım'ın kasabalara, köylere ve şehirlerinde sizni en meraklandırgan, en çok şaşırtkan malumatlar alganınız bölge ne yerde edi? Yani hangi yer sizni daha çok meraklandırdı ve onun tarihine tamamıyla dalıp gittiniz? Benim cetvarım Ağustos şehrinden ve bu Ağustos bölgesi bana pek yakın. Onun için onun çıkaran yaxşı bilmeye benim birinci vazifem idi. Evet, her bir toprağın tarihine baksak, bizde hadimi toponimler kaldı.
Çünkü Kırım'ın bu asırlar boyunca çok imperyalar tuttu ve bu izler kaldı. Misal için alayık bu Korbek koyunun mikrotoponimiyası. Anda öyle mikrotoponimler var. Onların tercümesin biz bilmeyik nasıl dilinden tercüme etmek, manasını bilmeyik. Ama kartlar bu adların her vakit aytiler. Misal için Fku, Maranda, Katnaku, Likope, Parila ve ilahire yüzlerinin adlar. Çünkü her bir derenin, çoğrağının, kayanın, özenin bir adı var bizde. Onun için bu meselesi bizge pek meraklı öğrenmeye. Ben şivelerin de öğreneyim. Bu her bir koyunun şivesi var. Her bir koyunun öyle bir sözler var. Misal için bu ösimlikler alsak adların her bir koyda şahsi koyunun bir adları var. Onun için bizde pek çok iş var. Ben bilesem yaşlarga ve bu pek meraklı olacak. Ama bizde bu любительский уровень. Bizge gerek научный, то есть необходимо создать институт преодоления последствий 1944 года, который бы занимался изучением всех вот этих преступлений, которые совершили по отношению к нашему народу, как преодолеть нам это все, с чего начать. Ведь нарушены были базовые наши права, и мы не знаем, мы сейчас находимся у порога, когда мы теряем свою идентичность, не восстановлена государственность. Кто это будет все делать? Нету научных институтов, кадров, которые бы решали эти все проблемы. Çünkü aslında eğer ki tarihe bakacak olsak, men yanlışmasam böyle Kutlevi Kırım boyunca işte Kırım'ın arxitekturasını yani mimarlığını öğrengen, etnografiyasını öğrengen, şivelerini, çeşit türlü köylerde işte urf adetlerini, arkeologik meselelerle bağlı ekspedisiya sonki defa 1925 senesi yapılgan edi. Hüseyin Badaninski'nin teşebbüsüyle onun beraber Osman Akçokraklı, Hasan Rifatov, Safet Abdülrahim ve da birçok diğerleri Kırım boyunca böyle yürüp koy kasaba çeşit türlü bizim milli miraslarımızı toplagan ediler. Aslında bugün Girey aynen bu gibi çok bunun uğraşmağa istegen, bunun meraklangan gençlerimiz var mı buna Kırım ile bağlı? Çünkü hakikaten öğrenilmegen birçok sualler var. Sadece toponimika ile bağlı değil. Ve bunlarını öğrenmeye istegen, meraklangan, buna sizin etrafınızda olsun gençler çoklar mı, varlar mı? Evet, yaşlar var. Her bir neslin öyle bir parlak adamları var. Ama bu yetişmiyor bizge. Bizge gerek bu ilmi sahada bu yapmak. Misal için o geografiya alsak, Ukrayna içinde Kırım toponimikanın öğrengen adamın bilirsiniz. Var mı kim öğreniyor bu кандидаты географических наук, занимающиеся исследованиями топонимики Крыма? Yani böyle kutlevi şekilde bununla ile bağlı ne yazık ki sonki vaxtlara biz çok isimlerini eşitmeyimiz. Men tanımayım öyle adamların. Bizge gerek bu ilmi adamlar, kadri. Men bileyim, evet var bizde geografiya hocaları ama onlar Bak galiba üzüldü ya da birisi telefon açtı Gerey Bayirov'a biz de bir kere şimdi onun bağlanmağa tırışırmız ve bağını şimdi gayradan tıklemege imkanımız olur deyip düşünüyorum. Hakikaten de sadece böyle vatandaşlarının ayrı insanların teşebbüs yetişmegenini deyip ayta bizlerge ve anlata Gerey Bayirov ki hayatının 10 yılını bu meselelerin öğrenilüğüne bağışladı ve ilmi cihetten de yapılması gerek olan mühim ögümüzde vazifeler olganını aytıp geçedi ve bizlerge kayıttı. Buyurunuz Gerey Bey.
мен билесем, бізге керек яшлар ким бұл география сасында ilmi işler yapacak. Men bileyim geografiya hocaları var bizde, evet. Ama onlar özü işlerin bala gerek bakma, bilmem erkeklerge aile bakma, onların vaktları yetişmiyor. Ama öyle olsaydı программа по изучению топонимики Крыма, куда бы вошли наши кадры национальные, то, может быть, мы сделали бы в этом направлении некоторые шаги. Допустим, вот восстановление топонимики, если бы, допустим, Украина восстановила нашу топонимику, то все страны мира должны были поменять свои карты и в своих картах уже начать отмечать именно крымско-татарские названия сел, населенных пунктов Крыма. Но пока это еще не решено, и мы до сих пор видим, что этот вопрос не сдвигается с мертвой точки. Yani hakikaten ugumuzda yapmamız gerek olan çok vazifeler var. Hem de hükümet tarafından bu yönelişte yapılması gerek olan çok vazifeler var. Hatta biz Tunevin Eskender Ağabarev'nin de bu meseleni kotergen edik. Devlet seviyesinde, kanun seviyesinde ne yapıla bileceği meselesi ve sadece siyasi iradege bağlı olgan şimdi mesele olganı da Tunevin böyle bir hulasaga bir neticege kelgen edik. Bunun beraberlikte Giray Bey, mına sizin faaliyetlerinizge, sizin yapkan işlerinizge kaytacak olsak, siz geçenleri Atlas Krım'a men yanlışmasam degen böyle bir kitabınız dünya yüzüne kordu. Aslında bu kitap hakkında da birkaç söz işitmege isterim. Suallerim de var. Ne kadar çalıştınız bu kitap etrafında? Ne kadar müddet aldı çalışma işleri ve onun derecesi nedeni ibarettir? Men topladım pek çok bu bizim harfların, hatırlamaların ve vakit olsa men onların обработка ettim и публикую на страницах Фейсбука про наши села. То есть и в течение уже нескольких 5 лет уже более 30 публикаций у меня было. И предложила Венера Ханум Курмаева сделать какое-то небольшое обобщение по этим всем как бы изданным работам. И в эту книгу вошли именно на основании воспоминаний старожилов вошли именно этнографические мои исследования. Ну, это, допустим, традиции, связанные с рождением ребенка, свадебные традиции, похоронные традиции, допустим, чем занимались хозяйственная деятельность довоенная, садоводство, овцеводство, табаководство, допустим, виноградарство, потом древние представления, как наши старожилы представляли вообще, как устроен наш мир, допустим. Как известно, в 27 году было землетрясение в Крыму. И многие старожилы, которых я опрашивал, они говорили, что некоторые из-за того, что боялись войти в дом, им приходилось жить в палатках, в чаирах. Они боялись, потому что могло быть в любой момент обрушение. Некоторые старожилы в это время родились то есть в садах, на улице. И в то время им говорили, что наш мир держится на рогах быка. И то есть, а я увидел же, что название Тавры у нас с греческого именно зафиксировано, что это переводится как быки. И я сделал вывод, что вот этот тотем или, то есть это были какие-то сохранились древние верования, еще до сих пор у нас сохранились в знаниях наших старожилов еще дохристианские и доисламские верования. И они сохранились вплоть до вот наших дней. Как известно, вот, допустим, в селе Ускут, чтобы оберечь свое село от бомбежек,
был проведен такой ритуал, взяли шкуру черного быка и обошли по окружности все село, чтобы бомбы не падали в село. И после того, как они совершили этот ритуал, на самом деле бомбежки прекратились. Вот в своей книге я вот как раз вот эти все моменты описываю. Ну, если интересно, конечно, могу и вам выслать. Бет çok isterim aslında almağa, okumağa ve öğrenmege çünkü bu gibi faaliyetlerine uğraşan çok insan olmağını için bu hakikaten de çok meraklı ve ben çok isterim hakikaten de okumağa ve öğrenmege. Yanına gireyim çok işte bizim kartlarımızla müzakereler alıp bardınız, çok sularından konuştunuz. Bu tahminen ne kadar insan buna ve şimdiki vaziyetini alacak olsak çok mu köylerde bu gibi şeylerini hatırlar kartlarımız kaldı. Yani daha çok faaliyetler alıp barmak için belki de daha çok gençlerimiz celp etmege ister özünü bu gibi faaliyetlerge. Men saymadım kaç kartlarını soruşturdum. Но men bilesem 100'den çok vardır. Evet, şimdiden pek çok kaldı bizim kartlar. Onun için men davet edeyim bizim yaşların olsun ya da ilmi adamların, bizim hocaların bu işke bizge gerek saklamağa onların bilgilerin. Misal için men bileyim öyle hareketler yaparlar. Misal için Crimean Tatars var sayt, onlar toplaylar rolikler yaparlar. Ama onlarında şahsi hayatın yazarlar. Bu adamın hayatın. O başka sorular misal için onlar soramaylar. Çünkü bizge gerek именно bu ilmi taraftan исследовательские проекты, которые бы изучали нашу не только личную судьбу этого человека, но и его знания во всех направлениях. Географические знания, исторические, этнографические, знания там традиции по всем направлениям, музыкальные какие-то. Кто-то может сказки знать, может кто-то поет. То есть максимально по всем направлениям сохранить его знания и вот эту нить, которая нас связывает с Крымом, чтобы она не прервалась. Ya ne kadar tahminen Kırım'ın bölgelerini, kasabalarını, köylerini kezip çıktınız? Bir miqdar var mı? Belki aklınızda mı asıldı? Ne kadar ya da o kadar çok şimdi hatırlamayız. Менде YouTube kanal var. Анда her bir хартын мен анда bir yaptım playlist. Ну, анда belki 500'den ziyade vardır filmler. Ну, bakmak, saymak mümkün. Men isteyim aytma, şimdi bizge ne gerek yapma. Bizde daha vakit var. Misal için bazıları korkaylar. Bu bizde Covid, men korkayım, adamlar gelecekler, ne yapma. Men bilesem bir şeyden korkmanız. En birinci vazife sizin bu hartiyin bilgilerini saklama. Hem de aslında biz böyle zemanevi keleyim, aytayım, men sizge isteğim var mı? Yok, men korkayım. Neden korkaysın? Если человек умрет и не оставит ни одного следа, вот это самое, это страшнее, чем просто, допустим, бояться чего-то. Onun için bir şeyden korkmaya gerekmiyor.
Қатенде чоғдоғыр айтасын, сәмде бұл ерде бөлі бір месажда геншерімізге де бермеге мүмкін ки, бөлі қартлар олса қорантада телефонлар шымды әркезін әлінде бар, олар да өзлері де шақсен бұларны яза білелер, огрене білелер, сонра сізге де йолай білелер бұл марюматларны Facebook олсын яда башқа бігерлерде. Яғни істесе имкан, істек олса имкан әр вақыт пейда олыр деп түшінем. О себептен мұнда геншерге де месаж береміз деп айтмаға мүмкін. Gençler de bu faaliyetke koşulsunlar. Evet, bir adam hareketi mında pek yaxşı olacak. Mende anketa var. Nasıl sorular gerek sormaya. Meni okuylar Kırım'da da ve başka dünyada olan halklar, misal için her vakit Ukrayna'da yaşayan Urumlar ve Rumey halkı bu tarafta. Onlar şimdi teşebbüsünden çıktılar. Onlar da istiyorlar özüne bir anketa yapma ve özü harfların soruşturma. Ve daha bir anketa onlar yaptılar. İstiyorlar özü miktarını bilmege kaç adam var. Urumlar ve Rumeyler. Bizde de öyle teşebbüs var idi. Ya da kaç Kırım Tatar yaşay bilmege bu nüfuzunu. İyi. Қатенде nüfus meselesi de çok önemli. Bu mesele etrafında da yapılması gerek olan çok faaliyetler var. Ya mına şiveler meselesini de öğrenmek isterdim. Siz ayttınız ki şiveler meselesinden de çok yakından uğraşasınız. Çeşit türlü Kırım'ın bölgelerine barıp çıktınız. Çeşit türlü insanlarla laf ettiniz ve ilahrimine. Sizin için açılgan yanılıklar çok oldu mu? Çok fazla yanlış şeylerini öğrendiniz mi? Bu yanılıklar aslında neden ibaret ve öz ara çeşit türlü koyular arasında şiveler çok mu farklana? Men özüm elbet ana tilin hakikattan aytsam yaxşı bilmez idim. Çünkü Xorantada pek az laf ederdik ve mektepte de aslı da ders vermezdiler. Ve ma bu lügat ve gazeta okuma ve harflarla laf etmeye bir fırsat oldu ana tilin öğrenmeye. Evet, men kaçan vardım harflarga, men onların şive bilgilerini saklar idim. Ve kaçan men başladım bu işin, bakayım pek çok sözler var, sözlükte, lügatta yok bu sözler. Ve men onların başladım yazma. O vakit Dansağı'da Seran Hoca Hüseyinov bu lügatların yapkan hocaydı. Ve o mağa her vakit aytırdı, toplagan sözlerin getirme. Men bir 100 söz tapsam, varayım oğa ve vereyim sözlükке. Men bilesem bu pek meraklı iş. Misal için gelecek nesiller, onlar nasıl tilinde laf edecekler? Bu ana hartana tilinin en birinciden gerek bilmege. То есть родной язык своей родной бабушки, это же, мне кажется, это такое священное. Если я не могу передать следующему поколению эти знания, и на мне прервется все, что тысячелетиями сохранялось, это очень большая ответственность передо мной стоит, что на мне все прервется. И это один из стимулов к тому, чтобы делать шаги для сохранения того, что еще можно сделать. Ведь скоро придет такое время, когда уже ни одного не останется старожила, родившегося в Крыму. Через 2-3 года уже никого не останется. И уже не у кого будет спросить. И мен билесем, bizde birinci bu vazife bir adam bu milli meselege de hareket etmeye. Çünkü bakayım adamlar tikaran soğuk
бахайлер, олар аннамайлер, неге олар Қырымға келділер? Әрбір адам Қырымға келді ве оның бірінші вазифесі өзі милли спасать свои национальные признаки, одна из главных задач. У нас не было никогда задачи вернуться в Крым и все время тратить на зарабатывание денег, на обустройство. У нас основная цель была именно сохранить свою национальную идентичность, восстановить государственность, создать институты, которые бы сохраняли и в следующих поколениях передавали то, что тысячелетиями сохранялось. Поэтому это одна из наших задач. Конечно, мы еще этого не достигли. И, конечно, людей нужно направлять на то, чтобы все усилия должны быть направлены, во-первых, на восстановление государственности. Если не получается, то все усилия должны быть направлены на сохранение того наследия, которое мы сейчас имеем. Некоторым нам, смотрю, удалось вернуться в село, где родились их предки. Вот недавно мы были в селе Никита, и там всего лишь один старожил сейчас остался, и он помнил, что на месте, где сейчас строят, было мусульманское кладбище. И только благодаря ему мы узнали, что началось строительство, и нужно срочно прекратить, потому что там было огромное кладбище, стояли тысячи наших надгробных, надмогильных камней, и под землей прах наших предков. Конечно, некоторым удалось вернуться в свои села. Допустим, в Хутлахе очень много живут наших представителей, и я надеюсь, что через 20 лет, если попросить какого-то ребенка, он может показать, где находится Харпус-Хая там, или Гугерджин-Хая. А вот другие села, они не могут этим похвалиться. Не все смогли вернуться. Мы сейчас живем все в местах, в основном, так скажем, далеких от наших исторических мест. Идет быстрый процесс ассимиляции, потери национального языка, преемственности поколений нет. Поколения, родившиеся в Крыму, уходят, не оставляя за собой никаких следов, не передавая это следующим поколениям. Поэтому у нас очень трудная ситуация сейчас. Как врач вот скажу, что нам необходимо реанимационные, так скажем, действия, чтобы спасти наш народ от того, чтобы не потерять полностью Milli özgünlüğümüzü joymamak için ve Girey Bey sonki sualim ne yazık ki yayınımız aman aman yekunlenmesi gerekende. Sonki sualim bu yukarıda aytıp geçkeniz problemlerinin çözülmesi için bir de bir teklifleriniz var mı? Benim anlaganyma göre siz daha çok ilmi yönelişinde daha çok faaliyet alıp barılması taraftarısınız. Evet, misal için olsaydı öyle institut bilmeyeyim, kanda onu yapmaya Ukrayna'da olsun. Hepsi bizim ilmi adamları anda çalışsın ve bizim bu реабилитация, nasıl айтacağım, bu как преодолеть последствия 1944 года, где бы обсуждали все эти проблемы, какие первоочередные действия необходимы, что нужно предпринять. Если даже вот топонимику взять, если бы начались научные работы даже в Украине, если бы нас поддержали украинская научная элита, географическая, то, может быть, в этом направлении нам могло бы что-то улучшить ситуацию. Конечно, восстановление топонимики в Украине привело бы к тому, что все страны мира, они бы уже бы утвердили наши названия во всем мире.
Но я думаю, это дело ближайшего будущего, и нам удастся это сделать. Иншалла. Çok sağ olunuz Girey bizle bağlanıp böyle meraklı malumatlarla paylaşkanız için eyliklerde görüşkence. Girey Bayırov ekim ve tetkiqatçı bizlem canlı bağda edi. Biz onun yapkan toponimika Ugrinuf yönelişinde yapkan faaliyetlerini muzakere ettik, laf ettik ve hakikaten bu mesele bizlerini çok meraklandırgan bir meseledir. Çünkü Kırım Tatar toponimikası bu doğrudan doğru bizim tarihimiz ve geleceğimizle bağlı bir meseledir ve bu yönelişinde de birçok faaliyetler yapmak lazım. Hem birimiz OİS tarafından hem de elbette ki hükümet desteği tarafından, hükümet devlet tarafından yapılması gerek olan çok faaliyetler mevcut. Misal olarak Tunev'in biz Eskender Gabariyev'nin de bu meseleni muzakere etken edik ve endi Ukrayna kanun çerçevesinde 3 kanun var ki Kırım Tatar toponimikasını gayrıdan tıklanmaya yardım etmeli dep aytты Eskender Gabariyev bizlerge bu kanunlar sırasında işte bu dekommunizatsiya kanunu hem de muhim böyle kanunlar sırasında bu Kırım Tatarlarının Kırım'ın tamir halk olganını belgilegen, kabul etilgen kanundur ve bu mesele etrafında sadece işlerinin daha da faalleşmesi lazım. Ve men yayınımına devam ederken de nevbeteki en başta laf etkenimiz meseleni da bir kere muzakere etmege isteyim. Belki sonki haberlerden de peyda olgandır. Malum olgаны ki bugün sababız kaygılı haberlerden uyandık. Rüstem Ağa Hüseyinov Milli Hareket iştirakçısı Hapsxor koyunda yaşagan Milli Hareket iştirakçısının evini işgalciler basıp kirip onun evini yıktılar. Endi ve mal mülkünü çıkardılar. Abdurreşit Gajiparov bizle canlı bağda ve bu mesele etrafında birkaç sualimizge cevap vermege hazır. Abdurreşit Ağa, selam aleykum. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Abdurreşit Ağa, sizin sonki malumatlarınız neden baret Rüstem Ağa Hüseyinov'nun evini bugün yıktılar? Siz bu yapılganlarga nasıl bakasız? Rüstem Ağa'dan ötetkende sonki bir-iki telefon açtık almadı. Son yakında mına laf ettik. O telefon açtı dedi. Biz mına meşin hastahaneye diyeyim. Telefon açkanda kaplinsa yapar ediyor. Için laf ettik olmadı dedi. Evet, hepsi bilgen gibi şimdi evini yıktılar. Şeylerini taşıp bir yer alıp gittiler. Şimdi çok ağlı yok. Onun için meşinin çok da laf ettik olmayayım. Son yapılanda ne var? Ya nerede yaşayacaksın diye sorasam onu da düşünmedim, bilmeyeyim dedi Rüstem Ağa. Şimdi evet, oradan gitken saytını biz girip çıkardık buna. O geçen saytın iş girmez koymazdık. Evine girerdik, kahvesini içerdik. Yaxşı bahçesi vardı, evi vardı. Şimdiki yok evi. Evet, hem de bahçesinde yok ederler. Hem de kişilerini aktifler. Evet, kişileri belki bir yere tutaydılar herhalde. Onsuz. Mahkemenin kararsız. Çünkü o Oktyabır'ın örneklerim neydi? Gegen edilir onda. Denedi yıkacak olup son 5 gün müddet verdiler ona. 5 gün içinde meseleyi çözdü. Son bugün ece mahkemede işin bakan yok ama bugün yine bir şey oldu. Yıktılar, degizlediler, orada şimdi bir şey yok. Ya Abdurreşit Ağa, vatandaşlarımızın da anlasın deyip aslında bu sabah uyandık, Milli Hareket veteranımızın evini yıkalar haberini aldık. Aslında bu vaziyet bu noktaga nasıl gelip çıktı? Nasıl oldu da bu şimdi Rüstem Ağa aman evsiz kaldı? Orada Hapsxor'un civarında işte denize yakın yol yanında, o bir taraf deniz, yolun bir tarafı bunların evleri. Tabi 19 yıl kaç yıl geçtiğinde oraya gelip adamlar 22 az var deyip işte çaska bölgen ettiler. Son tabi buraya devrinde evet. Son oldu, oldurmadılar. Son adamlar çok evlerini yıktı ya. Aktifler taşların kümeleri kaldı, biraz vakti oldular. Sonra da oradan gitmek mecbur oldular. Rüstem Ağa kalgan edi. Onda biraz yaşar edi o. Bir sıra işte bir sokak kadar bir şey o. Onda bir 22 hocalıktan biraz kalgan edi. İşte çok yıllarca biraz oldu onda. O yerin kanunsuz oldu. Elbet kanunsuz deyip işte bir sıka ya bir şey etmeyin çaresi yoktu onda. Böyle. İşte kim bilir bundan belli olmadı. Bunlar bugün sonuna yetkileriyle ne yaptığından çıkardılar, yerini yıktılar işte o kadar. O vakti de büyük dava olgan edi bu yer için. Pek büyük dava olgan edi. O yerin Rusları kötüldü bizimkiler. İşte
алған еді халға. İşte böyle. Ve Abdurrashid bu vaziyet etrafında mına halk bizler Rüstem Ağa Hüseyinovga hangi bir yardımda bulunabiliriz? Mına şimdi bu vaziyette ne yapmalı? Şimdi cevap vermesi kıyın çünkü onu birkaç gün gerek bir oturup düşünmeye ne yapmalı çünkü varyantlar çok yok. Şimdi bir oturup bakacaktır tabii da yani. Şimdi başta bir oz yaxşı olsun da hastahanede. Allah selametlik bersin, tezden tedavilensin Rüstem Ağa ve bunun birlikte Abdurrashid Ağa da laf etmege istegenim bir mesele var. Tunevin malum olğana ki bu Edem Ağa Simidlayev hapishaneden çıktı ve Tunevin Kenya 31 kişini tutup yerli polis bölüklerine alıp gitti. İşgalciler Edem Ağa Simidlayevni destek etmege kelgen vatandaşlarımızны, olar sırasında da balalar ve kadınlar bile бар екен. Bu vaziyet etrafında ne aytır ediniz? İşte kendi 31 adam gene de aldıkları bu o idarelerini Rus polisası gene protokoller gene cezalar olsa bir gene de ağır olacak. Evet 30 adam en azından 5'er bin olanda o dünya parası yetiyor. Ve bizler için Ruslar duymaz onu. Evet Allah bilir 5'er mi kaçar mı nasıl olur? Evet bir türlü genetik yok bizim halkımızın tarafından. Evet insan oturdu birkaç gün çıktı. Evet kullanan insanlar karşılayın diye vardılar, karşıladılar. Bu ortalığa sığacak şey değil. Çünkü mevlisim ayda oturup çıksın karşılayıp olama. Mahkemesi oyu varıp olama. Bu dünyada üreşim bir müvet vardır belki ama çoktan bir işi rast yemegendik. Bu işte bu devletin yapan şey için ortalığa sığacak şeyler değil bu. İşte apayı var, evet yakınları var, dostları vardı. Şimdi karşılık almaya varsın, sen onları cezalar. Oluyor mu? Ya böylelikle sizin fikrinizce işgalciler kimge nasıl mesaj vermege isteği? Aksine böyle hareketlerle onlar özünü halkara topluluğunun karşısında daha da beterleştirilir vaziyetini. Galiba bu işgalciler endi öz başını aşacaklar tezden. Onun için onun ozu için yaxşı bitmeyecek bu şeyler. Bunu bütün dünya göreyi bu zulüm şey ebedi olmaz, uçağa varmaz. Onun sonra galiba da gelip yatı. O başına kudurgan değil o. Onun için mesaj da hepsine etraftakilerine bize olsun, başkasına olsun. Kimse kıpırdamayacak, kimse sesini çıkarmayacak. Ana öyle. Hepsi susup yürüyecek, bunun etken şeylerini zulümüne işte konacak. Mesajı kolay onun. Bunun birlikte Abdurrashid Aga'da şunu sormağa istedim. Biz yukarıdan birkaç saat evvelse Enver Ağa Kurtiyev'nin de aynen bu meseleni müzakere etken edik ve Enver Ağa Kurtiyev böyle bir fikrini ifade etti ki dedi ki bir şeylerin denişmesi için umumen alganda Kırım'daki meselenin denişmesi için böyle halkara bir denişmeler olması lazım. Halkara hukukun artık denişmesi lazım. Yani böyle reaksiyalarının, mekanizmalarının işlep çıkarılması lazım. Çünkü Birleşken Milletler Teşkilatı'nın misalini bile getirdi Enver Ağa Kurtiyev ve bu mesele etrafında Erdoğan'ın sözlerini de aytıp geçti. Dünya 5'ten ibaret değil degen sözünü işte Xavfsızlık Şurası'nda 5 memleket olğanı sebebinden onların içinde Rusya'da var. Yani mühim bir karar alınması gerek olacak olsa o veto koya bile bu karar alınmay bile. Ve böyle kütlevi endi bir reformalar olması gerek deyip aytdı Enver Ağa. Bütün dünyaca asıldı. Büyük denişmeler olması gerek deyip aytdı Enver Ağa ki Kırım'daki vaziyet de denişsin. Siz böyle gaye ve fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Akı var mı? Aslında canı var mı bu gayelerde? Evet bir geçenlerde aytkan edik biz şeyi. Bu aklınızda olsa ikinci Cihan Cenk'in o günden kurulgan onun sonunda o teşkilatı Kopit Liga Nasi var idi. O da işte bir vakti iyice çağırsın. Son vazifesini beceremedi. Cenk başladı işte dünya tutaş bitti. Şimdi bu endiki OON var Birleşmiş Devletler Teşkilatı. O da galiba zaman geçti çünkü o kurulgan devirde vaziyet başkaydı. Şimdi bayağı bir vakit geçti. Galiba da yani bir yanından bir oturup bakmak gerekiyor konsepsiyasını. Ya da o da ana organizasyonu bir an olur yok olur. Sonra artık bir nedir demek istediğim zaman değişti eski teşkilatlar galiba onu becerip olamayın. Bir taraftan ikinci taraftan
bu olgan şey biz yalnız bunda tek başımıza kalmadık. Dünya bu şeyi görüyor. Hem de Rusya'ya şimdi boş tutmayacak. Uzun bilirsiniz. Şimdi Karadeniz'e dünya kadar gemiler girdi. Belki başta. Bunu da yavaş yavaş saraylar. Onun için bir bunun boğacaklar onun vakti var. Evet az devlet değil, öküşü de az değil. Onun için dünya meselesini toktamay durmay buna karşı işler değil. Hem de pek öyle yaramay da değil. Evet biz de bunda ağır olan içimiz belli kimse biz görmeye bir şey yok ama dünyada büyük hareketler gidiyor Rusya'ya karşı. Yani takip edecekmiz bu hadiselerini. Çok sağ olun Abdurreşit ağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler sizge. Eyliklerde görüşkence. Abdurreşit Jiparov, Akkorçalaycı bizle canlı Bağdayda Milli Hareket veteranı. Saygılar arkadaşlar, biz ise sizlerden sağlıklaşmayımız. Aman birkaç dakikadan sonra bu studiyaga kaytacakmız ve yayınımızga teşrif buyuracak musafirlerden sonki aktual meselelerini müzakere etmeye devam edecekmiz. O sebepten ATR ile Olnus ekranları başından ayrılmanız. Men hatırlatam ki biz YouTube sayfamızga abone olmasanda biz hem canlı şekilde çalışamız hem de programmalarımızın meraklı kısımlarını yükleyimiz. Görüşkence. Hasta, gözüm donuk. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Bar diler bizge kele. Bulbul yırlay, güller kule. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'e bak. Nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Eşitesiniz mi? Men akta unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin hırımım.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным Аллахым, 99 min бар. Я Раббым, Хырымларға истеклеріні бер ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok кімсеміз. Ветан için dua etemiz. İmdad bekle, Hırım hürmetті. Rahim eyle açsın hizmetті. Bizni Hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden qayttık. Endi halkımız Hırımında devletli olsun vatanımızға. Biz için aziz Kırımımız, takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 45 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня, и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, +380 67 63 46 130, это наш номер. И можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и, наконец, поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку наши режиссера сейчас вывели на экраны. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студії. Наталія Кацар-Бучковська, народний депутат України 8-го скликання, голова підкомітету сталого розвитку Комітету ПЕК, ядерної політики та безпеки. Пані Наталі, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. Концентрация войск России возле украинской границы в январе-феврале может стать выше, чем было весной 2021 года. Об этом заявил исследователь конфликта Intelligence Team Кирилл Михайлов. Телеканал «Настоящее время». Вот что он сказал. Якщо 3 тижні тому ми спостерігали тільки перекидання 4-ї гвардійської танкової дивізії до кордону з нових частин, які там з'явилися, то тепер до неї додаються інші сили 1-ї гвардійської танкової армії. У Криму ми спостерігаємо появу окремих частин 49-ї, 58-ї армії Південного військового округу. Незважаючи на те, що російська пропаганда знову починає розповідати про якийсь там український наступ на територію Донбасу, зрозуміло, що танкові з'єднання потрібні не для захисту Донецька та Луганська, а щоб за наявності політичного рішення наступати на території, підконтрольні українській владі. На фоне новостей о вероятном вторжении российских войск на территорию Украины падение рынка акций России стало рекордным за 1,5 года. В понедельник, 22 октября, российский рынок акций ускорил падение под давлением массовых распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Европейский же Союз, в свою очередь, пока что не обсуждал на данном этапе, не будет обсуждать готовность Швеции отправить военных инструкторов
инструкторов в рамках рабочей учебной миссии в Украину на фоне стягивания российских войск к границам нашей страны. А вот вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко уже заявил, что в случае вторжения России парламент уже готов срочно собраться, чтобы ввести военное или чрезвычайное положение. Вот его цитата. Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю, що потенціал там за кілька годин зібратися є. Верховна Рада може мати лише один план, якщо є завдання запровадити воєнний чи надзвичайний стан. Зробити відповідні голосування з боку Верховної Ради вона повинна протягом кількох годин. Пани Наталья, ну начнем с общего вопроса. На ваш взгляд, за последние 2-3 недели, вот то информационное напряжение, которое мы наблюдаем, что это все значит? А что происходит, на ваш взгляд? Ну, тут потрібно дуже обережно там вживати будь-які слова, терміни, тому що ситуація дійсно є доволі напруженою. І ми повинні розуміти, що Україна перебуває в ситуації не просто окупації чи військових дій по відношенню до наших територій, але ця війна насправді унікальна, вона є гібридною. І відповідно до України застосовується низка методів, які мають на меті не лише там фізичну чи військову дестабілізацію, але також багато інших методів, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни, політично в тому числі, також які на сьогодні дуже активно використовуються. Насправді це дійсно таке ноу-хау нашого століття. Раніше війни велись доволі там якби просто, прямолінійно. Сьогодні це насправді дуже змішаний і ну, якби незвичний формат. І в першу чергу, що ми бачимо зараз, це доволі сильна інформаційна атака з метою дестабілізації і якби сіяння паніки серед населення. Також ми бачимо і певний, ну, такий доволі серйозний вплив на енергетичну безпеку держави і бажання також застосувати певну ситуацію в світі, склалася енергетична криза не тільки в Україні, але використати цю ситуацію з метою, щоб в тому числі деморалізувати українське населення і підняти ставки в переговорах. Також здійснюється певний геополітичний тиск, і все це разом використовуються певні болючі для українського суспільства теми. А тут якби багато думати не потрібно. От все, що розділяє суспільство, все, що виносить якусь певну сум'ятицю всередині України, воно все якби на руку для тих, хто використовує геополітичні і гібридні важелі для дестабілізації економіки. Тому треба дуже тверезо і То есть вы считаете, что это больше такая гибридная атака? Ні, ну, якби ми не можемо її недооцінювати однозначно. Тобто ситуація серйозна і присутність, велика присутність скупчення військ Російської Федерації, плюс ситуація, яка стосується Білорусі, в тому числі. У нас також є ще один кордон, який на даний момент є нестабільним, включаючи також міграційну кризу, яку створили штучно на кордонах з Польщею. Все це елементи одного і того ж плану. В першу чергу по дестабілізації ситуації, чи є там план безпосереднього вторгнення, ми цього не можемо знати, не можемо говорити, але тим не менше Україна, в першу чергу військова, повинна бути максимально готова до захисту нашої території. І наскільки я це бачу, всі дії для цього ведуться, і в принципі Україна має доволі сильну армію, а ми маємо багато достатніх сил для того, щоб захистити нашу територію. Тому в першу чергу я впевнена, що це і буде зроблено. Але населення також повинно розуміти, в тому числі журналісти, брати відповідальність, щоб, по-перше, не поширювати, це в ніякому випадку не стосується нашого каналу, де ми зараз перебуваємо, але це дуже, я бачу зараз дуже багато в інформаційному просторі, особливо різних анонімних телеграм-каналів, Фейсбуку, і навіть близькі люди, там, які там мене оточують, вони підпадають під вплив цієї інформації і вони дещо панікують. Тому дуже уважно стежити за інформацією, яку поширюємо, і про те, про що ми говоримо. Чи будуть проблеми з енергетикою? Так, вони будуть, тому що вони, по суті, є зараз в цілому світі. І в Великобританії, і в Європі, і в Азії. Всюди спостерігаються певні перебої у зв'язку з певними низкою геополітичних чинників. Економічних чинників, якщо хочете, я можу про це розповісти. Якщо ні, ми можемо це опустити. Але тим не менше, нас це також стосується. Україна ще, на жаль, не має
кого повної енергетичної незалежності, але ми можемо цього досягти. Да, обязательно вот то, что вы отметили про экономические вопросы, в том числе вы обязательно расскажете, мне даже это интересно. Я просто предлагаю для начала подключить к нашему эфиру Олега Медведчука, генерала-майора, ветерана війни з Росією, керівника громадської організації «Патріотичне братство прикордонників України», і потім продовжить. Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Пане Олеже, чуєте? Алло. Я вас, на жаль, не чую, пане Олеже. Алло. Ви чуєте мене? Так, зараз чую. Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Пане Олеже, вот учитывая ту информацию, которую мы в последнее время очень активно наблюдаем в средствах массовой информации, та информация, которая звучит из уст начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, из уст наших западных партнеров, которые предостерегают нас от возможного вторжения, широкомасштабного вторжения России в Украину. Что это все, на ваш взгляд, означает? Действительно ли нам стоит бояться? Действительно ли Россия готовит такое широкомасштабное вторжение? Ну, я хотів би вам сказати, що не треба боятись, як на це розраховує путінська Росія. Нам треба бути готовим. І як людина військова, я не хотів би використовувати термін «вони не посміють». Путін неадекватний і людина, яка має за мету триматися у владі безмежний термін, буде використовувати всі можливості для того, щоб це відбулося. Ну, все ж таки, чи відбудеться наступ? Я відповів би так. Наступ можливий тільки за умов, якщо Путін буде впевнений в безумовній перемозі. Тому що його рівень довіри вже у свого населення дуже падає. І можна собі уявити, якщо Росія буде завалена цинковими трунами військових, які підуть завоювати Україну, і їх зустрінуть однозначно дуже серйозним спротивом. Тому він буде чітко відсліджувати ситуацію, яка дасть йому можливість прийняти рішення на наступ. Це буде залежати від війська, його вже підготовлені. Плани відпрацьовано, навчання, як ми бачимо, проведено як в Криму, так і в центральних регіонах Росії, так і в Білорусі. Тобто злагодження вже проведено, зброя завезена, сили зосереджені. Але йому потрібно два моменти. Перше, для того, щоб була створена відповідна політична і суспільна ситуація в Україні, коли наша політична еліта або буде психологічно зломлена, або виникнуть якісь, що і зараз відбувається, в тому це не можна виключати. Це проводяться заходи щодо максимального зменшення довіри до влади. І, на жаль, владі треба реагувати на ці виклики теж, не тільки відбуваючись тим, що ніби проблем не існує в політичній сфері. Їм треба шукати в політичному нашому керівництву можливості об'єднатись, мати єдину думку, а думка одна – це спротив путінській агресії. І другий момент – Путіну для того, щоб піти, потрібно, щоб в Україні люди були категорично незадоволені своєю економічною чи соціальною ситуацією, вийшли на мітинги, блокували органи влади і цим самим відволіклися від того, що можлива пряма агресія з боку зовнішнього ворога. Ну і дуже серйозним моментом це, звісно, чи відреагує на путінську агресію міжнародна спільнота. Однозначно, треба бути самогубцею, якщо не врахувати той момент, що такі країни, як Сполучені Штати, Великобританія, і в тому числі зараз ми бачимо, піднімають свою позицію і країни ЄС, він
якщо він буде очікувати, що відповідно буде спротив від з їх боку, то агресії не відбудеться. Скажите, а вот мы можем рассчитывать на помощь тех стран, которые вы перечислили выше? Я практично впевнений, і ми вже зараз на прикладах бачимо, що Сполучені Штати Америки і Великобританія вони чітко заявили про готовність допомогти Україні. Навіть такі країни, як Швеція, наші друзі в Польщі, Литві, Естонії, вони з нами. А озброєння, яке поступає зараз з Сполучених Штатів Америки, і те задекларована допомога, яка стосується підготовки спецпідрозділів Великобританії, які вже на зараз готові надати нам інструкторів і забезпечити нас при необхідності резервом. Про це свідчить. Ну, я думаю, от всіх зараз цікавить і є обговорення прогнозу. Теж, якщо агресія відбудеться, то на яких напрямках? Прозвучало в висновках, що це буде Кримський напрямок, і я з цим погоджуюсь. Тому що це найбільш підготовлений і зручний в стратегічному напрямку за наявності сил. І, крім того, треба врахувати. Захопити територію чи війти на територію російських військ – це одне, а утриматись тут, на захопленій території – це зовсім інше. Так от, якщо вони будуть, а вони так і планують, якщо є угруповання маргіналів, які підтримують Росію на території України, і, на жаль, це відбувається в основному на південно-східному напрямку, то на це і буде розрахунок. Я практично виключаю сухопутне вторгнення на білоруському напрямку, хоча про це йдеться мова. Ну вот по поводу крымского направления, совсем недавно заместитель администрации Совета Безопасности России сообщил о том, что с украинской стороны может быть организована некая провокация на экономические объекты России в Черном и Азовском морях. Как вы думаете, стоит ли с настороженностью относиться к такому заявлению? Могут ли таким образом оккупанты действовать на опережение, сделать какую-то провокацию на территории оккупированного полуострова, вот на те экономические объекты, которые упоминаются, чтобы иметь такой повод, такой, скажем, казус белли? Безумовно. Сучасна тактика агресії, вона і полягає в тому, що це є нібито примус до миру або захист своїх інтересів і своїх співгромадян. Тому ця тактика, ну, можна сказати, до 100% може бути застосована і під виглядом громадян України, якихось радикальних угруповань, які можуть діяти і нашкодити інтересам Росії, в тому числі і щоб була кров. Кров – це основа будь-якого конфлікту, початку агресії. И, пане Олеже, буквально еще несколько минут. Ваш прогноз на ближайшую перспективу, потому что разведка говорит о том, что Россия может напасть на Украину в конце января, в начале февраля. Я от хотів би тільки ще закінчити відношення білоруського напрямку. Так? Я от хотів сказати, чому він не досить прогнозований. Тому що закріпитись вони там не зможуть. І партизанський рух, він просто знищить угруповані, які будуть старатись Україну. Найбільш вірогідний напрямок дій – це Крим, як я сказав, і кордони Сумщини і Чернігівщини. Чого очікувати, да, як кажуть, січень чи лютий. Путін готовий почати наступ завтра, якщо так сказати. Але він повинен бути впевнений. І, як я сказав, як тільки буде створений передумови, вони ще не створені в Україні. Чи воно відбудеться, якщо в січні, чи в лютому? Якщо в Україні почнуться масові заворушення, якщо міжнародна спільнота почне здавати, вибачте, назад в захисті інтересів України,
Якщо криза економічна настільки поглине думку наших людей, що їм не треба протидіяти путінській агресії, а протидіяти внутрішньому ворогу в їх розумінні, оце і будуть умови. Да, зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чухсалом, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олег Медведчук був з нами на прямому зв'язку. Генерал-майор, ветеран війни з Росією, керівник громадянської організації «Патріотичне братство прикордонників України. Пані Наталья, вы упоминали не менее важный энергетический вопрос, и тот искусственно созданный, в том числе энергетический кризис, который мы сейчас наблюдаем со стороны России. Вот недавно появилось такое заявление. Американский сенатор-демократ Роберт Менендес инициировал поправку, предусматривающую мощные санкции в отношении России в случае ее нового вторжения в Украину. В частности, предложенные им санкции будут касаться высокопоставленных российских чиновников, газопровода «Северный поток-2», основных российских финансовых институций и операций государственному долгу России. Эксперты подвергли критике инициативу сенатора, и вот что они сказали. Давайте послушаем. Якщо ви чекатимете на російське військове вторгнення, щоб запровадити санкції, то у сенсі стримування це кіт втік з мішка. Зараз Росія покладається на українську газову інфраструктуру. А коли «Північний потік-2» запрацює, у вас буде ситуація, коли Росія зможе зменшити або припинити транзит газу через Україну, зокрема по трубі, яка частково проходить через Донбас. І це дозволить росіянам посилити агресію. Вам треба зупинити «Північний потік-2», щоб стримати подальшу агресію, а не карати потім Росію. То есть можно ли сказать, что уже пришло осознание Соединенных Штатов Америки, что вот то соглашение, которое было заключено с Германией по Северному потоку-2, в принципе, и дает, и может дать карт-бланш Путину идти дальше? Ну, в першу чергу, я думаю, що Європа також дуже гостро собі відчуває зараз енергетичну кризу. Вона зумовлена як об'єктивними, так і якби, ну, не суб'єктивними, а штучними, краще слово сказати, штучними чинниками. От, власне, серед об'єктивних це були певні погодні умови, це якраз була ковід-криза, яка закрила багато проєктів від виробництва газу, відклала. І, відповідно, в світі створився певний дефіцит. І складні погодні умови в азійських країнах зробили так, що, в принципі, весь газ перейшов туди, де його викупили з найбільшою ціною. І сьогодні потрібно 2-3 роки, щоб, по суті, відновити виробництво, яке буде відповідати попиту на енергоресурси. Росія, зрозуміло, цією ситуацією скористалася, і, відповідно, для них це ідеальні умови для того, щоб продвинути свій північний потік і заставити Європу його сертифікувати. Тобто створюється певна штучна недопоставка газу з російських родовищ, і відповідно, ну, як йде зима, і ціни, ви ж бачите, що вони виросли там в 30 разів. Ну, ми, по суті, зараз маємо 1200-1300 доларів за кубометр в Європі. Зупиняються заводи, зупиняється хімічне виробництво в Британії, в країнах Європи. Я навіть не говорю зараз про Україну, і, відповідно, Європа загнана в такий глухий кут. Або газ, або, ну, відповідно, сертифікація, точніше, або сертифікація Nord Stream, причому по прискореній процедурі, або, ну, відповідно, у них дефіцит, у них також є свої політичні партії, підтримка людей, знову ж таки, вони за все це переживають. А почему Россия так торопится с сертификацией Северного потока-2, если она не сможет, согласно третьему энергопакету, качать больше, чем Так от вони використовують цей момент, і це було зрозуміло, що вони будуть використовувати цей момент для того, щоб, наприклад, запустити його по якісь там спеціальні процедури прискорені, там, скажімо так, поставимо правила в бік, а от давайте будемо там рятувати Європу від зими. І, по суті, пік цієї кризи, він десь буде от січень-лютий, тому що там зараз якісь такі маломальські запаси газу є, а далі буде, ну, відповідно, дефіцит. В Україні також. І, відповідно, якби Росія, от вона вичікує на цей момент, і це зрозуміло, що вони будуть це використовувати. І з однієї сторони, от Борис Джонсон дуже чітко сказав, це прем'єр-міністр Великобританії, каже, нам прийдеться вибирати між підтримкою України або газом. Він, ну, люблю британців за їхню прямоту, тому що вони називають завжди речі своїми іменами. Тобто він чітко каже, або газ, і ми розуміємо, що ми платимо за це дуже дорого, вони заплатять за це дуже дорого. А ми можемо бути, ну, в якомусь певному період в ситуації дефіциту енергоресурсів. І цього, знову ж таки, не потрібно боятися, потрібно розуміти, що, да, такі часи.
не завжди, не завжди в нас все красиво, все добре. У нас в 2014-му була криза, відповідно, глибока криза енергетична. Сьогодні ситуація далеко не краще, ніж була в 2014-му, а можливо найгірше за часів незалежності в енергетиці. Я говорю це відверто, не тому, щоб сіяти паніку, а тому, щоб люди розуміли, навіть якщо у них будуть відключення чи якийсь певний брак ресурсу, треба це перейти. І тут ми можемо говорити про винних, невинних, але це знову ж таки буде використовуватися для дестабілізації внутрішньої, як ці мітинги антивакцинаторів, енергетика, відповідна міграційна криза. Все це елементи психологічного, в тому числі на даний момент психологічного впливу. Але правильно сказав попередній спікер, який зазначив, що цього від нас чекають. Від нас чекають певної паніки, якихось певних протестів. От давайте будемо приймати рішення. Ми ж з людьми тут говоримо на виборах. Але в ці важкі часи потрібно пережити. І вони, скоріш за все, що вони в нас будуть. Військове вторгнення буде лише тоді справедливо, якщо не буде підтримки Заходу. А ми повинні якраз зараз коаліцію на підтримку України. І як на мене, міністр закордонних справ пан Кулеба дуже чітко працює в цьому напрямку. Він у нього постійні ці зустрічі, в нього постійні заяви. Повинна бути чітка об'єднана позиція на підтримку України. І зараз вона звучить з усіх сторін. Мені дійсно дуже, скажімо так, приємно, в тому числі, що і Великобританія, Сполучені Штати Америки, країни Європи, Балтії, всі однозначно говорять про підтримку України. Тут вопрос только лишь в том, что чтобы это не оставалось только на декларативном уровне. Потому что мы действительно слышим огромную поддержку из уст политиков Запада, представителей американского истеблишмента. Да, безусловно, это очень важная поддержка, но, может быть, Путин рассчитывает на то, что она останется только лишь на декларативной плоскости, потому что, если вспомнить 2008 Грузию, и вот тогда и такая инфантильная реакция Запада, можно сказать, дала карт-бланш Путину пойти дальше в 2014 году, пойти на Крим, пойти на Донбас? Тут, розумієте, це також залежить від розуміння Європи, Британії, Штатів, інших наших союзників, наскільки вони готові дозволити просуватися Путіну. Вони ж зараз відчуваються також на своїй шкірі. В Польщі, що відбувається з міграційною кризою. Також є інші гарячі точки. Ви не забувайте, що в світі завжди там є кільканадцять війн одночасно. Здається, що тільки у нас проблема, але насправді проблеми і військові дії відбуваються в різних країнах, і якби не без участі нашого північного сусіда. Тому не тільки в Україні є ця проблема. І тут, як тільки вони тут цей момент допустять, відповідно, наступний хто в черзі наступний. Я вивчала національну міжнародну безпеку в Гарвардському університеті, і, власне, там всі ці кейси аналізувалися, в тому числі Грузія, в тому числі 2014 рік в Україні. Тоді дійсно ніхто не очікував, що ситуація буде такою, якою вона є. Але виглядає так, що урок освоєно і що, по суті, всі ці сценарії, вони вже не в перший раз реалізовуються на території нашої держави. Це правильно, це і Придністров'я, це і Грузія, і інші країни, які природа конфліктів дещо інша, але по суті дієві особи ті ж самі. Тому ми не можемо бути ними, але в моєму розумінні у західного світу є чітке розуміння того, що відбувається і що буде, якщо цьому конфлікту дати розгорітися. По энергетическому кризису вы упомянули заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сказал о том, что Европе придется выбирать между миром, безопасностью и газом. Но более прямое заявление сделал представитель Сейма Литвы. Он сказал о стратегической ошибке Байдена по Северному потоку-2, по тому соглашению, которое было сделано с Германией. И вот его цитата, давайте послушаем.
Адміністрацію Байдена у питанні демократії згадуватимуть не лише через їхнє дуже погане стратегічне рішення щодо Північного потоку-2. Я дуже сподіваюся, що до кінця цієї адміністрації у Вашингтоні я зможу назвати Байдена Рейганом за Україну, Молдову, Білорусь, може Грузію. Зробіть щось історичне, а це означає думайте стратегічно, а не просто реагуйте на те, що робить Путін. Дійте стратегічно, вбийте Північний потік, розширте Євросоюз, розширте НАТО і не дозвольте Лукашенку пробути на посаді ще 1 рік. Украине следует готовиться к тому, что Россия прекратит транзит газа через Украину, как только «Северный поток-2» заработает. Об этом в разговоре с «Радио Свобода» заявил высокопоставленный чиновник одного из европейских институций, отвечая на вопрос о развитии событий после запуска российского газопровода. И вот что он сказал. Європейські інститути робитимуть усе можливе для збереження транзиту через Україну, оскільки це найкоротший і найдешевший шлях. Робитимуть все для того, щоб Україна залишалася транзитною державою. Україна також робитиме все, що від неї залежить. Але моя особиста думка, відтоді, як президент США Джо Байден домовився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про добудову Північного потоку-2, стало очевидним. Коли одного разу російський газопровід запрацює, Росія відріже Україну від транзиту газу, і до цього потрібно готуватися. При этом высокопоставленный чиновник европейских институций попросил не озвучивать его имя и фамилию. И все же, считаете ли вы то соглашение, которое было заключено между Германией и США, стратегической ошибкой адміністрації Байдена? Ви повинні розуміти, що воно ще не імплементоване і, в принципі, шанси ще є. Тобто те, що не буде транзиту через українську газотранспортну систему, ми прекрасно розуміли і розуміємо. І починаючи там з 2014 року в парламенті, в позапарламентської діяльності, я завжди відстоювала питання енергетичної незалежності. В тому смислі, що ми повинні, по-перше, диверсифікувати шляхи, джерела енергії, а також останніх 2 роки енергетичний світ, він різко змінюється. І хороша новина в тому, що, можливо, ближчим часом нам і не потрібен буде цей газ, і всі ці потоки, вони будуть просто якимось брухтом металолому на дні Балтійського моря. Тому що сьогодні розвиваються абсолютно інноваційні відновлювальні джерела, водень, зелена енергетика. В тому числі, якби держава стає більш енергоефективною. Але на сьогодні, якщо ми говоримо перспективу 3-5 років, нам потрібно зберегти транзит, тому що транзит для нас це гарантія того, що, по-перше, це певна гарантія безпеки, тому що Путін, не маючи обхідних шляхів, точно не буде руйнувати потік, єдиний можливий шлях транзиту газу в Європу. Вони на цьому заробляють, плюс для них не потрібен зайвий галас. Але і також фізичне саме функціонування системи, воно залежить від наявності газу. Тому Україні, ми про це багато говорили, і дуже багато, насправді багато дуже зроблено. Сьогодні Україна, можна сказати, 80% енергетично незалежна. І ми можемо перейти в будь-яку кризу, ми можемо, і я вірю, що цю осінь, зиму і весну Україна пройде з мінімальними коливаннями на ринку. Буде більша ціна, можливо, будуть якісь відключення, але тим не менше нічого катастрофічного статися не повинно, відповідно тої інформації, яка є у мене. Наступний рік він буде трохи ще складніший, тому що вимиються ресурси, а ціна на газ, електроенергію вниз не піде. Тобто, по суті, буде питання, за що закупити газ, хоча фізично він буде. Тому я очікую певних перебоїв, але це не буде, скажімо, відключення критичної інфраструктури, це не буде щось, що системно нарушить безпеку, економіку держави. Що стосується міжнародної коаліції, я бачу, що зараз різкий розворот назад, тому що тут питання або Європа і США, вони проковтнуть цей шантаж, і ким вони після цього будуть. Або вони розуміють, що це вибір, як говорить Джонсон, або газ, або демократія. І наскільки я знаю наших партнерів, в мене було сотні зустрічей, міжнародних переговорів, люди мають гідність. І я думаю, що коли ти заганяєш когось в глухий кут,
Так. Да, ну, якби навіть кролики починають кусатися. От, тому я думаю, що всі висновки з цього зробили. І, на жаль, мене дуже часто виступаю на міжнародних самітах, газових компаній мене запитують, що я думаю з приводу Північного потоку, буде він чи не буде. Кажу, він буде вічно проблематичним. От це буде така, знаєте, от постійна проблема. А компанії люблять стабільність, страхування, ну, якби бізнес любить тишу. От, а це буде вічна проблема. Вони його будуть сертифікувати, будуть зупиняти, будуть транзитувати, а потім не будуть. Будуть вічні санкції, проблеми. Бізнес такого не любить. А це, ну, це ж в кінці кінців, хто є споживачами? Це є міжнародні газові компанії. І їм це буде не цікаво з точки зору ризиків і безпеки. От, тому я не вірю в нормальне функціонування Північного потоку, хоча я розумію, що Путін, який написав свою дисертацію про те, як використовувати енергетику в геополітичних цілях для там, геополітики, тиску на інших державах, він знавець своєї справи. От, він буде викручувати руки Європі і США. От, але ж не можна постійно створити, не можна постійно бути проблемою. Рано чи пізно це набридає. Якщо б вони, наприклад, говорили, ми вам даємо нижчу ціну, не створювали лишніх проблем, як це є сьогодні, можливо, він би і пройшов. А враховуючи, що по суті Європа і США, і всі країни зараз розуміють, що їх шантажують, от, ну так воно ж не буває. Да, но при этом пока что нет никакой реакции так на і этот потоку шантаж. Немає, і потоку немає. Ну, А вы думаете, вот то, что мы на прошлой неделе видели новости о том, что пока прекращаются какие-то действия по поводу сертификации Северного потока-2, это прямое следствие этого шантажа российского или нет? Ну, от моє бачення, що в них, от якщо б вони рухалися економічними шляхами, от я спілкуюся з індустрією і в Україні, і в світі, і можу сказати, що якби всі зацікавлені, і там міжнародні ці компанії, у них їх цікавить бізнес і гроші. От, і якщо б цей проект виключно рухався економічним шляхом, і якби тут порахували тут дешевше, ну значить ми більше заробимо, тут нам економіка стане більш конкурентоздатним. Воно прийшло. Але коли використовуються політичні важелі, тут же якби бізнес відступає крок назад. Тобто для них це надто високі ризики. І мій прогноз, що потік, він вже і так на скільки 2,5 роки його відклали, його вже мали запустити в 2019 році, але дякуючи цій там великій роботі дипломатів, політиків, наших друзів в світі, його все відкладають. Да, ну и Дональд Трамп очень активно участвовал в введении санкций и недопустимости завершения строительства. Він то так, то сяк, але в всякому випадку не було запущено. І, до речі, от експерт, який вас виступав, він також дуже активно брав участь в міжнародній коаліції протидії цього потоку. Але тим не менше, коли немає економіки в проєкту, він з самого початку провальний. А тут економіки немає. Тут чисто для Росії це економічно провальний проєкт? Ну, звичайно. Скільки вони вже на нього потратили? Мільярдів 10, мабуть. І офіційно, і неофіційно. Воно стільки не коштує. Розумієте, якщо б це просто був бізнес-проєкт, ніхто б в нього не інвестував. Тому що воно стільки не коштує. Тобто держава вимиває кошти з платників податків. Умовно кажучи, замість того, щоб... А я впевнена, що в Росії є чим зайнятися. Є і школи, і садки, і в них такі ж проблеми, як і всі людей, але вони чомусь вимивають гроші з економіки і вкладають в це Балтійське море, яке там і так забруднене. І цей проект взагалі в принципі нікому не потрібен, тому що достатньо шляхів транспортувати газ. Немає економічної основи. А якщо немає економіки під проектом, одна геополітика, сьогодні так, завтра по-іншому. По суті, воно таке, знаєте, якщо не провальне, то вічно проблематичне, точно ніколи не буде дохідним. І враховуючи сьогоднішній стан накопичення військ, шантажу, кризи міграційної, я думаю, що lesson learned, урок усвоєний.
Ну, в данном случае совсем недавно НАК «Нафтогаз» Украины заявил о том, что Украина была допущена к сертификации, к участию в сертификации Северного потока-2. Это как-то вот наше участие там повлияет на эти все процессы или нет? Или мы не сможем? В першу чергу, давайте зрозуміємо, що є в Північному потоку. По суті, вони збудували величезний інфраструктурний проект без будь-яких погоджень. Тобто, ідея, яка була в них бізнес, ми будуємо, а там життя покаже. Як піде. А там як піде. Тобто, вже будемо говорити, ми раз вже збудували, нам тут залишилося 10 метрів, давайте вже запускайте цей потік і там різними способами будемо його лобіювати. Там дуже ж багато лобізму, причому такого дуже брутального. І на сьогодні в них немає жодної сертифікації, там, умовно кажучи, дозволів, і це, по суті, якби незавершене будівництво, чи як нас називається, самовільне будівництво. І участь Нафтогазу, Трансгазу, ОГТСУ, точніше оператора газотранспортних мереж України, вони, звичайно, будуть ставити питання відповідності третьому енергетичному пакету. І якщо навіть цей проект запустять, він повинен конкурувати, він повинен надавати конкурентні, умовно кажучи, умови для всіх, хто захоче брати участь в транзиті. Друге, не може там займати монопольне становище, тобто менше 50% не зможуть його використовувати разом з іншими потоками. Знову ж таки, якщо Україна дасть знижку на транзит газотранспортною системою України, а президент вже заявив і відповідні державні підприємства, що вони готові, тоді питання, а чому ви використовуєте більш дорогий? Питання порушення антимонопольного законодавства, антиконкурентного законодавства. Тому є багато правових механізмів, які дають можливість, умовно кажучи, не запустити в повному масштабі цей потік. Але глибина проблеми в тому, що цей проект нікому не потрібен. Він є економічно недоцільним, він є геополітичним важелем впливу, і вже на сьогодні Європа точно на своїй шкірі відчула і відчує на цій зимі, що таке насправді, умовно кажучи, політичні важелі, такі серйозні важелі в руках Російської Федерації. І тут же просто питання, або вони здаються і кажуть, і приймаються ці умови, сертифікують Північний потік і мають цей газ, або вони розуміють, що, а що далі, яку далі ціну вони будуть за це платити. Пані Наталія, я предлагаю підключити к нашому ефіру Олексія Гетьмана, військового експерта, учасника АТО. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Селям алейкум. Салам алейкум. Да, пане Алексей, вот мы как раз сейчас в нашей студии обсуждаем искусственно созданный Россией энергетический кризис. Точно такая же искусственно созданная ситуация есть и на границах Беларуси и Польши. Вместе с этим в последнее время мы все чаще и чаще получаем сообщения о наращивании российских войск у границ Украины. И наши западные партнеры все чаще и чаще предупреждают нас о возможной полномасштабной атаки России. Что, на ваш взгляд, изменилось за последнюю неделю? Действительно ли уже есть такая возможность, уже такая вероятность высока? Ймовірність того, що буде повномасштабне вторгнення, вона залишається дуже високою. Навіть наші розвідники, які мають певну інформацію з того боку, кажуть, що вторгнення планується, це є такі штабні навчання, воно планується на січень наступного року. Що це буде за вторгнення? Наскільки воно буде повномасштабне? Скільки це буде задіяно сил, засобів? В якому напрямку буде атака? Яка мета цієї атаки? Це поки що ми знати не можемо. Я думаю, що навіть в самій Російській Федерації це є один із планів, які вони на своїх штабних навчаннях вивчають. Ймовірність залишається високою, і я вважаю, що нам цього, на жаль, не уникнути. Пан Алексей, а вот относительно готовности в последнее время мы этот вопрос обсуждая с многими украинскими политическими и военными обозревателями, говорим, а в случае действительно возможного полномасштабного вторжения России в Украину с точки зрения обороны, готовы ли мы к этому? Вот как вы оцениваете этот аспект? Ми готові дати відсіч ворогу, але це
ця готовність не означає, що ми поставимо напроти їхніх військ таку саму кількість наших військ і будемо змагатись, як на якісь змагання, хто кого переграє. Ми будемо, як то кажуть, робити асиметричні відповіді. В нас є давно вже відпрацьовано ще по стандартам НАТО, ще по стандартам наших навіть козаків, не кажучи про вояків УПА, коли ми невеличкими групами робимо певні удари по регулярним частям ворога, і це задає їм великий ущерб, як то кажуть. Вони не знають, що робити, вони не знають, з якого боку очікувати атаку, і це дає нам певну перевагу. Так, приблизно так воювали з Радянським Союзом фіни в 1939 році. Тобто це є певний, це навіть не партизанська війна, це війна локальними бойовими невеликими групами. Тобто, якщо буде повномасштабне вторгнення, ми будемо застосовувати саме таку тактику. Це не є таємниця. Але передбачити звідки і як будуть наносити наші хлопці удари, це для них неможливо. А в каком направлении наиболее вероятно такое вторжение? Потому что в этом вопросе военные аналитики, мысли военных аналитиков очень разнятся. Ряд из них говорит о том, что высока вероятность такого вторжения со стороны юга, а именно с оккупированного полуострова. Вот другие говорят, что с Беларуси в принципе это невозможно, как сообщала Bloomberg. Пан Дмитро Снегирев, например, вчера в нашем эфире сказал, что эскалация может начаться как раз на Донбассе, на востоке Украины, учитывая, что там проводятся сейчас масштабные военные учения. Для того, щоб зрозуміти, що збирає робити ворог, треба спробувати поставити себе на його місце. Що йому було б найбільш корисно і найбільш зручно. Давайте трошечки відволічемось від цього питання і подумаємо ось про що. Скажіть, будь ласка, потужності російської армії цілком вистачить, щоб захопити, наприклад, прибалтійські країни – Латвію, Литву, Естонію. Це для них взагалі не є велика проблема. Да, но просто Латвия, Литва і Естонія являються странами-членами НАТО. Справа навіть не в тому, що вони члени НАТО. Справа – це так званий це вибір цих країн, цивілізаційний вибір цих країн. Вони переважна більшість людей там відчувають себе частиною Європейського Союзу, і вони себе відчувають частиною західної цивілізації. Тому нема сенсу Російської Федерації атакувати ці країни, тому що вони не досягнуть мети. Вони не зможуть покорити і поневолити ці народи. Тому нападати на Україну з тих місць, де найбільш сконцентровані наші патріотичні сили і патріотичні люди, їм немає ніякого сенсу. Нема сенсу атакувати, наприклад, Львів. Це не принесе результату. Тому, скоріш за все, з такої точки зору, їм зручніше робити напад або з півдня, або зі сходу. Це може бути Донбас, це може бути наш з вами Крим, це може бути що, але, скоріш за все, це не буде не північ, не захід. Бо там нема сенсу їм що робити, там люди трошечки по-іншому. Там нема. Там руський мір не пустив такі глибинне коріння, як це відбулося, на жаль, на сході, на півдні України. Тому я вважаю, що це, скоріш за все, буде атака з Донбас чи Крим. Скоріш за все. Воювати на перекопі ми вже вміємо. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чохсагун, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт, учасник АТО. Пани Наталья, некоторое время назад, а буквально 1,5-2 месяца назад, посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя ситуацию вокруг Украины, сказал, что ситуация складывается катастрофически. И одними только лишь словами о обеспокоенности прикрываться уже не стоит Западу. И стоит подумать о возможном возобновлении ядерного потенциала України. От такое реально? Ні, я думаю, що це нереально, зразу вам скажу, тому що це, по-перше, дуже складний технологічний процес відновлення ядерної зброї.
По-друге, на сьогодні є договір про нерозповсюдження ядерної зброї, і по суті країни, які підписали цей договір, в тому числі Україна відмовилась від свого ядерного потенціалу. Тут дуже багато дискусій, але на сьогоднішній ситуація така, якою вона є. І я думаю, що в контексті сьогоднішньої розмови, про що ми говоримо про безпеку, для нас важлива стратегія, оскільки, по суті, загрози гібридні, нас дестабілізують різними способами, в тому числі інформаційний, дипломатичний шлях, бажання дискредитувати Україну якимось чином. До речі, дуже важлива була теза, я б її хотіла підкреслити, про те, що, по суті, для будь-якого військового вторгнення повинна бути причина. Кожна війна має якусь певну ідеологічну підоснову. І на даний момент її немає. І тут, власне, крім всього іншого, її будуть шукати. Яка має бути причина, як хто там сказав, що Україна може спалахнути. Від чого вона Патрушев вчора сказав. Я думаю, що якраз цього не вистачає. І тут кожна людина повинна розуміти, що ми не маємо дати цих підстав. І в тому числі дуже бути уважним до будь-якого виду можливих провокацій і їм запобігати. Це вже справа розвідки, Збройних сил, і відповідних органів. Тому не повинні в нас бути ідеологічної основи, і її немає по суті, тому що у нас немає всіх тих проблем, які російська пропаганда старається продати Заходу, хоча воно там не продається. І друга важлива теза, звичайно, що дипломатичний фронт, він, мабуть, зараз є найважливішим. Можливо, після, звичайно, зміцнення обороноздатності, все важливо в комплексі, але дипломатія дуже важлива, і сьогодні важливо не тільки працювати штатним дипломатом, але й також навіть народним депутатам, які мають також право представляти державу, і ми це дуже активно робили. Їздити, переконувати, показувати інформацію, особисті зв'язки. Тобто все це створює певну якусь таку подушку безпеки для України, що ми не одні, ми разом, і тоді навіть провокація не вийде, тому що якщо кожен почне комунікувати, не потрібна інформація не цей. А стосовно ядерної зброї, я думаю, що це, на жаль, така інформація, я думаю, що не має місця бути, і на це розраховувати не варто. Пані Наталья, мне подсказывают наши редакторы, что у нас есть телефонный звонок в студию, как говорят, из Крыма. Давайте примем. Есть вопрос, оказывается, к вам. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и формулируйте ваш вопрос. Мы слушаем вас. Андрей меня зовут. У меня вопрос к уважаемой гости. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, зачем Путину развязывать войну с Украиной, тратить на это все огромные средства для того, чтобы потом восстанавливать то, что он захватит? С какой целью это ему делать? Для чего, если есть проблемы, как вы говорите, в самой России? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я насправді не можу говорити за іншу сторону, для чого йому це потрібно. Я б насправді не розумію, для чого йому це потрібно, тому що насправді те, що я говорила, що Росія дуже багато, велика територія, велике населення, дуже багато своїх внутрішніх соціально-економічних проблем і, умовно кажучи, не почати шлях роботи. Там такі ж люди живуть, які хочуть, по суті, бути щасливими і добре жити. І можна було б зайнятися розбудовою власної держави, але не створювати проблеми для сусідів. На жаль, я не розумію цієї логіки, не можу її зрозуміти. Є експерти по Путіну, і вони якось це аргументують, але, умовно кажучи, я цього коментувати не можу. Я хочу сказати, що ми повинні подумати про себе, і Україна, в першу чергу, вона буде сильною, коли ми будемо сильні економічно. І тут дуже важливо, економіка – це взагалі основа всього, тому що якщо ми говоримо про армію, її потрібно фінансувати. Якщо ми говоримо про стабільність, знову ж таки, зараз, якщо почнуться відключення, якась інформація, дестабілізація, люди, всі бояться, всі живі люди, вони мають якісь свої певні страхи. Тому, по-перше, потрібно дбати про економіку, залучати інвестиції, збільшувати обороноздатність, в тому числі, я вважаю, що будь-які
будь-який пересічний громадянин, який зараз стикається з цією інформацією, він повинен також для себе зрозуміти, ну, якби бувають складні часи. А що я буду робити? Яким я чином можу допомогти своїй державі? Як я буду діяти на випадок один сценарій, інший? Хоча я щиро вірю, що не буде повномасштабного вторгнення. Ми перебуваємо вже багато років в стані гібридної агресії, вона такою буде продовжуватися. Наша задача – це зміцнювати нашу державу і думати, яким чином все ж таки вирішити цю проблему в середньо чи довгостроковій перспективі. Дякую вам дуже, пані Наталья. Чухсалун, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Народный депутат Украины 8-го скликання Наталья Кацер-Бучковська была в нашей студии гостем. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев и продолжит информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не пропустите, будет интересно. Кошкенджи. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim, kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım, sana bakıp ağlarda ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar, ışık alsın, aydınlansın. Kölgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip, hasretine kavuşsun. Eşitesiniz mi? Meni unuttınız mı? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening hırımım. Aman oğlum, satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli kucak. Pıçın, arpa, aş istemez, verir sana bunlara. Sefil rezil olma sakın, satıp ana toprağı. Yediklerin, içtiklerin hep bu topraktan gelir.
Cebindeki akçaları sana bu toprak verir. Alma, armut, arpa, buğday, bağ ve bostan cümlesi. Toprağın verdiği baylığı. Satma sakın toprağı. Onu bilip sevmelisin. Çayır ile bahçayı. Akça suvdur, akar gider. Bitirirsin akçayı. Akça bitti, bahçe gitti. Ne olur senin alın? Aman oğlum, topla akça, kira haydır bahçayı. Bak senin bir çayırın var, ne güzeldir çoprağı. Şırıl şırıl kele suvu yarıp kara toprağı. Lanet eder sana çokrak, satma sakın çayıra. Eğer satsan çevirirsin, fenaya sen hayır. Saç tarlaya, harpa, buğday, işle, bekle tarlaya. Bir saçarsın, on alırsın, unutmayın Hudaya. Bir çuval buğdaya karşı altın, kumuş verirler. Kereklerin erine ise bunlar ile gelir. Aman oğlum, satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli huçağı. Hüçen, arpa, aş istemez, verir sana bunları. Sefil rezil olma sakın, satıp ana toprağı. Gittim, gidiyorum. Gitmek isterim. Türk ocağında tütmek isterim. Çettemen geçtiğim geniş çöllerde onun devesini gütmek isterim. Babamdan dinledim, dedem kim edi? Kimlerle düşmüş, kimlerle kalkmıştı? Geçmişin karanlık ülkelerinde hangi ocaklara ateş yakmıştı? Yaktığı ocaklar, yattığı yurtlar hangi bir baykuşlara meskin olmuştur? O şahin yigitler gürbüz ellerden o yurtlarda şimdi kimler kalmıştır? O tutun ocaklar, o yeşil çöller niçin tutmaz olmuş? Niçin solmuştur? Yigitsiz boş kalan güzel yurtlara nereden gelmişti? Baykuş bulmuştur. O atsız, hesapsız davar sürüsü hangi canavara kurban olmuştur? Dedemin gün aylan atlar koşturan meydanlar kimlere meydan olmuştur? Gittim, gidiyorum. Bakmak isterim. Sönen ocaklara yakmak isterim. Geçtiğim yerlerde her yigit için şiirimden bir çelenk yapmak isterim. Кичичик olganda, ağam da men de çiçekten yatkanda kardeşim şeydi. Kurtkağa telli şal marama bergende, bizim için ah çekken sen de gelmedin. Ozımız mecalsız, babam da pek kart. Yok eken azbarda araba ve at komşudan bir dilim otmekni sorap, ala almagan bir kapım sen de gelmedin. Tek aylar değil de yıllar da geçken. Kart fakir babayım açlıktan ölgen. Sen de kart anayım 60'ta eken bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup çalışkan vakit. Aşağan hakkımız ak olganı vakit,
eskisini söylegen. Sen de gelmedin. Men ömrümnің en ateşli günlerini yaşarken adi ömür ve kaygıdan yükseklerde uçardım. Duygularım hayalimle köklerini de aşarken yaşamakның kaygısından kiyik gibi kaçardım. Bütün ömür pembe ve al bir gözlükle bakardı. Emellerim, dileklerim, çiçeklerle işlerdim. Hep yükselmek arzusu ile genç yüreği yakardı. Adi kurur yeryüzüne, kökке uçmak dilerdim. Lakin bir kol yakaladı koluma. Kesti kökке doğru giden yoluma. Bu çelik kol ömür edi. Çekti meni özüne. Zayıf edim, sendeledim, bir tuştum, bir doğruldum. Yine tuştum, yine kalktım, doğru baktım yüzüne. Nazarları korkunç edi, titredim ve yoruldum. Sonra biraz gülümsedi, söyledi. Kok boş hava, hayat menim, mende tiken, mende gül. Neslin mende cefa gördü, mende sefa eyledi. Mende doğdun, mende yaşa, mende öl. Hayırlı akşamlar, доброго вечера. Endi çarşamba günlerde ben sizden olacağım. 3 saat devamında bugün yayınında saat 9'a kadar birinci saatimizin üstüne kısmet olsa ayrıntılarca alıp baracağımız. Haberlerini Ukraynaca okurum. Bekleyimiz Riza Şevkiyevni Milli Meclis'in azası. Ukraynaca birkaç haberler Крим'yan bağlı. Кримський адвокат Едем Сміля вийшов із Сімферопольського ізолятора тимчасового тримання, де він провів 12 днів адміністративного арешту та це такий не те, що безпрецедентний випадок. Було затримання і Еміля Курбідінова кілька років тому, яке теж закінчилося адміністративним арештом, але зазвичай, принаймні до сьогоднішнього дня, адвокатів це не дуже стосувалося, але адвокатів в політичних справах ми бачимо, як їх затримують. Зустріти Сміляєва вийшло кілька десятків активістів, проте їх затримали силовики. Бачите ви зараз на цих кадрах. Частину затриманих в Сімферополі вчора доставили до так званого залізничного суду і оформлювали їхні справи адміністративні аж до ранку. За інформацією з відділу поліції залізничного району Сімферополя відпустили під письмове зобов'язання про явку до підконтрольного Росії Київського районного суду 24 листопада 4 жінок: Арслану Вайше, Лімару Мєрову, Альфію Зудієву і Сафіназ Газанчан. Також відпустили неповнолітню Мір'ям Колометову та передали під розписку дідусеві. Перепрошую. Ще 2 жінок і 3 чоловіків отримують. І у нас на прямому зв'язку адвокат Рустем Камілєв. Хайрлы акшамлар. Алло. Селам алейкум, хайырлы акшамлар olsun. Хайрлы акшамлар, Рустем Бey. Biraz anlatırsanız mı şimdi ne aldı tutulan insanlar? Kaç insan serbest bırakıldı, kaç insan daha tutulan? Ну, сейчас проходят уже административные суды в Киевском районном суде, насколько мне известно, в Центральном районном суде и в Железнодорожном районном суде города Симферополя. В этот раз раскидали, так скажем, задержанных людей по отделам, где-то по 10-12 человек. Вот, и
так же самое будут вот сегодня рассматривать уже эти дела. Сейчас адвокаты работают, адвокаты, общественные защитники работают в судах и проводят эти дела. Есть уже данные, 2 женщинам назначены штрафы 10 и 15 тысяч, другим мужчинам, которые пришли, и в частности журналистам, которые были там возле изолятора временного содержания, когда выходил Эдем Семидяев. Этим журналистам, знаю, что Зелен Тимирьянов, ему дали 12 суток административного ареста, так как вменяемая статья 20.2.2, часть 1, она предполагает арест административный. Поэтому этим людям, скорее всего, мужчинам, предполагаю я так, что будет административный арест, их всех закроют по 12 суток, по 10 кому-то дадут, может быть. Вот. И вот до 15 суток предполагает станция данной статьи. И эти люди, они, можно сказать, практически не освобождались. Они, как вчера были задержаны вечером, они находились в отделах полиции. Где-то, знаю, что на футболистов начали составлять протоколы в 6 часов утра. Только начали составлять протоколы в 6 часов утра. Вот. И знаю, что сотрудники полиции, не стесняясь, начинают торговаться с защитниками и говорить о том, что не заявляйте переводчика, мы тогда, мол, типа сделаем штрафы или же сделаем там, ну, смягчим какую-то эту. То есть, ну, не знаю, это покрывать свое беззаконие таким образом, это просто, это, наверное, верх цинизма, или как это назвать, я не знаю по-другому. Слышите? Да. Вот давайте сначала уточним. Что предъявляют этим людям? Люди просто пришли встречать человека, который отбыл арест, его встречают. Людей, ну, встречать же не запрещено даже по репрессивному российскому законодательству. Что вот формально предъявляют людям, которые вышли просто встречать? Вот вменяемая статья, статьи 20.2.2 предполагает организацию массового мероприятия, пребывания граждан вот, в каком-то определенном месте. Но в силу указа главы республики Аксенова такие мероприятия запрещены. Вот, и поэтому ходит полицейский, объявляет в рупор это все и говорит, что расходитесь, вы не должны собираться, нельзя собираться. Но так как, естественно, все понимают, что это не запрещено, и это, согласно букве закона, не является массовым мероприятием. Мало того, организатора никто не находит этого массового мероприятия. Люди в масках на улице стоят, хотя в масках на улице стоять на расстоянии определенного, там, допустим, метра или 1,5, не запрещено совсем. Вот. Но мы видим, что вменяемая статья также показывает и подчеркивает, что это именно разгон такого рода собраний. То есть не нужна картинка, когда встречают людей, когда собираются возле судов, когда вот так, таким образом выражают свою поддержку, приходят всем местам, где, например, вот, содержался Эдем, допустим, или же... То есть вот таким образом это государство, так скажем, разгоняет толпу. Вот и все. Использует очередное законодательство, только теперь антиковидное. Давайте, все равно интересно, пока еще Россия пытается хоть какие-то остатки там, своей открытости там демонстрировать. В России же вот бывает, приезжают артисты, их встречают люди. Вот приезжают же они, артисты, наверное, во время и пандемии, какие-то актеры, вот, или, ну, действительно, или человек возвращается из армии, и его встречает большое количество родственников, друзей. Такие вещи тоже разгоняются российскими силовиками? Или все-таки здесь есть подтекст, так как все понимают, что арест Семидаева – это политическое дело, то и встречающих воспринимают как политических активистов, и именно на это направлено. Вот объясните, как действуют в разных ситуациях, которые похожи между собой и идентичны фактически.
В случае, если это происходит, ну, скажем, там, встреча не политических, скажем, деятелей, происходит ли разгон точно так же? Алло. У нас, к сожалению, прервалась связь с адвокатом Рустемом Камилевым. Рустем Камилев рассказывал нам о том, как после 12 суток административного ареста, который присудили оккупационные власти адвокату Эдему Смедляеву, его встречали люди. В результате 30 человек были задержаны, и многих еще не отпустили, только под личное обязательство отпустили. Вот мы знаем 4 женщин и одну не по совершеннолетнюю Мирьям Куламетову под подписку ее деда. И у нас на прямой связи Риза Шевкиев, член Меджлиса крымско-татарского народа, Хайырлы акшамлар Ризаға. Енді біз мұнда шаха етеміз. Адет үзре бізде en azından 2 haftada bir kere Rizağa'nın akşamları sübetleşemiz. Geçken hafta galiba reddettiniz. Ondan başka sonki ayı bayağı sık sizden konuştuk. Gelmeseniz de canlı yayında göremiz. Hoş geldiniz. Allah Rizağa, şimdi buna geçken hafta Rifat Ağa'nın da laf etkendik. Şimdilik endi meclisin tasdıklanması ve işte tüzel şahıs degende tüzel kişi Türkler diler yuridisk лицо meselesi alıp yürüsetildi. Meclisin ve kurultayın bütün vesikaların öğrenip çıkalar. Nasıl aldı şimdi bu mesele, neler şimdi yapılan? So dokumenti meclis azaları yoldan söylerdi. Baktık, öğrendik, fikirleştik ve bizim kararlar, çıkarılma kararlarımız anda bizim dostlar, meclis azaları anda yollarda ve anda basılacaktır. Комиссии порядок взаимодействия и работы нельзя швада по коренным таких документов. Bakacaklar ve hizmet olsa karar alıp bunlar bekleyip son kabul edip işletmeye çalışacaklar. Mında esas sual ve meraklandırgan suallarından biri meclis bu tasdıklardan geçken son nasıl şekli ne olacak? Bu bir devlet makamı, yani Rusça sayıkanda gosorgan gibi bir şey olacak mı? Yoksa devlet şirketi, держпідприємство, yoksa tasdığa alıngan cemaat teşkilatı ne şekilde, ne gibi kabul edilecek? Çünkü işte bu yuridik tüzel kişi unvanını vermek için bir şekillendirme olacak ve haysi kararlara göre yapılacak. Çünkü mesela milli temsil organı saylanmak gerek ama saylalarımız 2013'te geçkenidir kurultayını. Biz anlayıq, bütün dünyada anlayıq bir taraftan resmi olarak saylalarını geçirmeye mümkün değil. İşgal olğanı için ve milletin çoxusu işgal topraklarında yaşayanı için ama nasıl kabul edilecek? Qaysı saylavğa, qaysı kararğa göre bu meclis reisi ve bu meclis azaları Kırım Tatarlığını gerçekten temsil etkeni nasıl kabul edilecek? Bu порядокны yerine getirdiğiniz son anda lafı olmayacak. Kaysı meclis bugünkü saylanan bu mu ya gelecek yanda bakla o работе структуры национального представительного органа крымско-татарского народа с органами власти. Вот bir resmi biz her zaman çalışacağımız hükümet kurmak için bir şeyden başlamak gerek. Avtonomlu republik kurmak için. Neden başlamak gerek? Bana bir yerde bizge böyle bir
yol gösterdiler. Evet, bazı nelerden ben razılık duydurmayayım ama o kadar ağır haklı bir şeyler anda yoktu. O gerek bir yoldu. Onu biz çalıştırıp başlayıp ve meclis bugün 13. yıl saylanan meclis. Çünkü başka meclisi biz bugünkü saylap olmayız. Ama icralardan tutulgan son, çare olgan son kurultay toplap başka meclis saylanacak. Ama o представительный орган коренного крымско-татарского народа bu kanuna bakanda çalışmalar başlayacak. Anda söz mecliste yok. Onun adı представительный орган крымско-татарского народа, коренного народа Крыма. Niçin meclis adı olmayacak? Bu meclis aslında Rusça çevirgende, laf etgende o представительный орган крымско-татарского народа. Meclis nedir degende. Ana onlar da böyledir. Tercüme etse Ukrayna diline mi, Rus diline mi? Onun için bu bir de meclis için laketi çünkü başka bizim представительный organımız yok. Bu meclistir. Halk saylanan organ. Ve bu sözlerge meclis sayılacak, meclis çalışacak. Bu da meraklı mesele. Mesela meclisin adı geçmegenini men de sizden ilk sefer iştem. Çünkü bakın eskisini alsak, mana işgalden evvel Kırım'ın temsil organı, o da temsil organıdır. Ama Верховная Rada Krım'ıydı, doğru mu? O Rusça bile yazganda endi Верховный Sovet yazmaz ediler. Верховная Rada çünkü bir adı var Rada ve представительный орган власти Krım'a yazmaz ediler. Mecliste bu resmi adı Kırım Tatar Milli Meclisi Ukraynaca aytganda Meclis Krımsko-Tatarskого народа. Bunu resmi vesikalarga geçirmege mümkün değil mi yoksa prinsipal değil mi siz için bu mesele? Bence aslında o böyle bir prinsipal ne değildir, resmi. Представительный орган degende коренного крымско-татарского народа, onu herkes anlay ne hakkında ketiyanda la. Onun için pek ne olmaz. Eğer bu paradıkını bakılacakta bizim adamlarımızdan da olurlar, iştirak ederler. Prinsipal bir laf çıksa onun meclis adı koymak gerek mutlaka değilse öyle de mümkün alınmak. Ben o yüzden bir toplaşıda bir suali koygan edim. Çünkü meclis adı yok degende arkadaşlarımız böyle представительный орган olgan son bu закон о коренных народах olganda anda da bizim представительный орган deb narod deb yazılan böyle hep kalacaktır. Onun probleması çok var. Soramahan suallerimden bilmiyorum. Yetiştirmedim galiba. Rifat Ağa'dan soramaha bu sualini soramadım. Meclisin devlet tarafından bir bütçesi olacak mı? Bütçe tarafından ve ne kadarlık asıl tahmin edesiniz mi? Saydınız mı? Haysi masraflarga meclisin sermayeler bütçesi gerek olacak? Nasıl masraflarını kapatacak? Neyle uğraşacak resmi olarak meclisi o vaziyette? Yazık ki siz bu sualleri reis'e vermediniz. Bu sualler doğrudan doğru reis bizge verilmek gerek. Çünkü o karar çıkmaganca, hazırlık olmaganca, ben onu görmeyince bir şey açık olmaz. Ama evet bütçet, hükümet bütçetine koyulacaktır ve anda bir Eskender Bari anda bir iki iştirak etse çalışmalar bunun etrafına. Evet bütçete girgizip ve meclis ve bizim organımız meclisimizde bütçetten
yardımlar verilmek gerek. Çünkü biz böyle alga kaldık. Ukrayna tarafta Kırım halkımızdan üzüldüler biz yani aslında. Eğer aşı başlanmasa bir finansирование ve strukturalarımızı kurup çalıştırmaya tırışmasa ondan başka tek meclis azaları için aylık hep bunda görünmüyor. Bunda bizim meclisin çok boyut başka işlerimiz var. Halkın bağlı işlerimiz. Onun için ben sizden sonra hanım esas mesele belki resmi olmasa da meclisin içinde meclis azaları arasında bu müzakereler oldu mu? Siz o aranızda laf ettiniz mi? Mesela qaysı işlerin meclis bir siyasi organ gibi alıp varacak ve o işlerge göre qaysı masraflarga akçalar gerek olacak ve ne kadarlık bu bütçe olmak gerek? Belki içinde laflar olgandır yoksa olmadı mı? Yok, böyle laflar da olmadı. Biz o sualgeden yakınlaşmadık. Evet, o sualge yakınlaştıktan sonra meclis azalarımızda onu mutlaka akıl tanışıp bir karara gelmek gerekir. O ayrı bir adam, iki adam bakıp olmaz. Onu mutlaka meclis kararıyla alınmak gerek. Ne vakit bekliyorsunuz bu devlet tarafından endi bu tüzel şahıs yani yuridik statusunun verilmesi ne kadarga uzanacak bütün vesikaların öğrenilmesi ve meclisin resmileşmesi? Biraz ben belirtsem bu yıldan beceremezler ona gelecek yılın birinci kvartalda becerip bakılsa ona da şükür verecek diye düşünüyorum. Çok şeyler belki uzatıla. Ben mesela bu platformadan evvel Tamur Halkı Kanunu alınan son umut edeydim. Başta platformadan evvel başka kanunlar da geçirmek gerekirdi. Haydi Kırım platforması geçken son yeni başlanır desem daha böyle aktif işler bakılmay Kırım Tatar nasyonal teritoriyal otonomiyası verilmesi lafı çok uzay. Rıza lafınızın böleyim ama Kırım Tatar Milli Muhtar Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi galiba en son nokta olacak olsa çünkü en zor mesele ve anayasaha kirsetilmek gerek olan değişmelerin 300 milletvekilinin desteklemesi gerek. Ondan evvel başka bir leyhalardan biri onun leyhası da daha Arsen Jumadilov'dan Oğraş Şaydon'un bir 3-4 yıl evvelsi bu Kırım Tatar halkın statusu ayrı böyle bir kanun leyhası da var idi. En azından bu kanun leyhası bakıla mı Rifat Ağa'nın aytkanına göre işte esas maksat bu kanunun kabul etmek. Evet, reisimiz öyle fikirdedir. O mesela bu status kararını almak için bekleyeyim bu 18 Mayıs kabul edilir diye öyle düşünüyor. Onun fikri, benim fikrimi o zamandan ben umut etkenimi, ben istegenimi, ben beklegenimi aytam o zaman fikrim. Ben asla da bu statusunu avtonomiyadan ayrı tutmazdım. Avtonomiya lafı başlaganda şu ara onun yanına da nasıl olacak avtonomiya, status nasıl çalışacak, o yerde statusta çalışmalar başlayacaktır diye umut ettim. Ama öyle olmadı. Böyle status başta alınacaktır, bakılacaktır. Ondan sonra Milli Cumhuriyet'in avtonomiyanı kurmasının kanunu alınacaktır diye böyle kararla geldi. Onun için bir yerde meclis reisinin aytkanı onun korgeni evet ben ona evet koşulam ama fazla hocamın isteğini de etmeye isteyim ara sırada. Ciddi meselelerden biri
meclis azaları değil de meclis reisi olsun, aytkanımız gibi milli liderimiz Mustafa Cemil'in görüşmeler yok, yani bağlar yok. Ayrıca bizzat işte Zelenski'nin, çünkü bu pek mühim bir meseledir. Anlayın, biz bugün görüyoruz devletin istihbarat meseleleri bile öyle yapılar ki mesela bu Wagnergate'in hatırlasak çok şeylerin biraz kesilir konuşmadan Zelenski'nin ve Yermak'ın ara buluculuğunun her şey yapılar. En azından Yermak'ın görüşmeleri var mı? Kim bu münasebetlerge girişi, kim uğraşa meclis tarafından, yoksa iç bağlar öyle de canlanmadı mı? Biliyorsun böyle hükümette birinci adamların kavgasına biz anda mutlaka girişmeye Yok, kavgasını demeyeyim. Ben şimdi diyeyim bağların olması. Hani kavga meselesi şimdi aytılmadı. Bağlar yok, görüşmeler yok. Ben bir misal olarak getirdim. Devletin istihbaratı bile bazıda Zelenski'nin görüşüp olamay. Yermak işlerini alıp bara Zelenski'nin adından. Ve bu çok bir belalarga, problemalarga yol açıyor bu devlette, bu memlekette. Zelenski sonki vakta biraz hapalmağa başladı. Yani devlet işlerinden de. Onun için sorayım, meclisin işlerini kim alıp bara? Mesela Rustem Umerov, Yermak'ın görüşü ve bu meselelerin çözü. Ya da Rifat Çubarov, bilmem Podolak'ın görüşü bu meselelerin çözü. Böyle şeylerini aytmağa mümkün mü? Çünkü hiçbir bilgimiz yok. Kimle görüşü, kim neler çözü. Osman dostum, eğer öyle görüşmeler olsaydı birinci bilgenlerden içine siz olurdunuz. Niçin birinci? Bizge son aytalar. Biz çok şeylerin olgandık. Mesela sizge için hatırlatayım, cevap verirsiniz. İlmi Ağa Ömer'den sorahan edim. Bu Yushchenko 2007'de sizge daha gizli efirge çıkmayıp aytkanda işte bu var idi deklaratsiya suvereniteti Krымско-Tatarского народа. Bu Vesixadan işte Vesixanı reddetiniz, vazgeçiniz bundan degende. Men dedim, o vaxta ne için o vaxt açıklamadınız milletke işte Yushchenko'nun böyle aytkanını. İşte biz kerginlik istemedik. Ukrayna Milli Hareketi'nin, yani Kırım Tatar Milli Hareketi'nin ara bozulmasını istemedik. İşte aradan 14 yıl geçti. Biz 14 yıldan sonra öğrenemiyoruz. Onun için bizim rolümüz sonunda. Onu aytmanız. Belki gizli konuşadırsınız. Kim bilir? Bilesiniz, bu deklarasya akılda götürdünüz. Bu birinci 91 senesi kurultayda alınan deklarasyada Ukrayna sözü yok idi. Onun için Yushchenko deklarasyanı değiştirin degende bizler mutlaka kurultayını toplap değişmeler kirgizmek gerekedik içine de Kırım Tatar avtonomiyası Ukrayna içine olganın böyle deklarasyon yapmak gerekedik. Ama deklarasyada hükümet görünmeydi. Onu 91 senesi de Ukrayna suvereniyeti böyle yok idi. Onun için de Ukrayna hükümeti yazılmagan idi. Belki de onun için ona bakıp Yushchenko bizge bir kol tutmagan idi. O böyle laf böyle de fikirime gele, aklıma gele böyle fikirler. Ama mutlaka onun etrafında meclis toplar, laf etip belki de gerekli kurultayını toplamağa. Ama biz o vaktini kaçırdık. Kabatlı adamı kıdırmağa yıllar geçken son kolaylı. Ama o zaman onu duymadık, görmeyecek, aytılmadı. Evet. Yaxşı. Gerçekten de gizli şekilde böyle görüşmeler olmasa, yani şimdi bu münasebetler böyle 0 derecede olsa meclis adından bu görüşmelerin bir kimse talep edemem. Bilmiyorum, belki resmi mektupları yazadırsınız. Buna Zelenski'nin görüşmek gerek. Bu meselelerin çözmek gerek. Yoksa bu böyle ricalarda da bulunmayı mı meclis azaları Cumhur Reisimizge?
Men sizge yana da aytacak olan men bilgeni meclis azası oldu. Oraya konuşmalar geçmey bekleyimiz ama böyle aktif hareket yapılmıyor. Ben pozisyonum öyleydi. Ben onu gizlemeydim. Her zaman toplaşmalarda eteydim. Chatleşmeyi ve ona telefonun değil de ofisyal mektupla yazmak gerek. Bana meclis sizle konuşmaya bu kadar 18 Mayıs'tan beri bir konuşum yapıldı. Konuşmayımız mutlaka bir konuşmaya bir vakit tapınız da bizge bayağı sualler toplandı. Konuşmak gerekmizde o mektupta da zakaznoy poçtane vermek gerek de ofis prezidentin adına de bir ay içinde ona cevap gelir. Onlar mecbur da cevap vermeye. O cevabını biz okup bakmak gerekir ve bütün mass medyaya gösteririk. Eğer o bizden konuşmaya istemese o yazacaktır, biz onu göstereceğiz. Ama konuşmaya bir vaktin koysa biz konuşuruz. Bilesiniz mesela buna zakon Koreylik narodu onu kabul ettiğinde Zelenski bir laf arasına böyle sözler kaçırdı. Dedi bana koydular o gün bu kanunu, ben onu imzaladım. Başka kanunlar olsaydı bu Kırım Tatar halkı için onları da imzalardım diye. Sanki o başka kanunlar onun koltuğuna küsmedi. Anlarsınız mı? Onun için yazını prezidentin böyle bizge öyle aramız böyle çok yakınlı adamlarımız yoktur meclisten. Onun mesela telefon açıp konuşken. Onun için ofisyal mektup yazıp böyle konuşmalarını kıdırmak gerek. Ben sizden birkaç soru verirsiniz. İşte bu kayna akçam büdjet meselesini soradım ama mesele daha geniş, yani meclis bütçesinden başka daha geniş. Çünkü biz mesela Rusya'nın ne kadar bir işgalci memleket olarak kabatlamasak ama Rusya bile Kırım Tatarlarga düşmanlık göstergen devlet. Birçok buna bakam siz de Facebook'tan görüyorsunuz. Grantlar yapar, onlarda var Putin prezidentin grantları işte anda bu tarih kitaplarını çıkarmaya, bu meselelerini öğrenmeye ve Kırım Tatar birçok meseleleri etrafında böyle açık siyaset olmazsa tarih meselesi, edebiyat meselesi, dil meselesinde birçok sermayeler ayıra ve hıdıra kimge tutturmaya ve Kırım Tatarlarga da tuttura. Bunda Ukrayna dost memleket, destekleyen memleket ama Ukrayna'nın böyle en azından o kadarlık bile para programmaları olsun, devlet araştırmaları, tarih araştırmaları, kitaplar yazması böyle program şeklinde yok. Onda o lobizmini meclisten hıdıramız bu işte. Onu meclis yapmazsa kim yapacak? Onun için soraştıram. Muzakere etesiniz mi? Bir tahminler var mı? Sizce meclisin kararına göre devlet her yıl mesela til, content, ballarga bilmem multfilm yapma, tilini canlandırma, mütehassısların hazırlamasına bu kadarlık akça ayırmak gerek. Bu meseleler kim ne zaman götürülecek ve kim götürecek onlarını? Bunun etrafında çalışmalar başlandı. Onun için şimdi ben konkret olarak sizge bir şey açıp olmam. Onu biraz zaman, birkaç zaman geçtikten son onlar açıklanır, gösterilir. Evet, anda bu aytkanınız o bütçette girecektir. Evet, bizim tarihimizni öğrenmeye, tarihimizi yazmaya, kitaplarımızı, yan kitaplar çıkarmaya daha bir problem var. O kitaplarını çok vatsalar, onları nasıl Kırım'a verecek miyiz? O problemler çok, onu öğrenmek gerek. Bizge ATO'dan kayıtkan, cenk etken adamlarımız var, horantaları var, evsizleri, evsiz adamlar var.
Ana onlarda hepsini düşünüp bu bütçeye mutlaka kirgizmek gerektir. Bir tarafla olmaz. Ama onun vakti da gelmedi Osman Bey. Sağ olunuz. Bu efirimizde işte bu saat içerisinde endi adet üzere olğanı gibi Rıza Haşevkiyev'den alıp bardık ve onun fikrine göre dan birçok meselelerge vakit da gelmedi. Şimdi biz biraz kısa teneffüske ayrılamız. Teneffüsten son devam edemiz efirimizde. Derенdir denizin suvunda kayık. Ne güzel adasın, mақтауға layık. Yüksektir dağların, serindir avan. Bilmeyim ne vakit, bakılır davan. Savar mı tumanım, başında çatırdağ. Korer mi okunnu, menim başım sağ. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de
Avropa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur, evlatlarım. İster edim halkımны dağılmayıp birleşkenin. Aziz vatan toprağında bir kalmayıp yerleşkenin. Bir yakadan baş çıkarıp vatan için kureşkenin. Ecdadların toprağında serbestlikке erişkenin. Bir-birinin utanmayıp öz tilinde laf etkenin. Kartlarımız seçken yoldan gençlerimiz ketkenin. Hareketini devam etip maksadına yetkenin. Bir tutkan kurešimiz neticeli bitkenin. Beğenmeyim savap işdep günahlarga batkanını. Halk gayesini ret etip hep kenarga atkanını. Benim evim kenarında dep ayak sozup yatkanını. Halk kureşin usulunu düşmanına satkanını. Pek isteyim yurtumuzda milletimnin artkanın. İstemeyim herkes ozun arabasını tartkanın. Beğenerim milletine iyi işler yapkanın. Oz halkının paylaşkanın. Ellallıkla tapkanını. İster edim halkımızını biz kırımız degenin, doğru yolunu terk etmeyip neticege kelgenin. Kokte uçkan seme deşne yerge ebed ergenin. Avam halkını doğru yolga kaytmasını bilgenin. Arzulayım milletimnin ayakka tez turganın. Kırım adlı vatanını milli devlet kurganın. Karşısına düşman çıksa onu derhal urganın. İstemeyin bazı biri yolunu çetke burganın. İstemem ben icadımda boşluk ara olganın. Esli başlı icatkarının sararganın, solganın. Pek isteyim gelecekte çok icatkar doğanın. Hiç istemem bazı şahslar gelecekini boğanın. Kardeş cenkinde akopta yatmadım. Tuşmedim barakka ayaksız olup. Çok sorsan men de vintovka tutmadım. Boranlı gecede sınırda kalıp. Yok, men ne dedim? Yanıldım. Fortuna mana da dinletti sözünü. Ştanı parlak bir bala edim. Sınıfım mana da tanıttı ozana. Toprakны belledim, esledim ufukны, bilekni çermedim. Çıktım men kureşke, karanlık, hor damda çırpıngan anamны. Azaptan aldım da getirdim kuneşke. Işık için doğuştum, şehirde, koyde, kuneşten kuç aldı şiddetli sözlerim. İsteyim er yerde bir alev doğursun, keniş yol izlegen karuvlu gözlerim. Sevmeyim sürmeli koz için kabakta, kadeler parlap da ayenk buzmaqны. Ağlavuk lirika peşinden çıvırıp, kulkunçlu, perişan şiirler yazmaqны. Dostlarım okusun, sevsinler meni, olarga bakşıştır tızılgen satırım.
мен işçi, emektar köylüge işanıp, alevli şiirçi peromuna batırdı. Адвокат Едем Семедляєв на волі після 12 діб адмінарешту. Весь термін покарання він відбув у Сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання. В первую очередь слова благодарности всем, кто приехал, кто все это время поддерживал семью, меня. Большое, большое спасибо. Сейчас торт съешь и работать с полицией. Все. Після майже 2 тижнів в ізоляції Едем Семедляєв нарешті зміг побачити дружину та дітей. На подвір'ї помешкання його також очікували десятки небайдужих людей, які чекали його повернення. Кожен поспішає привітати народного захисника на волі. Нормально, заходите. Листов много. Стіни оселі Едема Семедляєва прикрасили дитячими малюнками та словами підтримки. З ними люди підтримували адвоката, поки той був в ізоляторі. Мы снимали много видео. Некоторые наши подруги, они отправляли нашему бабашке разные письма. Мы всей семьей очень расстроились, когда бабаку забрали, когда мы об этом узнали. Мы не переставали читать Аллаху дуа, чтобы у него там все было хорошо. На подвір'ї велелюдно. Усі поспішають привітати захисника та накривають святкові столи. З нагоди звільнення Едему Семедляєву подарували неохопний торт, прикрашений словами «Едем – син та захисник свого народу». Такой торт я, наверное, в жизни не видел. На самом деле, такие приятные слова написаны. Аж искусство аж резать, это самое жалко, да? Всего незаконно нашего народного защитника, нашего героя взяли и подвергли административному правонарушению. Я пришел выразить свою позицию и поддержать его семью. Самая интересная ситуация, да, которая, когда новости читаешь, и там было написано, что судебное заседание было отменено, у Эдема, оказывается, было судебное заседание, да, в Ростове, и оно отменено из-за того, что адвокат находится под административным арестом, ну, в СИЗО находится, да, это самая такая ситуация. Адвокат, который защищает его, тоже привлекает, да, к судебным ответственности, да, и за отстаивание, да, интересов нашего народа, да. Сам Едем Семедляєв зізнається, було легко пройти це покарання, оскільки знав, що його совість чиста. Я же сидел там, я понимал, за что я сижу, почему я там сижу. Даже работники ИВС меня уже начали называть, ты у нас политически заключенный. То есть все прекрасно понимают, что и как. Конечно же, я надеюсь, что, иншаллах, в ближайшее время все остальные наши ребята, которые сидят по политически мотивированным делам, освободятся, и мы им, иншаллах, еще больше байрам устроим. Мы очень этого дня ждем. И Аллах'ın yardımıyla, иншаллах, этот день, я думаю, скоро настанет. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя засудив Едема Семедляєва до 12 діб арешту за начебто непокору окупаційній поліції. А ще 4 тисячі рублів штрафу окупанти присудили за ведення аудіозапису без дозволу. 25 жовтня Едем Семедляєв з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля окупаційного суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися до гола, щоб нібито перевірити наявність екстремістських татуювань. Зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Семедляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горизвісний співробітник Центру протидії екстремізму Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова.
Окупанти почали кидати за ґрати тих, хто зустрічав Едема Смідляєва з ізолятора тимчасового тримання у кримській столиці. Люди отримують від 12 до 14 діб адмінарешту. На 14 діб окупаційний суд Київського району Сімферополя кинув за ґрати і журналіста Вілена Тімір'янова за те, що він робив репортаж під час звільнення адвоката. Мы не питаем иллюзий и переживаем за то, что, как вот сказано, будет пробито очередное дно, что арестуют и женщин. Это будет уже, понимаете, апогей вот этого беспредела, бесчинства, бездушия со стороны властей, со стороны силовиков и так далее. Я не знаю, что они хотят этим самым добиться. Видимо, штрафы и удар по народу, так скажем, рублем не останавливает их, не устраивает их, не удовлетворяет, возможно, их. Арешти загрожують і іншим кримським татарам, які у вівторок увечері прийшли зустріти адвоката на волі, але були затримані окупаційними силовиками. Їх відвезли до відділків окупаційної поліції Сімферополя та залишили на ніч. Виняток зробили лише для неповнолітніх Амара Абдулгазієва та Мір'єм Куламетової. Їх відпустили додому під зобов'язання з'явитись на судове засідання. Очень долго держали, не давали нам переводчика, адвоката долго не пускали. И вот буквально 1,5 часа назад начали составлять протоколы при присутствии переводчика и адвоката. Вот. При выходе, хочу сказать, при выходе все нам уже дали протокол и отпустили домой. Но при выходе какая-то машина и полицейские стали заставлять нас сесть в машину, чтобы мы поехали на какое-то медицинское освидетельствование. Увечері вівторка більше сотні людей з тортом та повітряними кульками прийшли зустрічати Едема Смідляєва, у якого закінчився 12-добовий арешт. Але зустріти його окупаційні силовики не дали. Вони почали затримувати людей ще за 10 хвилин до того, як Едем Смідляєв вийшов з будівлі ІТТ. Абсолютно незаконное задержание, абсолютно незаконные аресты, которые были сегодня проведены. Это не что иное, как очередное запугивание и давление на людей. Когда люди подходили, там уже дежурили Росгвардия, сотрудники ОМОНа и так далее, которые начали задерживать людей абсолютно мирных, которые находились на улице законно, ничего не нарушали, никаких демонстраций там не было и так далее, и так далее. Да? Это свою позицию более подробно мы будем уже описывать в ходе судебного заседания. Сегодняшний инцидент, он отличается от предыдущих, то, что сегодня сотрудники массово задержали женщин, задержали лицо, которое вообще не подлежит административной ответственности. Это гражданка, не достигшая 16-летнего возраста, которая, к слову, была порядка 5 часов находилась в здании отделения полиции, удерживалась против своей воли вместе со своей матерью. Силовики заздалегідь підігнали 2 автобуси і розгвардійці почали заводити туди людей. Силовые структуры дошли до того, что начали задерживать уже и женщин. Да, то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что ситуация для них такова, что они уже не знают, как изощряться в борьбе против мирных людей. И это еще раз показало, что испытание приходит не только одному человеку, приходит всем. И сегодня по количеству людей, которые сегодня находятся здесь и в других отделениях полиции, это говорит о том, что народ не оставляет друг друга, поддерживает друг друга. Усього окупаційні поліціянти затримали 31 людину. Серед них було 10 жінок та 5 журналістів. 3 з них були з редакційними посвідченнями і при затриманні повідомили окупаційних силовиків, що ті перешкоджають їхній професійній діяльності. На Східному фронті 4 ворожих обстріли. Російські окупанти поранили українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, він у шпиталі. Медики оцінюють стан бійця як задовільний. Важкі 120-ті міномети окупанти застосували біля Широкиного на Приазов'ї. А з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли оборонців Зайцевого, Верхньоторецького та Шумів. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 24 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. 14 тисяч випадків коронавірусу зафіксували за минулу добу на материковій частині України. 595 людей померли від цієї хвороби. Понад 4 тисячі людей госпіталізували із COVID-19. Ми фіксуємо спад тижневої кількості госпіталізацій хворих з коронавірусною хворобою у кожній області. З понеділка зайнятість ліжок з киснем у кожному з регіонів вже є меншою. За індикаторний показник червоного рівня епідемічної небезпеки – 65%. До цього такий показник востаннє в нас був 30 вересня. Усі лікарні, які надають допомогу хворим на ковід, забезпечені киснем у повному обсязі. Тим часом у червоній зоні епіднебезпеки досі знаходяться столиця та 18 областей. Тільки кожен третій дорослий українець завершив повний курс вакцинації. Найкращий захист ви матимете через 14 днів після того, як отримаєте другу дозу. Тому важливо не зволікати і зробити її якомога скоріше. Мінімально можливі інтервали для вакцин. Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів. Коронавак – 14 днів, AstraZeneca – 28 днів. Тим часом в окупованому Криму окупанти заявили про 1003 нових випадки COVID-19. 33 людини не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Погроми та барикади зі спалених машин. Противники вакцинації від ковіду перекривають кільцеву розв'язку в одному з міст Гваделупи. Протести проти антиковідних заходів почали трусити заморську територію Франції минулого тижня. Влада заявляє, що ситуація досі складна. Гнів жителів архіпелагу у Карибському морі викликали посилення санітарних обмежень, ковідні паспорти та обов'язкова вакцинація для медиків та пожежників. Я відстоюю своє право вибирати, які ліки мені приймати, що робити зі своїм організмом. І як жінка та мати, я відстоюю права своїх дітей, оскільки не хочу, щоб моїх дітей вакцинували препаратом, який досі залишається експериментальним. Протести супроводжувалися заворушеннями, сутичками з поліцією, підпалами та нічними пограбуваннями. Місцева влада минулої п'ятниці ввела комендантську годину, проте погроми ночами продовжилися. Затримано десятки людей. Очільник МВС Франції заявив, що протестувальники застосували вогнепальну зброю проти поліції. Уряд країни кілька днів тому спрямував на Гваделупу поліцейських спецпризначенців. За словами міністра внутрішніх справ, заворушення певною мірою вдалося стримати. У Парижі побоюються, що те саме почнеться і на острові Мартініка. Там профспілки також виводять людей на протести. Місцева влада повідомляє, що ночами чути постріли. Відставки уряду та нових виборів. У Туреччині відбулися протести через падіння національної валюти – ліри. Люди незадоволені різким зростанням курсу долара. Деякі знайшли незвичайний спосіб протесту – греміти залізним посудом. Протести розпочалися увечері у вівторок. Відбулись у різних районах столиці та Стамбула. В Анкарі поліція намагалася перешкодити маніфестантам, у тому числі встановлюючи загородження. Ліра упала до історичного мінімуму. За останню добу вона знецінилася на 15%. Курс долара сягав 13 лір, а загалом з початку року вартість ліри упала майже на 40%. Це сталося після того, як минулого четверга Центробанк Туреччини знизив облікову ставку з 16 до 15%. Зачіпає все від А до Я. Все, що ми бачимо, їмо, п'ємо. Коротше кажучи, турецька ліра розтанула як олія і втекла в море. Низьких процентних ставок не призведе до зниження інфляції. Навпаки, вона збільшить інфляційні очікування і цим задушить споживання. Якщо курс зростає, це впливає на все. Усі кажуть, що після того, як подорожчав долар, усі ціни зросли. У Центробанку Туреччини кажуть, що інфляція має тимчасовий характер. Політики також зазначають, що дефіцит платіжного балансу – це ключ до стабільних цін та підвищення курсу ліри.
1 грудня окупанти почнуть оцінювати домогосподарства в Зарічному, які зноситимуть заради та вреди. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Він заявив, що у попередньому списку 177 земельних ділянок та 58 домогосподарств. Але за словами Аксьонова, це ще не остаточний перелік, оскільки, мовляв, дехто не встиг стати на кадастровий облік за законами окупантів. Через село Зарічне Сімферопольського району окупанти планують прокласти дорогу, яка поєднає Тавриду з дорогою на Ялту. Люди обурюються, бо ж не вірять в компенсації від окупантів, та й віддавати оселі під знесення не бажають. Вони запропонували прокласти дорогу в обхід ближче до Аянського водосховища або до військового полігону. Але окупанти одразу ж відкинули таку пропозицію. Не видите, что ли, как они делают и к чему это все идет. Все скрывается, все. И кто стоит, кто лоббирует первый вариант, тоже. Почему-то все молчат, что за этим стоит Буданов. То, что там кум Константинов и еще что-нибудь, им плевать и идут по головам, потому что вся та территория, если даже судить по сайту Добровского сельского совета, там 300 с чем-то участков, да, и собственник. А сколько там собственников на тех 300, по 400 участков? И он там собственник, имея забор и туалет на этом участке стоит. Мы здесь по 20 лет, по 4 поколения здесь прожили, а нас теперь, значит, они максимум год живут здесь. А мы местные, теперь куда нам? Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Harlı akşamlar, доброго вечора. Деякі сади Аманда bugün yayını ve sizden olacağım. Студіядaki Булахмас Україн тілінде алып барначақ. Наш гість цієї години, цього ефіру Бугунь, Людмила Буймістер, член Міжпарламентської ради України-НАТО, член постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО, народна депутатка вже не від «Слуги народу», да, яка обралася як мажоритарник, тому ми засували як «Слуга народу», і місяць ви вже офіційно як розійшлися з партією. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Будемо говорити і про НАТО, і тим більше про ці небезпеки, які є, і які Україна отримує завдяки американській, насамперед, розвідці про пересування російських військ вздовж українського кордону по всьому периметру. І те, що навесні це робилося, кажуть, публічно, і це була демонстрація сили. Зараз нібито Росія робить це так приховано, і нам кілька експертів казали, що небезпека в тому, що навесні не пересувалися тилові частини, які забезпечують життєдіяльність основних військ. Зараз пересування йде тилом. Наскільки небезпека збільшується, на вашу думку? Насправді такі пересування військ, вони завжди відбуваються, або класично відбуваються в такій стадії. Спочатку для відведення уваги йде така демонстрація сили. І поки всі дивляться і чекають, а що ж далі? А до чого ця демонстрація сили, до чого вона призведе, ворог акумулює і інші сили. На сьогоднішній момент, знову ж таки, ситуація дуже нестабільна. Причому дуже багато залежить від ситуації всередині України в першу чергу. Тому що я поки що не бачу передумов для відкритої агресії.
проти Не нас бачите? з російської сторони. В якому сенсі? Повномасштабного вторгнення через там Крим, білоруський кордон на Київ чи там в Харківську область – це вже такі екстремальні варіанти. Причому я зараз говорю з точки зору міжнародно-правової. І з точки зору, як працює колективна безпека. Тому що це дорого. Дорого не в плані військовому суто заплатити за вхід військ. Дорого в сенсі міжнародної реакції. Адже вже сам факт стягування військ провокує наших партнерів на розмови про запровадження широких санкцій. І Росія буде зважувати, дійсно. Але я очікую, що можливі провокації, або якісь дрібні диверсії, або якісь такі провокативні суторухи з боку Росії, або з боку підтримуваних нею сепаратистів в ОРДЛО і так далі, які би провокували якусь реакцію з боку України. Оце можливо. До того моменту, поки ситуація більш-менш, скажімо так, більш-менш стабільна в країні всередині, у Росії не буде виправдання, щоб широко входити на територію. Але ситуація може в будь-який момент змінитися. І змінитися вона може дуже швидко. Адже сьогодні найбільша така точка накалу – це все ж таки опалювальний сезон, проходження опалювального сезону і енергетика. Саме для цього Росія зараз піднімає ставки в енергетичній війні з нами. Тому що якщо уявимо собі тиждень без світла, навіть просто одної області або одного обласного центру. Оце те, що буде провокувати, те, що буде виправдовувати агресію. І звісно, що сьогодні завдання номер один для і влади, і опозиції. Для влади це почути. Почути той крик про, про обсяги проблеми, які вже лунають звідусіль, і припинити... Що є в руках влади, який інструмент для того, щоб впливати, наприклад, на ціну на газ? Світ не може дати раду собі з цією ситуацією. І ви так... Не на це треба впливати владі. А на що? Дійсно, є зовнішні фактори, є ціни світові, на які влада не впливає. Тут ми погоджуємось. Але є власний ресурс, який треба використовувати і активізувати в ці моменти, коли, наприклад, зовнішній ресурс стає дорожчим, або зовнішнього ресурсу стає замало. Ні разу світ не переживав, що ні разу світ не переживав кризи і дефіцити в різних сферах, не тільки в енергетичній. Є абсолютно зрозумілий план дій, дорожня карта, як виходити з кризових ситуацій. І у нас, у України, як у держави, ця дорожня карта теж є. І у нас, наприклад, моя група експертів, експерти енергетичні, які працюють в різних сферах, вони всі зараз, ніхто ж не сперечається з тим, що треба робити. А що треба робити? Там насправді комплекс дій, це не прості рішення, знаєте, які можна озвучити отак за хвилину, що в мене тут є зараз рецепт для вас, українці, тобто платіть менше. Під час ефіру не пояснити це, так? Під час спецефіру пояснити, але, наприклад, сьогодні, я приклад тільки навожу, наприклад, сьогодні, припинити, по-перше, воювати з усіма в ринку і об'єднувати зусилля для того, щоб забезпечити ТЕЦ вугіллям. Щоб сьогодні виділити терміново гроші, фінансування на наші вугільні шахти, щоб за декілька місяців вони змогли збільшити обсяги видобутку вугілля. Це роблять всі країни світу. Провести альтернативні перемовини щодо закупівлі природного газу. Причому не треба розраховувати тільки на Європу. Бо в Європі таких обсягів фізично немає. А де є? В світі є. Але це складні логістичні маршрути, які треба опрацьовувати, прораховувати. Цим повинен займатися НАК «Нафтогаз України». Цим повинно сьогодні займатися Міністерство енергетики. Про 5 кораблів з південно-африканським вугіллям, які прямують до України, і що до зими вистачить ТЕЦам цього вугілля, і кризи
до Нового року, принаймні, не передбачається. От тільки яким ТЕЦам. Дивіться, у нас знову приватний бізнес рятує державу. І як би там хто не казав, подобається нам, що у нас є монополіст в енергетиці, чи не подобається, але компанія ДІТЕК сьогодні єдина, хто подумав про те, що треба закупити вугілля, і сьогодні постачають на державний центр енерго це вугілля. Чи це нормально? Ні. Ненормально? Абсолютно ненормально. А як має бути? Ну, по-перше, не має бути монополії. Знаєте, ну, просто я про це не хочу навіть говорити, тому що не ми створювали цю монополію. Але за 2,5 роки влада не зробила нічого для того, аби встановити правила гри. У них війна з монополіями полягає в тому, щоб комусь за щось не заплатити в порушення зобов'язань держави. А не в тому, щоб встановити рівні правила гри, які будуть змушені виконувати усі олігархи. І тому у нас деолігархізація – це реєстр РНБО, а не конкретні правила функціонування ринку, наприклад, як в усьому цивілізованому світі. Якщо ви торкнулися цієї вже теми, давайте про неї поговоримо. Ви одна з депутаток, яка, по-перше, не голосувала за закон про деолігархізацію. Потім багато експертів говорили про те, які небезпечні речі там є в цьому законі. Що стосується, наприклад, того, які будуть санкції до людей, які там необережно поспілкувалися з олігархами і виявилося, що вони там чиновники, чим це для них загрожує. Але та нічим будуть довідки писати на РНБО, що вони з кимось поспілкувалися. От і все, чим це загрожує чиновникам. Ага. Але от є така думка, я от не згадаю, в кого прочитав, що от рівні правила гри встановлюються тоді, коли всі учасники цього процесу, як це називають їх модно, стейкхолдери, да? Вони всі зацікавлені, щоб це було. Вони домовляються між собою, якби там, ну, що на згадку йде там, Ахметов, Коломойський, Пінчук і решта там олігархів. У нас є сільгоспгосподарські, які створилися за останні 10 років, вийшли в прем'єр-лігу мільярдерів. От вони всі домовляються про єдині правила гри. А на вашу думку, чому нема бажання оцієї? Це ж невелика купа людей. В принципі, по кожній країні є така структура, кому скільки ВВП належить. У нас це ВВП належить обмеженій кількості людей, які можуть до це впливати. Чому вони, на вашу думку, не зацікавлені і чому жодному президенту не вдається? Ми ж не будемо думати, що жоден президент не хотів би після себе залишити рівні правила гри для всіх. Ну, по-перше, хто вам сказав, що не хочуть? Давайте почнемо з цього. Автор цих коли хочуть, це вдається. 2019 рік. От в 2019 році президентські і парламентські вибори, вони насправді, знаєте, такий ефект зробили, от як після революції 4-го року. Таке піднесення було просто неймовірне у всіх. Я вам розказую реальну історію. В 2019 році ми сіли з американськими нашими колегами з антимонопольного відомства, адже я є головою профільного підкомітету, і написали український аналог акта Шермана в Сполучених Штатах Америки. Пам'ятаєте, був такий на початку ХХ століття, це перший антитрастовий закон, такий серйозний, ґрунтовний, який фактично... От ті правила гри між крупними капіталами, які існують на сьогодні в Сполучених Штатах Америки, заклав під них основу. От ми взяли вже і ту практику, яка тоді була, і нову, яка була вже розроблена після цього роками вивірялася там спробами і помилками, але всю її проаналізували і написали український аналог акта Шермана. Зареєстрували його на початку 2020 року, в січні 2020 року він був зареєстрований у Верховній Раді. Я вам можу сказати, що я особисто з дуже багатьма великими фінансово-промисловими групами говорила на тему того, що, хлопці, ну дивіться, я знаю, що вам це не сподобається, але це об'єктивно потрібно державі. Да і вам самим насправді це теж потрібно. Тому що поки ви оце боретеся і купу грошей інвестуєте в те, щоб там пролобіювати свої інтереси, ви боретеся за український оцей маленький шматок пирога, який ще й зменшується постійно. Ваша якби сила і, в принципі, сила бізнесу сьогодні великого не в Україні.
Давайте подивимось на Forbes український і на Forbes світовий. Ну там же розрив просто в світових роках можна обраховувати. І фінансово, і по впливовості самого бізнесу на світові процеси. Тобто ви хотіли б, щоб українські Я би хотіла, щоб мільярдери були ще більш українські... мільярдерськими? Я хотіла би, щоб, по-перше, мільярдерами були усі, або якомога більше людей було мільярдерами, але найголовніше, я би хотіла, щоб ми почали виходити от зі своєї цієї коробочки під назвою Україна на світові ринки. Дивитися на світові тенденції, не на те, що у нас тут в своєму, як то кажуть, болоті, а в світі набагато більше грошей, які рівними правилами гри можна і сюди залучити в Україну, і бізнесу українському заробляти в інших країнах, так як це робить американський бізнес, так як це робить французький бізнес, німецький бізнес. У нас, до речі, навіть немає вже скільки-сто років, не пам'ятаю скільки, торгівельних представників при посольствах України в різних країнах. Ну, тобто у нас навіть немає кому просувати економічні інтереси держави на міжнародній арені. Але то, ну, якби, у нас не існує торгових аташе? Були раніше, зараз немає. Наскільки мені відомо, от зараз в жодній країні вже не залишилось. Тобто, і тоді, от я вам чесно можу сказати, на початку 20-го року ще була ота залишки тої ейфорії від виборів, ще була... як вам сказати, відчуття, що дійсно можна країну змінити, і тоді великий український бізнес сам погоджувався, що, ну, добре. На самообмеження? Ви процедури тут виписали, в принципі, нормальні, збалансовані, так що якщо буде безпреділ з боку держави, то, ну, у нас буде інструментарій відбиватися, тому що бізнес боїться не правил. Бізнес боїться, що правила будуть використовувати проти бізнесу для того, щоб його кошмарити за політичними мотивами. Те, що ми насправді, про що ми говоримо? Про ці всі СБУшні там відділи К, які кошмарять бізнес, про всі державні контролюючі органи, які кошмарять бізнес. І бізнес просто дивиться так, є повноваження у СБУ, значить вони нас будуть по цьому там кошмарять. Да? Є тут повноваження у іншого органу, значить вони тут нас будуть кошмарять. Навіщо нам ще створювати антимонопольний комітет сильний, який нас взагалі зможе кошмарити по любому приводу? А ви пропонували додати якісь інструменти антимонопольного комітету? Да, звісно. І прибрати щось в СБУ? Я не пропонувала нічого прибирати в СБУ, тому що це зовсім інша реформа, інший комітет. І те, що роблять зараз реформи, зі світлої ідеї реформи СБУ, просто плакати чого не вистачає хочеться. антимонопольному комітету? Ой, дуже багато. Насправді дуже багато механізмів щодо проведення розслідувань і навіть просто доступу до тої чи іншої інформації у антимонопольного вони дуже, ну, такі слабенькі. Чесно скажу. Порівняно, принаймні, з антимонопольними відомствами там, з Європи, зі Сполучених Штатів, Великої Британії, які от, що антимонопольне відомство сказало, там всі бояться відразу. І вони, до речі, коментували нашу реформу, вони сказали, що дуже гарна реформа написана. Ви сказали, що бізнес боїться вибіркового застосування правил, да, проти... Ні, ну а дехто боїться не вибіркового, а просто застосування цих правил. Цікаво, ну я вам можу навіть на прізвищах сказати. Можете скажіть. Ну, найбільше, знаєте, що в цій реформі викликало обурення у великих бізнес-кіл? Ну. Боротьба з картелями, з картельними змовами. Причому приходили ганці до мене від пана Коломойського і казали, як це? Тут картелі. Зачіпаються. Я кажу, ну да, ваші улюблені. От, тобто для олігархів в класичному вираженні, які паразитують на бюджеті, так, це дуже незручний закон. І це дуже незручні ініціативи, коли регулятори незалежні, причому це і антимонопольний комітет, і комісія з цінних паперів. Це не просто великий бізнес. Олігархія в тому, що вона зв'язана з державою, і вона і впливає, і паразитує на державному бюджеті. От для мене був дуже гарний лакмус.
Ця реформа дійсно для мене от, в усьому, що відбувається в країні, був дуже гарний лакмус. Бо я ж не знала, знаєте, я там в Європі в бізнесі працювала собі. І да, я слідкувала за політичними подіями, але глибоко там розбиратися, хто в яких схематозах, вони насправді не цікаві, там ці схематози, вони такі прості, що їх нема чого розслідувати. Я звикла просто розслідувати в бізнесі всякі зловживання, там в великому бізнесі вони завжди є. Там. Десь якісь менеджери, там нечисті на руку і так далі. І дуже багато таких от схематозів по життю я викривала в бізнесі. А коли я подивилася, як у нас це робиться, ну, там, знаєте, от офшори Зеленського – це гарний приклад того, наскільки примітивно і не ховаючись, взагалі там відбуваються якісь фінансові операції між нашим бізнесом. Але ми підійшли до того моменту, що місяць тому ви ще були формально в «Слузі народу». За цей місяць вас вже встигли офіційно вже виключити з фракції, а зараз йдуть розмови про те, щоб вас далі повиключати вже звідусіль. Да? Я так розумію, що з міжпарламентської асамблеї НАТО, це ж престижно, їздити постійно у відрядження НАТО, спілкуватися з колегами по парламентах інших країн. Вас хочуть з цієї асамблеї виключити, да? Ну, це в першу чергу не питання їздити по відрядженням. Це все ж таки більше питання національної безпеки, це питання розвитку співпраці за тими форматами, які вже навіть є в наявності, тому що мене дуже, знаєте, дивує питання, чому ми досі не в НАТО. Вас теж дивує, да? Мене дуже дивує це питання, да. По-перше, тому що, ну, Вагнергейт, по-моєму, найкраща відповідь на питання, чому ми досі не в НАТО. Ну це іронія така. Це питання Зеленського, яке було півроку тому, чому ми не в НАТО, да? Ви його так використали для того, щоб що сама ж адміністрація, Офіс президента сам відповів на своє питання, яке ставили інші. Дивіться, в чому полягає поглиблена співпраця з НАТО в рамках членства? В першу чергу. І, до речі, ми це можемо робити і зараз, маючи статус партнера з розширеними можливостями. Це обмін розвідданими. От, ще йдеться про багато експертів кажуть, що вони припинилися після Вагнергейту, да? Так от. Це перша відповідь. А по-друге, ви знаєте, ну зараз крамольну річ скажу, тому що я підтримую курс України на євроатлантичну інтеграцію. Але ми точно прагнемо мати 5-ту статтю статуту НАТО в Україні, щоб вони обов'язково мали нас захищати. І сюди могла ступити нога будь-яких солдат, країн-членів НАТО. Тобто, що ви хочете сказати? Я хочу сказати, що НАТО – це не про війну. НАТО – це не про те розуміння, яке у нас склалося, що якщо ми в НАТО, то обов'язково там зараз увійдуть сюди натівські війська і будуть нас захищати від Росії. Не в цьому суть. Суть у співпраці в військово-промисловому комплексі, суть у співпраці щодо обміну розвідувальними даними і так далі. І суть у тому, що ми зараз можемо це все робити. Нам от той статус, який є, вже відкриває повністю ви всі проти, двері. щоб чобіт на натівця ступав на українську землю, чи як? Ні, я просто не хочу... Ну, по-перше, давайте відверто. 5-та стаття статуту НАТО, це от саме та, де там гарантії... Про колективну безпеку, так. Да, вона ж не застосовувала жодного разу. А ніхто не наважувався нападати на країну? Ну, до речі, була одна історія, коли майже застосували 5-ту статтю. Це Велика Британія і Фарерські острови, якщо пам'ятаєте. Фолклендські. Да. От, то тоді так і не застосували її. Тому, тому що Фолклендські острови біля Аргентини, і ніхто не був до кінця впевнений, що це дійсно англійська територія, і напад був на не зовсім, да? Тому що просто Велика Британія показала вчергове, що вони є гарантами безпеки НАТО.
І що вони, тому що у військовій доктрині Великої Британії якраз прописано, що Велика Британія є, в тому числі з точки зору ядерної безпеки, гарантом безпеки НАТО. Так що вас бентежить в 5 статті, все ж таки? Я просто не вважаю, що нам треба зациклюватись на формальному членстві. Воно нам потрібно, але ми до нього прийдемо рано чи пізно. Але ми повинні використати ті інструменти, які нам дає статус партнера з розширеними можливостями. Нам не обов'язково для цього там кричати, чому ми нічого не робимо, тому що ми не члени НАТО. Ну, давайте відверто. Давайте брати весь інструментарій наявний і по ньому йти. І як тільки ми вичерпаємо увесь наявний інструментарій співпраці, ми побачимо, що насправді він нам дає ті ж самі можливості. Як ви думаєте, можна буде повернутися принаймні до обміну розвідданими, тому що це була важлива частина. Всі кажуть, що просто у нас технічно немає таких можливостей отримувати ті супутникові розвіддані з... Ну да, у нас жодного супутника ще немає українського. З можливостями там до 15 сантиметрів об'єкти фотографувати і фільмувати на відео, те, що здатні американці, те, чого вони зараз не роблять. Як це відновлювати? Як це... Тим більше ми бачимо, що у президента, от навіть коли він визнав фактично небезпеку з військами навколо периметру, він якось так іронічно коментував це. Всі казали, що там було багато сарказму в бік міжнародних партнерів. Я думаю, що цей сарказм не додає теплоти у розумінні між Україною і західними партнерами. Що взагалі з цим відбувається? Як відновлюється недовіра, яка склалася? Ми, на жаль, як країна за ці трохи більше 2 років з тої ж самої ейфорії, в тому числі і наших міжнародних партнерів, які думали, що зараз з новою адміністрацією, з новим урядом, з новим президентом можна буде вибудовувати якісь відносини і далі пришвидшувати реформування держави, в першу чергу в наших власних інтересах. От відбулося якби протилежний рух, коли ми втратили дуже сильно свої позиції. Причому Вагнергейт був, ну, мабуть, такою найбільш гіркою сторінкою, але ще гіршою була реакція на нього. Тому що коли Чия реакція? Влади ви маєте? В першу чергу президента. А яка була реакція? Я б ще й не бачив реакції. Так от, реакція замовчування, причому з самого початку. Давайте хронологічно. Реакція була така. Ніякої спецоперації не було. Це перша реакція. Друга реакція була, але не наша. І потім після журналістського розслідування ніякої реакції знову. Тепер це відсутність. Отака хронологія реакції. Так, але це ви говорите про публічні реакції. Я говорю про те, що мала би зробити влада для того, щоб не виглядати отак от... Не кажіть, як є. Як виглядає? Не конструктивно в публічній площині. Отак, слово конструктивно. Добре. Так от, для цього треба було кадрові рішення прийняти, ті чи інші. Давайте людською мовою. Змінити Єрмака? Да. Ну, от з самого початку, що в 2020 році, там, змінити переговірника, якщо вже, ти знаєш, реакцію твоїх партнерів на те, що цей переговірник там або за його участь, або за його посередництво відбувся злив якоїсь інформації російській стороні. Здається, президент не позбуває. Він позбувся голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, там першого керівника свого офісу Бодана, але він не позбувається людей з ближчого оточення, з яким прийшов там, здається, бізнес, 95-й квартал, Шефіри, Єрмак, всі ці люди, з ними він, здається, не розстається. Ну, принаймні, можливо, ви знаєте більше, хто з ним прийшов з команди 95-й квартал, з ними, здається, розставання ні з ким не було. Чи було? Проблема в тому, що, на жаль, в мене складається відчуття, що президент Зеленський навіть не може осягнути масштабу бедствия. Да. От це дуже правильно. Він навіть не усвідомлює, наскільки все погано, а
ну, оточення найближче, яке з ним там все життя пройшло, ну, звісно, що вони будуть його заспокоювати елементарно просто, щоб людина з глузду не з'їхала. І вони йому кажуть, та все добре, та все буде добре, от зараз тут там ці погані на нас там наїжджають, ті погані на нас наїжджають. Та не вони, не тому наїжджають, що погані, а тому, що це конкретні інтереси виживання конкретних людей, які щось в цій країні створили. Того чи іншого бізнесу, тої чи іншої сфери, тої чи іншої галузі. Тому що нікому, наприклад, там, приватним енергетичним компаніям, ну, взагалі не треба, щоб тут Росія панувала. Ну, це не в їхніх інтересах. А тут національні інтереси держави і бізнесу співпадають. Ахметову не треба, щоб тут панувала Росія. А Росії, до речі, дуже треба, щоб тут не було приватного бізнесу. І, зокрема, того ж самого Ахметівського, Дітейківського. І бажано будь-якого іншого. Тому що вже атомне, ядерне паливо постачаємо, тобто це 50+ % генерації електроенергії. Ми залежимо від Російської Федерації. Газ, реверс, не реверс, але на сьогоднішній момент ми споживаємо походження російського. Ми не налагодили альтернативні постачання газу. Ми не побудували у себе газовий термінал для ЛНГ, щоб ми могли з Катару, з Саудівської Аравії відразу питань, і в Миколаїв возити і так далі. В більш бліцовому режимі підемо. Вагнергейт матиме наслідки для влади, тому що поки що, скажімо, розголос в інтелектуальному середовищі великий, в загальному, здається, мені не дуже. Це впливає, по-перше, його треба читати, дійсно витратити час, щоб вникнути в деталі. Тільки занурюючись в деталі, розумієш, що відбувалося, принаймні, більш-менш. На вашу думку, які будуть наслідки для влади, для Зеленського особисто? Ну, наслідки вже є. Ті, про які я говорю. З нами наші партнери не обмінюються інформацією, не обмінюються розвідувальними даними. І це дуже погано. Це такі наслідки погані, які можна пощупати, наслідки довготривалі політичні будуть для... Довготривалі це призведе до того, що у нас влада зараз буде рухатись навпомацьки, знаєте, так от, без якоїсь внутрішньої інформації про те, що робить ворог. У нас вже через Bloomberg нам наші партнери доносять розвіддані свої. Ну, це взагалі ніколи такого не було. А призведе це все, я сподіваюся, що до політичної зміни через подолання політичної кризи, тому що якщо думати про щось більше, якісь соціально-економічні рухи, то, на жаль, це буде великою ціною для України, і я ці сценарії навіть не розглядаю. Так, по-перше, на питання, як долати ці наслідки недовіри, коли, ну, зокрема, по обміну розвідданими, я правильно зрозумів, треба кадрові рішення, треба було звільняти Єрмака, і це одразу відновило би довіру. Це почало би відновлювати довіру, але знову ж таки... Цього не сталося, довіри поки не буде. Не буде. Друге, слідкуєте за рейтингами політичних сил, які час від часу, ну, у нас 3 такі великі компанії, рейтинг Разумкова і КМІС публікують. До кмісівських досліджень, от ваш колега з фракції «Слуга народу» дуже нервово реагували, казали, закидали, що вони замовні через те, що там дуже близькі результати «Слуги народу» і «Європейської солідарності», але і Разумкова показує, що скорочується розрив між навіть лідерами, між Порошенком і Зеленським, хоча Зеленський досі виграє в другому турі моделювання, але наскільки був непопулярним Порошенко і наскільки був антирейтинг в нього великий, зараз між ними Зеленським скорочується. Це розрив. Про що це кажуть? Росте антирейтинг Зеленського. Да, це ж все абсолютно природні речі. Це знаєте, на чому видно? Тому що в них у всіх дуже низькі показники по першому туру. Тобто люди, які отримують там 55-45% в другому турі, насправді в першому жоден не дотягує до 30%. Зазвичай так рідко буває. Це означає, що дуже низькі у лідерів, дуже низькі рейтинги. І рейтинги недовіри більше, і люди обирають з найменшого зла, да? От таким чином. Це не позитивний вибір, це голосування проти. Ми до цього звикли, ми 30 років так голосуємо, на жаль. Але це яскраво вирішено. Да. Довіряєте яким рейтингам? Про що це свідчить? Очікуєте переформатування влади? Багато питань одразу, це не професійно, але все це поставлю. Чи очікуєте дочасних якихось виборів? Я думаю, що рейтинги треба міряти середньо по палаті, і десь воно приблизно вийде на істину. Треба дивитись різні соціологічні групи, і десь посередині буде правдивий результат.
Але я очікую в першу чергу на те, що у влади прокинеться інстинкт самозбереження. Якщо це станеться, то ми будемо бачити позитивні політичні зміни, ми будемо бачити кадрові зміни, ми будемо бачити, що переформатується в тому числі там частково парламент, частково там уряд, офіс президента. І з'являються люди фахові і професійні, які здатні вирішувати той ворог проблем, які накопичились перед країною. На сьогоднішній момент, на жаль, такого руху не видно. Видно тільки якийсь броунівський рух. Всі намагаються щось пояснити або знайти відповідального. Але у нас, на жаль, розуміючи всю складність ситуації в енергетичній сфері, не так багато часу. У нас на політичні зміни через таку політичну трансформацію залишилося, місяці 4. На політичну трансформацію? Трансформацію влади в мирний спосіб, скажімо так. В той спосіб, який не призведе до подальшого обурення з боку населення. А це збурення може бути через економічні чинники? Наприклад, не пережили зиму, збанкрутіли підприємство через ціни на газ. Це буде комплекс. Це буде комплекс з недостатності енергетичних ресурсів, коли влада просто зараз веде до того, що у нас єдине джерело постачання енергоносіїв буде Російська Федерація. І електроенергію ми вже звідти купуємо, і газ там зараз будуть нам пропонувати напряму купувати і так далі. Друге, це економічні чинники, які знову ж таки через високу ціну на енергоносії будуть зростати абсолютно всі продукти харчування. Жодних рішень в економіці не приймається, які би підтримали споживання, підтримали споживача, населення. Та й в принципі там у нас економічної політики не особливо видно. В принципі, якоїсь стратегічної. Тому населення буде дедалі біднішати, ціни будуть зростати, інфляція буде зростати дуже суттєво. І на тлі ще й того, що влада зараз для, як то кажуть, відведення очей починає кричати, що Путін нападе, зовсім не допомагає розвивати країну в якомусь позитивному руслі. Інвестиційний клімат вбитий, зобов'язання по кредитам не виконуються, по співпраці фінансовій з цими міжнародними організаціями не виконуються. Чому сьогодні була новина, що від МВФ отримали $700 мільйонів? Стендбай ковідний, да? Стендбай ковідний, було зрозуміло, що ми доотримаємо. А далі що? А де програми розвитку? Де не ті гроші, які в резерви лягають, чи які навіть взагалі не з'являються в Україні, а так, суто рахунками проходять, реструктуризація боргів перед тим самим МВФ. Да? Давайте відверто казати, що це. Це гроші, які підуть на погашення тих боргів, попередніх боргів від МВФ. От і все. І стабілізації макрофінансової ситуації. Жодна копійка з цих грошей не піде в розвиток. Ні в розвиток промисловості, ні в розвиток споживання, ні в розвиток добичі корисних копалин. Нічого не буде розвиватися. Дмитро Разумков буде конкурентом Зеленського? Офіс президента вже вважає, що він є. Ви як вважаєте? Я вважаю, що ще багато роботи для побудови системної політичної сили, але є всі шанси і є всі, як то кажуть, інструменти для цього також. Ви підете в його політичну силу? Давайте не забігати наперед. Треба пережити опалювальний сезон і взагалі зрозуміти, як це зв'язано опалювальний сезон? Ви люди з схожою долею, виключені люди. Знаєте, перший розстрільний список, як у більшовиків було. Там прийшов Сталін, спочатку розправились з Троцьким, потім з Бухаріним, Зіновієм Каменєвим і далі пішли до 37-го року. От ви, скажімо, ви перші Троцькі, ви такі, Я скажу, як це пов'язано. Давайте, чому ви не хочете відповідати? Ви задавали мені питання, чи будуть дострокові вибори. В залежності від того, як прийде опалювальний сезон, можуть бути або дострокові вибори, або але не і бути. без дострокових вже влада досягла екватору. 2,5 роки, тому для нової політичної сили навіть цього часу це не так багато, щоб вибудуватися. Це ж одна справа, ти як пузирки шампанського від ефекту Зеленського можеш отак вистрибнути, і тоді
від Зеленського навіть такого вже не буде. Не буде, да? От я вважаю, що такого вже не буде. От такої ейфорії і сп'яніння через несистемність. Вибачте за порівняння до вас, тоді і Мавпа могла б вибратися, якби йшла від «Слуги народу» в 2019 році. Да? Був хто, неважливо. Бо зараз треба вибудовувати політичну силу. Чому? Тому цікаво, іде робота, і ви ж не один, ви ж розумієте, що одинаково бути важко в політиці, да? Треба йти командою, групою. Ви член команди? Робота йде завжди. Зараз, в першу чергу, це ще й питання того, що дуже багато членів того ж МФО – це члени фракції «Слуги народу». Але моє глибоке переконання, що нашу країну в тій ситуації, в якій ми є на сьогоднішній момент, не врятує якась одна політична сила. Тільки от таким більш широким об'єднанням проукраїнських і проєвропейських сил взагалі можна вирішити той ворог проблем в енергетиці, в економіці, в військовій ви будете сфері і так шукати далі. якихось коаліціантів, партнерів по коаліції. Та справа навіть не в партнерах. Справа в тому, щоб були люди. От я шукаю людей, наприклад, в Шевченківському районі, заговорив мер Києва про проведення виборів в райради. Ну, знайти 60 людей, навіть в Києві, які би хотіли працювати на державу за ті зарплати чи без зарплати взагалі, і впливати на рішення навіть на своїй вулиці, це неймовірно складно. Просто неймовірно. Тим більше депутати райрад, вони ще не отримують гроші. А щоб не повторювати феномен «Слуг народу», треба, щоб це були люди, які хоч розуміють, куди вони йдуть і чим вони будуть займатися. До речі, багато зі «Слуг» розуміють. А чому 60? В Шевченківському районі буде 60 депутатів в райраді? Там зараз по закону ще треба дивитися, що вони наприймають. Тому що там кожна ітерація закону знову там 60 не треба, ні в якому разі, але менше з тим. Навіть таку кількість, навіть от просто людей, які б готові були чимось займатися в столиці України, знайти важко. А уявіть собі регіони, а це кожен регіон. В кожному регіоні потрібна структура, які хоча б навіть там до людей дійдуть. Проблеми структури будуються зараз у Разумкова? Я впевнена, що як тільки буде політична партія створена і буде активно діяти, ви всі про це дізнаєтесь. А МФО – це міжфракційне об'єднання, да? Тобто зараз не можна об'єднуватися, я так розумію, більшості, особливо тих, хто не виключили, я розумію, вам легше, вас виключили, на вас імперативний мандат не розповсюджується, коли виключають. А коли сам покидаєш, то можуть позбавити мандата. Правильно я розумію процедуру? Мажоритарників не можуть в будь-якому разі, а списочників, можуть спробувати, але це буде знову ж таки достатньо така недемократична історія. Я, в принципі, противник імперативного мандату, на відміну від деяких політиків. А пропонували відмовитися на законодавчому рівні від нього? Ні, навпаки, до речі, на самому початку каденції Зеленського і «Слуги народу» була ж ідея проголосувати всі 150 законів, чи скільки там їх було, які вніс президент в парламент, взагалі з порушенням усіх норм регламенту в одну ніч пакетом. І тоді ще обговорювалися такі питання на фракції, бо зараз вже ні, зараз тяжкі випадки не обговорюються на фракції, а тоді ще обговорювали. І, до речі, тоді саме Разумков був противником от такої процедури поломки регламенту, а серед тих 100 законів, чи 150, був саме імперативний мандат, який би розповсюджувався і на мажоритарників також, що, в принципі, є нонсенсом. І тоді вдалося якраз от завдяки спільному рішенню фракції не допустити повного там розхитування балансу гілок влади, і хоч щось ми втримали. Ви добре знаєте Зеленського? Ні. Не добре. Ні. Ви казали, що з ним... Я декілька разів з ним зустрічалася, суто з професійних тем, які стосувалися моєї роботи у Верховній Раді, але навіть моє виключення з фракції – це вже на зовнішньому, на зовнішній сцені було без його участі.
Міністр, народна депутатка України, колишня членкиня фракції «Слуга народу», яка зараз, нам не кажучи, створює вона разом з Разумом партію, ну, принаймні дізналася, що не може знайти 60 людей в Шевченківському районі для того, щоб працювали. Може, після вашого ефіру звернутися для того, щоб далі розвивати структуру в Шевченківському районі Києва. Правильно я розумію? Ні, ну це ж ми говорили про місцеві вибори. Да, але це ж основна обіцянка, насправді, яку ми не виконали перед виборцями в Києві саме. Це саме створення райрад. І сподіваюся, що хоч цю обіцянку, хоча б з наступними виборами, нам вдасться реалізувати. Дякую, Людмила Буймістер. А далі у нас новини і повернемося за 15 хвилин до цієї студії. Дякую. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Адвокат Едем Семедляєв на волі після 12 діб адмінарешту. Весь термін покарання він відбув у Сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання. В первую очередь слова благодарности всем, кто приехал, кто все это время поддерживал семью, меня. Большое, большое спасибо. Сейчас торт съешь и работать с полицией. Все. Після майже 2 тижнів в ізоляції Едем Семедляєв нарешті зміг побачити дружину та дітей. На подвір'ї помешкання його також очікували десятки небайдужих людей, які чекали його повернення. Кожен поспішає привітати народного захисника на волі. Нормально, заходите. Местов много. Стіни оселі Едема Семедляєва прикрасили дитячими малюнками та словами підтримки. З ними люди підтримували адвоката, поки той був в ізоляторі. Мы снимали много видео. Некоторые наши подруги, они отправляли нашему бабашке разные письма. Мы всей семьей очень расстроились, когда бабаку забрали, когда мы об этом узнали. Мы не переставали читать Аллаху дуа, чтобы у него там все было хорошо. На подвір'ї велелюдно. Усі поспішають привітати захисника та накривають святкові столи. З нагоди звільнення Едему Семедляєву подарували неохопний торт, прикрашений словами «Едем – син та захисник свого народу». Такой торт я, наверное, в жизни не видел. Алхамдулилля, такие приятные слова написаны. Аж искусство аж резать, это самое жалко, да? Всего незаконно нашего народного защитника, нашего героя взяли и
подвергли административному правонарушению. Я пришел выразить свою позицию и поддержать его семью. Самая интересная ситуация, да, которая, когда новости читаешь, и там было написано, что судебное заседание было отменено, в Эдем, оказывается, было судебное заседание, да, в Ростове, и оно отменено из-за того, что адвокат находится под административным арестом, ну, в СИЗО находится, да, это самая такая ситуация. Адвокат, который защищает его, тоже привлекает, да, к судебным ответственности, да, и за отстаивание, да, интересов нашого народу. Да. Сам Едем Сімідляєв зізнається, було легко пройти це покарання, оскільки знав, що його совість чиста. Я же сидел там, я понимал, за что я сижу, почему я там сижу. Даже работники ИВС меня уже начали называть, ты у нас политически заключенный. То есть все прекрасно понимают, что и как. Конечно же, я надеюсь, что, иншаллах, в ближайшее время все остальные наши ребята, которые сидят по политически мотивированным делам, освободятся, и мы им, иншаллах, еще больше байрам устроим. Мы очень этого дня ждем. И Аллах'ın yardımıyla, иншаллах, этот день, я думаю, скоро настанет. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя засудив Едема Сімідляєва до 12 діб арешту за начебто непокору окупаційній поліції. А ще 4 тисячі рублів штрафу окупанти присудили за ведення аудіозапису без дозволу. 25 жовтня Едем Сімідляєв з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля окупаційного суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися до гола, щоб нібито перевірити наявність екстремістських татуювань. Зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Сімідляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горизвісний співробітник Центру протидії екстремізму Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Окупанти почали кидати за ґрати тих, хто зустрічав Едема Сімідляєва з ізолятора тимчасового тримання у кримській столиці. Люди отримують від 12 до 14 діб адмінарешту. На 14 діб окупаційний суд Київського району Сімферополя кинув за ґрати і журналіста Вілена Тімір'янова за те, що він робив репортаж під час звільнення адвоката. Ми не питаємо ілюзій і переживаємо за те, що, як от сказано, буде пробито очередное дно, що арестуют и женщин. Это будет уже, понимаете, апогей вот этого беспредела, бесчинства, бездушия со стороны властей, со стороны силовиков и так далее. Я не знаю, что они хотят этим самым добиться. Видимо, штрафы и удар по народу, так скажем, рублем не останавливает их, не устраивает их, не удовлетворяет, возможно, их. Арешти загрожують і іншим кримським татарам, які у вівторок увечері прийшли зустріти адвоката на волі, але були затримані окупаційними силовиками. Їх відвезли до відділків окупаційної поліції Сімферополя та залишили на ніч. Виняток зробили лише для неповнолітніх Амара Абдулгазієва та Мір'єм Куламетової. Їх відпустили додому під зобов'язання з'явитись на судове засідання. Очень долго держали, не давали нам переводчика, адвоката долго не пускали. И вот буквально 1,5 часа назад начали составлять протоколы при присутствии переводчика и адвоката. Вот. При выходе, хочу сказать, при выходе все нам уже дали протокол и отпустили домой. Но при выходе какая-то машина и полицейские стали заставлять нас сесть в машину, чтобы мы поехали на какое-то медицинское освидетельствование. Увечері вівторка більше сотні людей з тортом та повітряними кульками прийшли зустрічати Едема Сімідляєва, у якого закінчився 12-добовий арешт. Але зустріти його окупаційні силовики не дали. Вони почали затримувати людей ще за 10 хвилин до того, як Едем Сімідляєв вийшов з будівлі ІТТ. Абсолютно незаконно
незаконное задержание, абсолютно незаконные аресты, которые были сегодня проведены. Это не что иное, как очередное запугивание и давление на людей. Когда люди подходили, там уже дежурили Росгвардия, сотрудники ОМОНа и так далее, которые начали задерживать людей абсолютно мирных, которые находились на улице законно, ничего не нарушали, никаких демонстраций там не было и так далее, и так далее. Да? Это свою позицию более подробно мы будем уже описывать в ходе судебного заседания. Сегодняшний инцидент, он отличается от предыдущих, то, что сегодня сотрудники массово задержали женщин, задержали лицо, которое вообще не подлежит административной ответственности. Это гражданка, не достигшая 16-летнего возраста, которая, к слову, была порядка 5 часов находилась в здании отделения полиции, удерживалась против своей воли вместе со своей матерью. Силовики заздалегідь підігнали 2 автобуси і росгвардійці почали заводити туди людей. Силовые структуры дошли до того, что начали задерживать уже и женщин. Да, то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что ситуация для них такова, что они уже не знают, как изощряться в борьбе против мирных людей. И это еще раз показало, что испытание приходит не только одному человеку, приходит всем. И сегодня по количеству людей, которые сегодня находятся здесь и в других отделениях полиции, это говорит о том, что народ не оставляет друг друга, поддерживает друг друга. Усього окупаційні поліціянти затримали 31 людину. Серед них було 10 жінок та 5 журналістів. 3 з них були з редакційними посвідченнями і при затриманні повідомили окупаційних силовиків, що ті перешкоджають їхній професійній діяльності. Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження через чергове незаконне затримання та позбавлення волі кримських татар на окупованому півострові. А у МЗС України заявили, що Росія має негайно припинити свавільні затримання та арешти і звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України. Протест діям окупаційних силовиків висловила і Національна спілка журналістів України. Ми вимагаємо від російської влади припинити практику затримання учасників мирних зібрань, не допускати перешкоджання журналістам виконанню їх професійних обов'язків. Ми висловлюємо свою професійну солідарність з нашими колегами, громадянськими журналістами Криму, які роблять важливу роботу з висвітлення боротьби кримських активістів за демократію та формування громадянського суспільства. Бульдозери та комунальники у супроводі ОМОНівців під наглядом окупаційних силовиків знесли будинок ветерана Кримсько-татарського національного руху Рустема Усійнова у селі Морське біля Судака. Поки чоловік був у лікарні з пневмонією, окупаційний суд вирішив, що земельна ділянка, на якій стоїть будинок, належить муніципалітету, а усі будівлі мають бути знесені. Усійнов домігся, щоб його дочасно виписали з лікарні. Раніше він оскаржував рішення окупаційного суду, але апеляцію досі не розглянули. Окупанти не стали чекати засідання. Разом з приставами прибули співробітники окупаційної поліції, ОМОН, а також пожежна машина та Крименерго. На очах Рустема Усійнова окупанти описали майно. Ветеранові національного руху стало зле. Карета швидкої забрала його до судакської лікарні. Много чего сделали, и это сделают. К сожалению, мы общий язык с этим государством не находим. Они не подчиняющихся крымских татар, которые имеют свое мнение, которые не соответствуют с мнением властей, наверное, будут наказывать нас. Будем надеяться, что этому тоже придет конец. 14 тисяч випадків коронавірусу зафіксували за минулу добу на материковій частині України. 595 людей померли від цієї хвороби. Понад 4 тисячі людей госпіталізували із COVID-19. Ми фіксуємо спад тижневої кількості госпіталізацій хворих з коронавірусною хворобою у кожній області. З понеділка зайнятість ліжок з киснем у кожному з регіонів вже є меншою. За індикаторний показник червоного рівня епідемічної небезпеки – 65%. До цього такий показник востаннє в нас був 30 вересня. Усі лікарні,
які надають допомогу хворим на ковід, забезпечені киснем у повному обсязі. Тим часом у червоній зоні епіднебезпеки досі знаходяться столиця та 18 областей. Тільки кожен третій дорослий українець завершив повний курс вакцинації. Найкращий захист ви матимете через 14 днів після того, як отримаєте другу дозу. Тому важливо не зволікати і зробити її якомога скоріше. Мінімально можливі інтервали для вакцин. Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca – 28 днів. Тим часом в окупованому Криму окупанти заявили про 1003 нових випадки COVID-19. 33 людини не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Погроми та барикади зі спалених машин. Противники вакцинації від ковіду перекривають кільцеву розв'язку в одному з міст Гваделупи. Протести проти антиковідних заходів почали трусити заморську територію Франції минулого тижня. Влада заявляє, що ситуація досі складна. Гнів жителів архіпелагу у Карибському морі викликали посилення санітарних обмежень, ковідні паспорти та обов'язкова вакцинація для медиків та пожежників. Я відстоюю своє право вибирати, які ліки мені приймати, що робити зі своїм організмом. І як жінка та мати, я відстоюю права своїх дітей, оскільки не хочу, щоб моїх дітей вакцинували препаратом, який досі залишається експериментальним. Протести супроводжувалися заворушеннями, сутичками з поліцією, підпалами та нічними пограбуваннями. Місцева влада минулої п'ятниці ввела комендантську годину, проте погроми ночами продовжилися. Затримано десятки людей. Очільник МВС Франції заявив, що протестувальники застосували вогнепальну зброю проти поліції. Уряд країни кілька днів тому спрямував на Гваделупу поліцейських спецпризначенців. За словами міністра внутрішніх справ, заворушення певною мірою вдалося стримати. У Парижі побоюються, що те саме почнеться і на острові Мартініка. Там профспілки також виводять людей на протести. Місцева влада повідомляє, що ночами чути постріли. Відставки уряду та нових виборів. У Туреччині відбулися протести через падіння національної валюти – ліри. Люди незадоволені різким зростанням курсу долара. Деякі знайшли незвичайний спосіб протесту – греміти залізним посудом. Протести розпочалися увечері у вівторок і відбулись у різних районах столиці та Стамбула. В Анкарі поліція намагалася перешкодити маніфестантам, у тому числі встановлюючи загородження. Ліра упала до історичного мінімуму. За останню добу вона знецінилася на 15%. Курс долара сягав 13 лір, а загалом з початку року вартість ліри упала майже на 40%. Це сталося після того, як минулого четверга Центробанк Туреччини знизив облікову ставку з 16 до 15%. Зачіпає все від А до Я. Все, що ми бачимо, їмо, п'ємо. Коротше кажучи, турецька ліра розтанула як олія і втекла в море. Низьких процентних ставок не призведе до зниження інфляції. Навпаки, вона збільшить інфляційні очікування і цим задушить споживання. Якщо курс зростає, це впливає на все. Усі кажуть, що після того, як подорожчав долар, усі ціни зросли. У Центробанку Туреччини кажуть, що інфляція має тимчасовий характер. Політики також зазначають, що дефіцит платіжного балансу – це ключ до стабільних цін та підвищення курсу ліри. Першого грудня окупанти почнуть оцінювати домогосподарства в Зарічному, які зноситимуть заради та вреди. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Він заявив, що у попередньому списку 177 земельних ділянок та 58 домогосподарств. Але за словами Аксьонова, це ще не остаточний перелік, оскільки, мовляв, дехто не встиг стати на кадастровий облік за законами окупантів. Через село Зарічне Сімферопольського району окупанти планують прокласти дорогу, яка поєднає Тавриду з дорогою на Ялту. Люди обурюються, бо ж не вірять в компенсації від окупантів, та й віддавати оселі під знесення не бажають. Вони запропонували прокласти дорогу в обхід ближче до Аянського водосховища або до військового полігону. Але окупанти одразу ж відкинули таку пропозицію.
Не видите, что ли, как они делают и к чему это все идет. Все скрывается, все. И кто стоит, кто лоббирует первый вариант, тоже. Почему-то все молчат, что за этим стоит Буданов. То, что он там кум Константину и еще что-нибудь, им плевать и идут по головам, потому что вся та территория, если даже судить по сайту Добровского сельского совета, там 300 с чем-то участков, да, и собственник. А сколько там собственников на тех 300, по 400 участков? И он там собственник, имея забор и туалет на этом участке стоит. Мы здесь по 20 лет, по 3, по 4 поколения здесь прожили, а нас теперь, значит, они максимум год живут здесь. А мы местные, теперь куда нам? Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Xayrlı axşamlar. Bugün yayını bu sonki saatimiz 9'a kadar bu saatte українською говорячами. У нас гість нашого ефіру Зоя Ярош, депутатка Київради, фракція «Голос», членкиня постійної комісії з питань містобудування та земельних відносин. Правильно? Так, абсолютно вірно. Про Вітаю забудову вас. теж поговоримо, хоча, скажімо так, наш канал достатньо нішевий, який, в принципі, загальна ідея мовити для окупованої території в Крим, і для Криму, і для кримськотатарського, і загального кримського населення, але є деякі речі, які пов'язані з Києвом, Київ столиця, і багато переселенців і кримськотатарських, і кримських тут живуть в Києві. Є питання, які вирішуються на рівні Київської міської ради. Ви представляєте, як ми з'ясували, найменшу фракцію в Київраді «Голосу», да? яка, на відміну від Верховної Ради, зберіглася як фракція. До речі, ви в якій частині «Голосу»? Та, яка біля Кіри Рудики, чи та, яка відвалилася, і до якої ви були ближче? Фактично, особисто я ближче до цієї, скажімо так, це фракції чи частини, як це правильно назвати, яка зберегла себе як партія «Голос». Тобто, і яка очолюється Кірою Рудик. Тобто ви не зі справедливістю, а з... Ні. Я вам більше скажу, якраз депутати фракції «Справедливість», вони в більшій своїй частині навіть не були членами партії «Голос». Тобто виборче законодавство допускає, що можна балотуватись, не будучи членом партії. Да. Ага. Вони були членами фракції, але не були членами партії «Голос». Але ви окремо і від тої частини, коли в Київраду минулого року йшов кандидатом шоумен Сергій Притула, да, ви і не з тою частиною, він окрема якась частина взагалі «Голосу». Сергій Притула був кандидатом від партії «Голос» на мера Києва. Він не був кандидатом до Київської міської ради. Але все одно це він був частиною команди, який створює зараз свою політичну силу. І це окремо «Справедливість» окремо, Притула окремо, а канонічний «Голос» це окремо, правильно я розумію? Я не можу коментувати. Абсолютно були вже заяви Сергія Притули, що він створюватиме партію. Хто з ним разом буде в цій партії, я не можу прокоментувати, просто не знаю. І на сьогоднішній день вона ще офіційно
не створена, не зареєстрована. Можливо, коли це відбудеться, ми вже абсолютно все дізнаємось. Не секрет про таку. Зараз вона більш в прихованому вигляді, іноді активізується. Війна між президентом Зеленським і київським мером Кличком. Були і минулого року бажання призначати іншого голову Київської міської державної адміністрації. Така посада, яку суміщає фактично мер Києва, але це рішення Конституційного суду, що в принципі президенти зобов'язані призначати на цю посаду людину, яку київська громада обрала мером. Це така, це рішення Конституційного суду ще 2003 року. Де абсолютно однозначно тоді був інший роз'яснено. конфлікт. Тоді був конфлікт Омельченка-Медведчука, і він спонукав Кучму до призначення іншого голови Київської міської державної адміністрації. Якраз наростали конфлікти між тодішньою опозицією і Кучмою, і вважалося, що Омельченко не дуже лояльний, особливо коли були там викиди записів його розмов з Ющенком. Ви на чиєму боці в цьому конфлікті? Як вважаєте, як має бути організована київська міська влада? По-перше, я на боці закону. Скажу просто. По-друге, але закон можна переписувати. От в тому і питання, що якраз ось цей новий проект закону про столицю, це є всього лише спробою обійти існуюче законодавство і обійти рішення Конституційного суду, яке абсолютно однозначне. А так можна? Фактично, прийняттям цього закону це робиться спроба. Я сподіваюся, що в подальшому Конституційний суд, він же ж має право розглянути конституційність будь-якого закону. Він може розглянути і роз'яснити, що це є неконституційним. Інший ніхто не має права роз'яснювати. Але ми ж знаємо, що зараз, знову ж таки, втручанням президента діяльність Конституційного суду теж певною мірою є заблокованою. Ми знаємо, окрім того, що і без втручання цього президента у нас один і той же склад Конституційного суду міг вважати, що конституційна реформа 2004 року по перетворенню на парламентську систему, вона є конституційною. Потім приходить Янукович і 2010 року той же склад Конституційного суду каже, що неконституційно, і повертає Януковичу повноваження ті, які мав необмежені фактично Кучма. Тобто Конституційний суд на догоду виконавчій владі дуже часто приймав протилежні рішення, навіть протилежні самому собі. Тому очікувати, що зараз він ухвалить, стане на бік там букви і духу закону, а не виконавчої влади, важко. Важко, на жаль. Дивіться, сама ідея Конституційного суду, вона якраз при його створенні закладалась така, що цей орган не має бути залежним ні від виконавчої влади, ні від законодавчої, тому що у нас строк повноважень судді Конституційного суду 9 років, а влада у нас обирається кожні 5 років. І якраз ось ця була ідея, що вони не будуть мати залежними від результатів виборів, у них буде якась певна тяглість. Але зараз це от якраз ламається тим, що президент Зеленський фактично створив такий юридичний нонсенс, як на мене, тим, що він скасував указ про призначення суддів, який вже був виконаний. Чому я кажу юридичний нонсенс? Тому що це абсолютно усталена практика, що не можна скасовувати акт індивідуальної дії, який вже виконав. Тобто він порушує ось цей базовий принцип тяглості і сталості призначення суддів Конституційного суду. І тепер фактично кожен суддя бачить над собою ось цей дамоклів меч. А що, так можна було? Ну, виявляється, можна. Якщо дійсно це ухвалюється, що різні люди можуть обіймати ці посади, голова КМДА і мер міста, я не читав, на жаль, проєкт закону, тому, можливо, як ви, як фахівець, до якого дотичними будуть ці норми, хто тоді стає першою особою в Києві? І які повноваження тоді у обраного мера і у призначеного голови КМДА? По-перше, там не зовсім чітко ось ці всі розмежування повноважень розписані, вони є досить протилежними певною мірою. І якраз про це і вказував якраз у своїх коментарях правовий висновок від Ради Європи. Інше питання, що взагалі цей закон, він ставиться якось над іншими законами, тому що в цьому проєкті закону прямо написано, що в тих випадках, коли норми закону про столицю суперечать закону про місцеве самоврядування та або закону про місцеві державні адміністрації, то застосовуються норми закону про столицю. Да.
Така норма взагалі є, знову ж таки, юридичним нонсенсом, тому що закони мають рівну юридичну силу. Не можна ставити один закон вище над іншим. Треба дивитись на правове поле в якоїсь рівновазі і збалансованості. Я розумію, що Київ має особливий статус, такий же самий, як області мають, але я розумію, що до окупації у нас була така подібна ситуація в Севастополі, і мер Севастополя ніколи не обирався, і він призначався як голова Севастопольської міської адміністрації. Там була інша причина, є дійсно глибока політична причина. Ніколи українська влада не довіряла тому, що може бути обрано мером в Севастополі, ну такі особливості міста. І от ця форма організації, як окремої адміністративної одиниці, давала можливість не обирати, а ставитися як до, ми називаємо губернаторів, голів обласних державних адміністрацій. Да? Вони були всі призначенцями. Але що тепер заважає столицю розглядати як будь-яке велике місто, у якого може бути мер, і взагалі позбутися цієї посади голови адміністрації, який призначається президентом? Що на заваді стоїть? Ну, дивіться, коли призначаються президентом, ми фактично створюємо ось таку вертикаль владну. При цьому, після Революції Гідності з 15-го року в нас був курс якраз на децентралізацію, на те, щоб саме громади впливали на владу на місцевому рівні, і якраз щоб ця влада була обиралась. Тобто, фактично, змінивши закон про столицю, ми можемо побачити пілотний проект, який може бути реалізований потім і далі в інших регіонах, да, шляхом переписування закону про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації. І піти зворотнім шляхом жорсткої централізації. Абсолютно. У нас, дивіться, у нас вже відбувається зворотній шлях децентралізації, тому що в нас якраз на сьогодні згортаються певні реформи в цьому напрямку. У нас обмежуються фінансові ресурси органів місцевого самоврядування. У нас ось цим меморандумом, який підписаний стосовно тарифів і енергетики, покладено на місцеві органи самоврядування зобов'язання зберегти тарифи на минулорічному рівні без жодних компенсацій від центральної влади, хоча це законом передбачено. Але наразі у нас фактично всі витрати покладено на місцеві органи самоврядування, які змушені зрізати свої соціальні програми, свої програми розвитку. Тобто ми йдемо абсолютно чітким зворотним шляхом, на жаль. Давайте я тоді буду адвокатом диявола, буду на боці тих, хто за централізацію. Знаєте, які їхні будуть аргументи? Їхні аргументи будуть такі зі страшилок, це веде до дезінтеграції держави. Яким чином? Останні вибори минулорічні, місцеві, які були, ви ж бачили теж по всіх регіонах, що загальноукраїнські партії фактично ніде не перемогли. Ані «Слуга народу», ані опозиційні, да, ну, на рівні, скажімо, великих, принаймні, міст, якщо те, що ми спостерігаємо. Я ж не можу там до всіх маленьких містечок сказати, кажуть, там сильні позиції у «Батьківщини» по регіонах, але всюди є на кшталт, типу Чернігів і чернігівчані, там Суми і сумчані, там Труханов і Київ є. От такі от партії перемогли регіональні. Тобто наявність бюджетів з 15-го року децентралізації, можливість мерів впливати на багато рішень, довіра людей до місцевих влад, яка стала більшою, ніж до центральної влади. Вони бачать, що там з'явилися скамеєчки, дороги, освітлення, ще щось. Вони створили такі фактично регіональні партії. Да? Всюди є навколо кожного мера, візьмемо чи Дніпро, чи навіть Львів, а всюди з'явилися свої регіональні партії. Чи є в цьому небезпека, що всюди є своя? Чи треба ставитися до цього спокійно, що як і в світі, федеративних принаймні країнах існують ці регіональні партії, і вони в кожному регіоні можуть бути власні. На вашу думку, є така небезпека? І чи є це вагомим аргументом на те, щоб йти шляхом централізації? Я не бачу в цьому небезпеки. Більш того, мені видається, що ось така перемога регіональних партій, вона була спричинена певною мірою розчаруванням населення в владній партії монобільшості. Чарівниках, які швидко приходять і все вирішують. Тому що якби вибори місцеві органи влади відбулися в 2019 році, я думаю, що знову ж таки ми мали б більшість у кожній місцевій раді, слуг народу. Да, як ми бачимо, зараз майже ніде вони не отримали не те, що більшість, а якусь таку фракцію, яка б мала якийсь вирішальний вплив.
Це теж і в Києві відбулось. І ось мені здається, що ось ця така сама ситуація теж певною мірою підштовхує центральну владу до прийняття ось цього закону. Їм не вдалося отримати ось такий значний вплив в Київраді після виборів, тому вони пішли шляхом фактично адміністративного впливу. Людмила Буймистер, яка була на минулій годині ефіру на Буї, вона сказала, що одна з обіцянок цієї влади, наприклад, відновити вибори до районних рад. В Києві їх 10, колись було більше, але і я думаю, що років 10 у нас немає вже поняття в Києві районних рад, існують тільки голови адміністрації. Яке ваше ставлення по відновленню місцевих рад в столиці? Я абсолютно підтримую ідею відновлення районних рад. Більш того... Але тоді ви, як Київрада, втратите частину повноважень. Ви маєте їх віддати районним радам, Ми їх можемо віддати, але ми якраз визначаємо, які саме повноваження ми віддаємо районним радам. Які повноваження, ви вважаєте, мають залишитися в центральному органу, який в таке велике 4-мільйонне місто об'єднує, і які мають бути на рівні 10 районів? Ну, я думаю, принаймні якісь питання благоустрою точно мають піти туди, тому що там депутати можуть ближче спілкуватися і ближче розуміти проблеми конкретного району. Більш того, ми ж на одному з пленарних засідань Київської міської ради прийняли рішення про те, що ми якраз теж йдемо шляхом створення районних рад, і ми доручили відповідним департаментом КМДА розробити такий проект з чітким визначенням повноважень, з чітким визначенням, коли можуть бути проведені такі вибори. Від появи рад чи від закону? Це може бути прийнято самою Київською міською радою. Тобто вона теж може це провести. Так. А чому не проводить? Хто проти такого, скажімо, розподілу повноважень і надання повноважень на нижчий рівень? Я не можу це прокоментувати, принаймні ось це рішення, воно було прийнято. Можливо, до прийняття такого рішення якраз і підштовхнув ось цей проект закону певні політичні сили. На жаль, в минулому скликанні таке рішення не було прийняте, хоча я теж знаю багатьох депутатів з минулого скликання Київської міської ради, які абсолютно підтримували таке рішення. В багатьох країнах на рівні от таких великих міст, мільйонників, є не тільки свої муніципалітети на рівні, от те, що ми називаємо районні ради, але є і обрані мери цих районів, повсюди вони по-різному називаються. На вашу думку, чи потрібна і така посада, коли такі менші, скажімо, за концентрацію населення райони одного великого міста матимуть своїх обраних мерів, чи достатньо залишатися на тому шляху, який є зараз призначенці голови адміністрації? В принципі, я думаю, що при нормально розписаному ось цьому розподілі повноважень немає сенсу. Все-таки треба розуміти, що місто, незважаючи на те, що воно є досить великим, все одно воно є єдиним організмом. І, наприклад, якщо ми віддамо питання благоустрою територій на рівень районних рад, все одно великі проекти, взаємодії, інфраструктурні питання, вони мають залишатися єдиними. Так само, як єдиним має бути генеральний план міста Києва, який до цього часу не ухвалений новий. Тому що це якраз питання загального функціонування для того, щоб не виникало дисбалансів між районами міста. Тобто не треба обирати у районів окремих мерів і не треба створювати такі окремі одиниці, повноцінні, на вашу думку? Дивіться, якщо будуть районні ради, то кожна районна рада обиратиме голову районної ради. Чи віддати це на вирішення самих депутатів районних рад, чи це віддати на пряме голосування киян? Ну, власне, це таке питання більш теоретичне, яке можна обговорювати, тому що можливий шлях і такий, і там це буде представницька демократія, і там це будуть певні повноваження. Давайте поговоримо. Тобто голова у району все одно буде. А про те, про що багато кажуть про Київ, коли кажуть про Київ, одразу згадують його забудови. І якраз ви з тої постійної комісії, яка знає про забудови в цьому місті. Все сприймаєте, що всі закиди на адресу чинної влади по забудовах, чи і як ви характеризуєте київську забудову?
Я характеризую, власне, так само, як і до того, як я стала депутатом. Вона є хаотичною, вона не є якоюсь нормально розпланованою. Це абсолютний факт. Тому що? Чому? Ну, по-перше, знову ж таки, повторюсь, у нас немає генерального плану нового, а той, який у нас був, він не виконаний. Тому що в тому генеральному плані, який був, у нас було прописано будівництво ще нових мостів, продовження ліній метро, але ж це не зроблено. Коли ухвалювався? Він до 2020 року. Але згідно законодавства, якщо не ухвалений новий, то продовжує діяти минулий. А 99-го я перший раз спробував року. Це було минуле століття. Приїхати до Києва. Один з перших сюжетів, на яких мене відправив телеканал СТБ, це був про генплан міста Києва. 99-й рік, це 22 роки тому. І там, я вже подробиць не пам'ятаю, там казалося, що Київ не дотримується чинного генерального плану, іде, хоча тоді масової забудови не було, і масової купівлі, можливості купувати житло в кінці 90-х просто в українців не було. Але забудова була. Були якісь позняки жилбуд, Київміськбуд, все це було. І от 22 роки минуло, все змінилося. Все ще те саме говоримо. Місто каже про невиконання генерального плану. Так хто має його виконувати? По-перше, він має бути якийсь реалістичний, тому що те, що я говорила, запроєктовані нові мости, запроєктовано метро, а воно це все не побудовано. Більш того, запроєктовані школи, дитячі садки, лікарні, які теж не побудовані, тому що все це має будуватися за міські кошти. Але все, що було в генеральному плані стосовно будівництва житла, ось це якраз чудово виконується. Тому що там і вже комерційні питання, вони будуються забудовниками, квартири продаються, все чудово, а потім після того, як люди купили це житло, вони ж кажуть, а де ж школа, а де ж дитячий садок, вони тут мали бути, а їх якраз не мав будувати забудовник. До речі, якраз мій колега Григорій Маленко, голова нашої фракції «Голос» у Київраді, подав проект рішення стосовно того, що спочатку в мікрорайонах мають будуватися якраз об'єкти соціальної інфраструктури, школи, дитячі садки, медичні заклади, там, де вони передбачені генеральним планом, і тільки після того житло. А хто має будувати спочатку цю інфраструктуру? З чим коштом? Тим, кому пообіцяють потім можливість будувати там житло, чи яким чином це має бути? Це може бути і так, тому що в Києві насправді будуються і дитячі садки, і школи приватні, і вони користуються попитом. Про метрополітен. Вже не запитую про це мем київський про метро на Троєщину, ніхто не знає, коли воно туди буде. А давайте про метро, які казали, що от 2 станції будуть до кінця цього року, здається, відклали. Це можливість, це метро, продовження цієї зеленої гілки, яке мало від Серця далі йти на Виноградар, на якому воно етапі, що з ним взагалі, з цим? Я не з транспортної комісії, не знаю деталей, але це я тільки знаю, що ми весь час приймаємо рішення там до виділення додаткових коштів на його добудову і ніяк не добудуємо. Я думаю, що в цьому році ми теж його не добудуємо. На мою особисту думку і переконання, місто має звернути увагу на менш дороговартісні проекти вирішення транспортних проблем, як то трамвай, як то розширення лінії тролейбусу. Вибачте, коли в нас були майже знищену інфраструктуру трамвайну, я вважаю, що це було великою помилкою. Тому що Але що у вас з'явилися плани знову відновити те, що ліквідувалося. Колись, я пам'ятаю, на початку 2000-х ліквідували трамваї, які йшли до Палацу спорту, здається. Так, і зараз навіть є проект, коли Світовий банк надає кошти для того, щоб це було добудовано. І ми, до речі, приймали таке рішення, сподіваюся, воно буде виконано і цю лінію добудуємо. Але я думаю, що не тільки стосовно цього трамваю, взагалі стосовно інших ліній. Я, наприклад, знаю, в Празі можна на трамваї доїхати в будь-яку точку. І там дуже це розвинене. І це набагато... По-перше, місто знайде кошти, щоб це збудувати. Це набагато дешевше, ніж побудувати одну лінію, одну станцію метрополітену. По-друге, місткість перевезення пасажирів у трамваю досить велика. Це набагато більша можливість, аніж у тролейбусу, аніж у автобусу, які знову ж таки стоять у тих самих заторах. І на сьогодні київське метро, воно працює
як перевезення з точки А в точку Б, а потім люди пересідають і до своєї точки знову ж таки десь добираються якимось іншим видом громадського транспорту. Тобто і цим самим метро переповнюється людьми, і ми скоро можемо мати колапс у тому ж метрополітені, тому що немає зручних ось таких довгих маршрутів, коли не треба було б людині спочатку доїхати до метро, потім проїхати на метро, а потім ще знову пересідати на третій вже вид транспорту і добиратись до тієї точки. Тобто це довгі швидкісний, маршрути. які на Борщагівку, де там вже такі більш-менш сучасні вагони, склад трамвайний, але от те, що в мене на Подолі ходить, це таке досить дуже старе, і колії старі, і принаймні передбачається оновлення того, щоб це не був такий шумний трамвай, від звуку якого там прокидаються всі і люди, і тварини, і все це давно в світі існують технології там якихось резинових подушок і м'якого пересування трамваю. Те, що існує навіть, от існуючі, ви знаєте, навіть подільське направлення в бік Виноградаря і до Пущі-Водиці у нас ходить такі довга лінія трамваю, все воно дуже застаріле, чи оновлення того, що вже на наявності не передбачається поки? Я не можу сказати точно, але місто постійно закуповує нові трамваї, тролейбуси, автобуси. До речі, ми знову ж таки подали проект Максим Нефьодов стосовно того, щоб ми припинили закуповувати нарешті автобуси у Білорусі. І для того, щоб всі нові закупівлі, які будуть, це вже купувалися якийсь сучасний транспорт, не ось ці автобуси на бензині. А все-таки ми маємо думати про майбутнє і про екологію. Звичайно. Тому що ми спочатку закуповуємо, потім думаємо, що з цим всім робити. Це буде все ж таки ближче до вас про це міськбудування. Велика забудова у нас є впритул до Києва. Це те, що називається Софійська Борщагівка. Да? Це не Київ, це не ви, да? Це і інші сільські ради, але фактично багато киян живуть в цій частині, і транспортні колапси там великі. Але фактично це дві різні адміністративні одиниці. Це село, яке належить до Київської області, і Київ, в якому живуть більшість оцих там вже я не знаю, там десятки тисяч людей проживають, і великі досить пробки. Взагалі, як будете взаємодіяти, які бачення Києва? Поглинути це село і комплексно вирішити цю проблему? Чи так це все буде поокремо, Борщагівка окремо, Київ окремо, але тисня на кордоні велика, спільна і разом? Знаєте, це взагалі велика і дуже глобальна проблема. На сьогодні у міста Києва немає погоджених меж з нашими усіма сусідами, ось такими сільськими селищними радами. Більш того, я навіть нещодавно піднімала питання на пленарному засіданні. От Бучацькою районною радою було прийнято рішення, і вони фактично до меж села Коцюбинське приєднали 3000 гектарів Київського лісу, який є національним природним парком Голосіївський. Тобто у нас такі конфлікти, вони навіть переходять в ось такі гострі стадії, коли ми звертаємось до правоохоронних органів, що у нас відбувається не те, що не погодження меж, а захоплення вашу територію. Так, захоплення меж Києва. Більш того, це не просто Києва, це, я ж кажу, це національний природний парк, який має охоронятись, там ліси. Як це може бути вирішення? Створенням агломерацій. Проте, на жаль, знову ж таки, на це наші сусіди не йдуть, тому що земля біля Києва, вона теж дуже гарна. Має бути згода цих містечок на приєднання, да? Дивіться, є одне питання, один шлях – приєднання. Це один шлях. Інший шлях – це агломерація. Коли ми на договірних умовах об'єднуємось і спільно думаємо над вирішенням спільних питань, в тому числі інфраструктурних. Будівництво доріг, як добиратися. І туди мають вкладатись кошти не тільки Києва, а й відповідної місцевої ради, яка чудово будується, взагалі не думає, де ці діти будуть вчитися. На вашу думку, ефективніше чекати, коли всі там свої амбіції позбудуться і будуть об'єднуватися, чи такий волюнтаристський шлях взяти і все, що навколо Києва, зробити? Вони збережуть, наприклад, можливості, які мають райони київські, але фактично вони стануть підпорядковані єдиному центру міста Києва. І зробити великий Київ
з радіусом там більшим, ніж він зараз. Ви знаєте, я не є прихильником шляху якоїсь жадібності, да? І розширення меж міста Києва до якихось там на межі України. Да? Я вважаю, що має бути якраз нормальний цивілізований шлях, коли громади домовляються. Це якраз шлях агломерації. Ще одне питання. От тут до питання ми підійшли дотично до нашої аудиторії. Їх два. Я розділю перше. З появою, з окупацією Криму багато переселенців стало в Києві. І йшлася з 15-го року тема про побудову соборної мечеті в Києві, на яку, якщо не помиляюся, свою землю навіть Ахметов фонду Крим чи якомусь фонду передавав, але питання не узгоджено на рівні, мені здається, Київради, да, побудови цієї мечеті, що на якому етапі це знаходиться? Чи знаєте ви про цю проблему? Ні, я, на жаль, не знаю про цю проблему, проте ми якраз ініціювали, Вадим Васильчук, він вже багато років цим займався, теж депутат нашої фракції, створення комунального підприємства якраз кримського, яке і має займатися ось цими всіми питаннями, і ми всіляко будемо в цьому сприяти. А друге – це тема будівництва турецьким урядом квартир для людей вимушених переселенців, особливо це для родин, які не можуть жити в Криму в силу політичних переслідувань або інших, які на материку і винаймають квартири, які досить шалено піднялися в цінах протягом останнього року і піднімаються зараз. І от йшлося мова про те, що турецький уряд побудує їх на першому етапі 500 квартир. Це небагато. У нас є будинок, один житловий комплекс може налічувати 500. На Херсонщині, в Миколаєві і в Києві. І на першому етапі в Києві йде про 100-квартирний будинок, але наскільки я знаю від народного депутата України, теж від фракції «Голос» Рустема Умєрова, що на рівні Миколаєва і Херсона з землею було вирішено, а в Києві теж це питання. Просто турки готові будувати, але нема земельної ділянки для того, щоб будувати. А окрім того, передбачається другий етап 500-квартирного будинку. Теж загалом турки обіцяли виділити на 1000 квартир по Україні для переселенців. Я так розумію, в Києві складно з утриманням цієї землі для будівництва. Я просто не знаю, чи дійсно офіційно зверталися, які варіанти розглядались. Тому що, як на мене, це абсолютно... Це міжурядова угода, до речі, є про це. Тому що це абсолютно гарна ідея. У нас ні держава, вибачте, але ніяк не допомагає переселенцям. Коли ми говоримо про якісь певні загрози, ми не можемо вирішити питання з нашими внутрішньо переміщеними особами. І це ж питання не тільки Криму, це ж питання і Донецької, і Луганської областей, коли люди залишили свої домівки теж і приїхали сюди, і почали відбудовувати своє життя, може не з нуля, але майже з нуля. І я думаю, що цей проект принаймні треба рухати, і місто могло б вирішити питання надання такої земельної ділянки навіть там з пільговими умовами орендної плати, якщо за зниженою ми скажемо ставкою. Про взагалі соціальний пласт, тобто держава не має можливості будувати, да? Але, скажімо, я пам'ятаю ініціативи переселенців, а не тільки з Криму, дійсно, які об'єднувалися, щоб отримувати землю і об'єднатися, от як були часи кооперативів. Да? Це дешевше, ніж купувати готові квартири, об'єднуватися і разом замовляти будівництво собі квартир. Але коли такий попит взагалі на забудову, як в місті в Києві, і постійно кажуть, що в ньому є велика корупційна складова, я не знаю, чи коректно запитувати, що таке корупційна складова і скільки вона складає в місті в Києві для того, щоб отримувати землю. Просто чи вважаєте ви за можливим теж депутати візьмуть і скажуть, оце земля для соціальних потреб, для будівництва переселенців. Уявляєте таку взагалі можливість в Києві? В принципі, дивіться, у нас насправді ж кожен громадянин має право на земельну ділянку, але ось у цій каденції ми пішли тим шляхом, що коли у нас звертаються і вже навіть підготовлено проекти землеустрою за виділенням землі, ми розглядаємо, чи має ця людина якісь певні пільги. І першочергово ми виділяємо тим же воїнам АТО, і я думаю, що до цієї категорії можна було б віднести і переселенців, тому що треба розуміти дійсно ось такі переваги і соціальну необхідність, і роль в суспільстві.
Одне з деяких час від часу обговорюється для того, щоб розвантажити Київ, які, ну, я так розумію, для корінних киян дуже важко сприймати постійне зростання, постійну зміну цього міста, взагалі перенесення функцій столиці, і це складне питання, бо воно конституційне, до іншого міста зберегти. І такі є досвід не тільки в світі, от як, скажімо, в Швейцарії не два великих міста, Цюріх і Женева є, а Берн виконує столичні функції. Да? І є такий приклад в колишньому Радянському Союзі, це Казахстан, який з Алмати переніс от в цей, який називається зараз Нур-Султан. Як ви ставитеся взагалі, щоб вивести столицю в інше місто? Ви знаєте, це мені нагадує ось цю ідею першочергового президента Зеленського, коли він хотів адміністрацію президента перенести в якесь інше місце, а потім передумав, тому що, ну і що? В Києві дійсно зосереджена велика кількість центральних органів влади. Перенесемо ми в якесь інше місто. А де ми знайдемо будівлі під усе це? І не просто будівлі, а будівлі спеціально обладнані. Потім, якщо ми їх по різним містам порозкидаємо, а транспортне сполучення між ними яке? Ми ж будемо фактично з наших коштів бюджетних оплачувати ось ці всі переїзди. Можна одне столичне містечко збудувати з нуля, фактично. Але от як казахи збудували. Ну, вибачте, давайте подумаємо. Ми хочемо збудувати нову будівлю міністерства, чи ми хочемо збудувати школу? Ну, мені видається, що Україна зараз на фоні того, що у нас йде війна, що нам треба підтримувати армію. Вибачте, що у нас в енергетиці зараз відбувається. Невже ми хочемо витрачати кошти на ось це? У нас субсидії в бюджеті закладено на компенсацію населення, якраз комунальних витрат не закладено. У нас допомогу підприємці не отримали на фоні коронавірусу, таку, як треба було отримати, яку отримували в інших країнах. А ми будемо будувати нове містечко для наших можновладців, тому що просто їм так захотілося. Я не бачу в цьому... Можливо, це в цьому інтересі і містян, які... Я, от чесно, моя особиста думка, що я не бачу зараз для цього економічної можливості і не бачу економічної необхідності для цього. Столиця має залишатися тут. Ви згадали про меморандум, який зобов'язує міські органи влади зберегти тарифи на старому рівні, а ціни на газ світові ніхто не скасовує, і там меморандуму нема зберегти ціни. Взагалі, як столиця переживе цю зиму, на вашу думку? Я розумію, що це, можливо, інша комісія, але ж ви все-таки депутат Київради, і це загальне питання до всіх депутатів, да? В якому економічному стані Київ, чи витримає він ці ціни на газ, і чи змушений буде піднімати тарифи? Київська міська рада вже прийняла рішення про збільшення статутного фонду «Київтеплоенерго» на 2 мільярди гривень, якраз для того, щоб пройти ось цей опалювальний сезон без збільшення тарифу для киян. Для того, щоб зберегти їх на минулорічному рівні, якраз те, що, власне, передбачено ось цим меморандумом, про який ми говоримо. Є обіцянки, що потім це буде компенсовано містам, не тільки Києву, але й іншим за рахунок, 4%. А якщо не буде, ну, по-перше, я не впевнена дійсно, що воно буде компенсовано. По-друге, воно буде компенсовано, можливо, наступного року. А міським владам вже треба приймати рішення зараз. Тому, якщо Київ, я ще думаю, що бюджет міста Києва, хоч і складно, але витримає це навантаження, звісно, забравши ось ці 2 мільярди, віддавши на збереження тарифів, звісно, зменшуються інші програми. Ми не можемо ці кошти витратити на розвиток, на будівництво тих же школ, доріг і так далі. Ми їх десь забираємо. Інші міста, вони просто не мають таких бюджетів, як місто Київ, і мені важко сказати, чи вони зможуть це. Якщо не дотримуватися цього меморандуму, якби не було цього такого соціалістичного рішення, які були б тарифи тоді в Києві за опалення при цих цінах на газ, і яка б частина Києва витримала? Я не можу точно розрахувати і сказати. Просто... можливо, не ви, можливо, інші фахівці Київради рахували. Я просто не знайома з цими цифрами, я не готова їх назвати, щоб якось не вводити в оману наших глядачів, але от можете собі уявити, якщо це коштувало 2 мільярди. Це фактично, те, що ви називаєте збільшенням статутного фонду, це є ті збитки, які зазнає
теплокомуненерго за рахунок того, що воно буде Фактично, тримати. це те, що він не доотримає від комунальних платежів киян за тепло. І це лише за 4-5 місяців, ну, півроку опалювального Так, це сезону. опалювальний сезон виключно. Ну і я сподіваюся, що цих коштів вистачить, що нам не треба буде ще додатково приймати рішення, тому що ціни на енергоносії абсолютно шалені. Але це ми говоримо лише про тарифи для населення. А інше питання, як у нас з цим всім справиться наш бізнес. А які будуть тарифи для бізнесу? Ну, бізнес у нас... Ринкові? Звичайно, тому що бізнес у нас напряму здійснює закупівлю уже у відповідних постачальників, і там жодних пільг Є у вас немає. розрахунки, очікування, яка частина бізнесу просто збанкрутує через ці тарифи? Не можу сказати, але ми розуміємо, що у нас же ж кілька факторів. У нас знову ж продовжується коронавірус, і у нас на сьогодні теж ми маємо певні обмеження в зв'язку з червоною зоною у місті Києві. Інше питання – енергоносіїв, тому що ось ці всі збільшені тарифи, вони фактично позначаться на рентабельності, і рано чи пізно їх відчують абсолютно всі через інфляцію, через збільшення вартості товарів, послуг і іншого. Я вважаю, що тут необхідно, власне, закласти в бюджет, і, до речі, Кіра Рудик, депутат фракції «Голос» у Верховній Раді, подала правки до бюджету для того, щоб було виділено додатково 10 мільярдів на якраз компенсації бізнесу ось цих втрат. Тому що це ж проблема не тільки Києва, це проблема всієї країни. І в інших країнах підприємців підтримували. Ми бачимо, що у нас будуються дороги. У мене питання, хто по цим дорогам скоро зможе їздити. Ну, вибачте за таку... Недостатня підтримка – це те, що було разово по 8 тисяч гривень ФОПу. Разово по 8 тисяч, так. Яка, на вашу думку, сума, яка пристойна для компенсації ФОПом? А це ФОПи, фізичні особи-підприємці, так? Я не можу назвати суму, але я вважаю, що, дивіться, оскільки у нас ось ця проблема триває, то принаймні має бути ще раз компенсовано хоча б таку ж суму. Тому що підтримка, якщо триває проблема, то і підтримка має бути не одноразова, вона має бути якоюсь постійною. І ці компенсації, вони покладені на міські ради, ви фактично з міського бюджету компенсуєте, чи це державний бюджет видає? Ні, я якраз говорю про те, що це має бути компенсовано з державного бюджету. Київ на своєму рівні, ми приймали рішення про зменшення, вибачте, ставок орендної плати, про зменшення ставок там на будівництво літніх майданчиків і так далі, на розміщення реклами. Тобто все, що стосується, де кошти від бізнесу отримує місцевий бюджет шляхом оренди або інше, ми якраз там зменшили ось ці витрати для бізнесу, для того, щоб хоча б таким чином їх підтримати. От поставлю питання, це називається скористатися службовим становищем. Воно вважаєте майже корупційне, тому що я там живу. Чому я питання ставлю? Я не так давно не заходив в підземний... Шарқи жебеде işgalciler 4 kere ateşkes rejimini bozdu. Bir Ukrayna askeri yaralandı. Birleşken Kuvvetler operatsiyasının ştabında bildirgenlerine göre oşımda Arbiy hastahanede buluna. Onun alı turğundur. İşgalciler Azaq denizi yalısındaki Şirokina koyu civarında 120 kalibrli ağır mayınlarını kullandı. Зайцево, Верхнетурецкое ve Шумы kasabalarini korçalagan Ukrayn arbiylері позицияларына граната atıcı tertibatlары, буйкуршун atıcı tertibatlары ve başka селянин уҗум етілді. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 24 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Адам Мицкевич тарафындан язылған Қырым сонетлеріні Украин, Лех ве Қырым татар тілерінде оқыдылар. Видеоны Полония президенті Анджей Дуда айдынлатты. О Facebook сайфесінде Украина мұстақиллігінің 30 жылығы мұнасебетінен Киевге келгені вақыт Украин ве Қырым татар тілерінде тержіме етілген Қырым сонетлері адлы эсерлер топламыны кетірді. Видеода Мешур Лех шайры ве азатлық әрекетінің иштиракчысы Адам Мицкевичнің эсеріні Мешіс рейсі Рифа Чубаров, тыш ішлері назерінің бірінші муавины Эмне Джепар, арбилер ве санатчылар сеслендіре. Адам Мицкевич, Қырым сонетлері, Бахчисарай. Безлюдні та німі, гіреїв двір і сад. Po gankach, що мали покірних баш тюрбани. Sofy, trony potęgi. І любощів дивани. Przeskakuje sarańcza, obwija gadzina. З окien różnofarбних повой рослина. Первозларга, сачахларга, бой узатеп. Руїна пише тут на мурах гість незнаний. Як Валтазарові невіковічний згад. W środku sali wycięte z marmuru naczynie. Гаремо то фонтан, сльоза його перлова. Падає по сльозі і промовля щомить. Где ж єстиш, о милоще, потенго і хвалу? Кеттинсіз ebediyen yaşa bulmay. Ганьба, немає вас. А джерело дзвонить. Менің ісе аядат. Тинмай сесін. О, hańbo, wyście przeszły, a źródło zostało. Декабрьнын бірінде işgalciler Шумхай көйіндекі кой хожалықларына қимет кесі башлайжақ. Соңыраулар яны елны қормақ үшін инсан азбарларыны йықмаға істей. Қырымнын işgalciler yolbaşçısı Сергей Аксенов шымдылік 177 аразеве 58 кой хожалығыны йықмаға планлаштырғаныны білдірді. Ама оның айтқанына көре йықылажақ олған объектлерінің жедвелі кеңлештірілежектір. Чүнки базы сакинлерінің кой хожалығы işgalcilerinin канунларына көре кадастр esabına alınmadı. İşgalciler Ahmedjit vilayetindeki Шумхай köyünde Тавриdanı Ялтаға yolnen birleştirilecek yolunu yapmağa niyetleni. İnsanlar buna açuvlana, çünkü işgalciler olarga ketirilgen zararını ivaz eteceğine inanmay ve öz evlerini yıktırmağa istemey. Köylüler ayan yapma golü ya da arbi poligon yanında yolunu yapmak teklif etti. Ama işgalciler bu teklifini derhal reddettiler. Не видите, что ли, как они делают и к чему это все идет. Все скрывается, все. И кто стоит, кто лоббирует первый вариант, тоже. Почему-то все молчат, что за этим стоит Буданов. То, что он там кум Константинову, еще что-нибудь, им плевать и идут по головам, потому что вся та территория, если даже судить по сайту Добровского сельского совета, там 300 с чем-то участков, да, и собственник. А сколько там собственников на тех 300, по 400 участков? И он там собственник, имея забор и туалет на этом участке стоит. Мы здесь по 20 лет, по 3, по 4 поколения здесь прожили, а нас теперь, значит, они максимум год живут здесь. А мы местные, теперь куда нам? Hükümetinin istifası ve yanı sayılavlar. Türkiye'de lira kursu eksilgeninden sebep numayışlar geçirildi. İnsanlar dolar kursu artqanı için memnuniyetsizlik bildiri. Bazıları demir savutlarının gudur dep narazılık bildiri. Numayışlar salı günü akşam Ankara ve İstanbul'un çeşit rayonlarında başlandı. Ankara polis kadimleri setlerini tıklep koyup narazılıkını toktatmağa tırıştılar. Keçken gün içinde liranın fiyatı 15%'ga eksildi. Şimdilik $1 için 13 lira beriler. Umumen alganda yıl başlaganından beri liranın fiyatı 40%'ga eksildi. Bu keçken cuma akşamı günü Türkiye Merkezi Bankı hesap faizini 16%'dan 15%'ga eksiltkende olup çıktı. Політика зачіпає все від А до Я. Все, що ми бачимо, їмо, п'ємо. Коротше кажучи, турецька ліра розтанула як олія і втекла в море. Низьких процентних ставок не призведе до зниження інфляції. Навпаки, вона збільшить інфляційні очікування і цим задушить споживання. Якщо курс зростає, це впливає на все. Усі кажуть, що після того, як подорожчав долар, усі ціни зросли.
Türkiye Merkezi Bankının xadimleri aytkanına göre infляция kıska vaqt sürecek. Siyasetçiler ödeme balansının kıtlığının neticesinde turgun fiyatlar olacak ve liranın kursu artacak deb kaydetti. Ukrainada keçken kun Covid hastalığıyla 14.000 insan hastalandı. 595 kişi hastalık neticesinde vefat etti. 4.000'den ziyade Ukraynalı Covid alametlerinden hastahanege düştü. Ми фіксуємо спад тижневої кількості госпіталізацій хворих з коронавірусною хворобою у кожній області. З понеділка зайнятість ліжок з киснем у кожному з регіонів вже є меншою. За індикаторний показник червоного рівня епідемічної небезпеки – 65%. До цього такий показник востаннє в нас був 30 вересня. Усі лікарні, які надають допомогу хворим на ковід, забезпечені киснем у повному обсязі. Kiev ve Ukrayna'nın 18 vilayeti epidemiya tehlikesinin kırmızı zonasında buluna. Uçta tek bir Ukraynalı 2 aşı yaptırdı. Найкращий захист ви матимете через 14 днів після того, як отримаєте другу дозу. Тому важливо не зволікати і зробити її якомога скоріше. Мінімально можливі інтервали для вакцин. Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів. Коронавак – 14 днів, AstraZeneca – 28 днів. Şu sırada işgal etilgen Kırım'da işgalciler 1003 yanı Covid hastalarını kaydetti. 33 kişi hastalıkını yenip olamadı. Advokat Edem Semidlayev 12 kun hapiste bulungan son azat edildi. O Ahmetjit izolatorunda tutuldu. В первую очередь слова благодарности всем, кто приехал, кто все это время поддерживал семью, меня. Большое, çok sağ olun, большое спасибо. Сейчас торт съешь и работать с полицией. Все. Edem Semidlayev izolatorda geçirgeni 2 haftadan son nihayet onun arkadaşı ve balalarını korup oldu. İVS azbarında onu lakayt olmagan insanlar karşıladı. Herkes halk imajısını azat etilmesi münasebetinin hayırlamağa aşığı. Нормально, заходите. Стов много. Edem Semidlayev yaşagan evinin divarlarını bala resimleri ve kol tutup sözleriyle plakatlarla yaraştırdılar. Advokat hapiste bulunganı vakitte insanlar ona kol tutmak için bu plakatlarla izolator binasına gelip çıktı. Некоторые наши подруги, они отправляли нашему бабушке разные письма. Мы всей семьей очень расстроились, когда бабаку забрали, когда мы об этом узнали. Мы не переставали читать Аллаху дуа, чтобы у него там все было хорошо. Azbarda çok insan toplaştı. Herkes imajını hayırlamağa ve bayram sofrası koymağa aşığa. Edem Semidlayev'nin azat etilmesi münasebetiyle ona Edem öz halkının oğlu ve imajısıdır yazılı büyük tortunu bağışladılar. Такой торт я, наверное, в жизни не видел. На самом деле, такие приятные слова написаны. Аж искусство аж резать, это самое жалко, да? Всего незаконно нашего народного защитника, нашего героя взяли и подвергли административному правонарушению. Я пришел выразить свою позицию и поддержать его семью. Самая интересная ситуация, да, которая, когда новости читаешь, и там было написано, что судебное заседание было отменено. У Эдема, оказывается, было судебное заседание, да, в Ростове, и оно отменено из-за того, что адвокат находится под административным арестом, ну, в СИЗО находится. Да, это самая такая ситуация. Адвокат, который защищает его, тоже привлекает, да, к судебным ответственности, да, и за отстаивание, да, интересов нашего народа. Да. Edem Semidlayev'nin o'zi aytganına göre bu cezanı çekmek kolay geledi. Çünkü o hiçbir şeyde kabahatli olmadı. Я же сидел там, я понимал, за что я сижу, почему я там сижу. Даже работники ИВС меня уже начали называть, ты у нас политически заключенный. То есть все прекрасно понимают, что и как. Конечно же, я надеюсь, что, иншаллах, в ближайшее время все остальные наши ребята, которые сидят по политически мотивированным делам,
там освободятся, и мы им, иншаллах, еще больше байрам устроим. Мы очень этого дня ждем. И Аллах'ın yardımıyla, иншаллах, этот день, я думаю, скоро настанет. Малюм олғаны кебі Ахмеджитнің меркези район махкемесі Эдем Семидляевны полис хадиміне бойсунмады деп 12 күнге аписке ташлады. Бұнен берабер полис хадимінден рұқсет алмайып, полис бөлігінде сес язысыны япқаны үшін 4000 рубле пара жазасы да берілді. Октябрьнің 25-інде Эдем Семидляев зинаддашы Назим Шейхмамбетовнен махкеме огынде тұтылып, полис бөлігіне кетірілген Қырым татарларны қоршаламақ үшін келген еді. Кувейчилер адвокатларны тутулганлар янына кечірмеді. Аксине Семидляевге сойынып үстінде экстремистик тешкилатларының тимсаллері бармы жоқмы тешкермеге истеділер. Семидляев ред етті. Бұның үшін енді белі олған экстремизмнен күреш мерkezінің хадимы Руслан Шамбазов она низбетен бойсунмағаны үшін мемори протокол тызды. Бұндан да ғайры Руслан Шамбазов деген киші Қырым татары Ренат Параламов ве башқа сейси мабуслерге азаплар чектірді. Ве адвокат Эмиль Курбидиновның тақып етілмесіне алақасы олды. Ишғалжылер Ахмеджитнің изолятор бинасына Эдем Семидляевны қаршыламақ үшін келгенлеріні аписке ташлап башлады. Инсанларны 12 күнден башлап 14 күнге қадар апис жазасына махкум етелер. Ахмеджитнің Ишғалжылер махкемесі журналист Вилен Темирьяновны адвокат Эдем Семидляевның изоляторындан азат етілмесі вақтында репортаж япқаны үшін 14 күн апис жазасына махкум етті. Мы не питаем иллюзий и переживаем за то, что, как вот сказано, будет пробито очередное дно, что арестуют и женщин. Это будет уже, понимаете, апогей вот этого беспредела, бесчинства, бездушия со стороны властей, со стороны силовиков и так далее. Я не знаю, что они хотят этим самым добиться. Видимо, штрафы и удар по народу, так скажем, рублем не останавливает их, не устраивает их, не удовлетворяет, возможно, их. Түневін ақшам Ахмеджитнің изолятор бинасына Эдем Семидляевны қаршыламақ үшін келіп тұтылған дегер Қырым татарлар пара жазасына махкум етіле біле. Инсанлар Ахмеджитнің Ишғалжылер полис бөліклерінде геджелемеге мejbur еді. Рус кувейчілері тек чағына етмеген Амар Абдулгазиев ве Мерьем Куламетованы евгей берді. Ама олардан махкеме отырышына келмеге талап етілді. Очень долго держали, не давали нам переводчика, адвоката долго не пускали. И вот буквально 1,5 часа назад начали составлять протоколы при присутствии переводчика и адвоката. Вот. При выходе, хочу сказать, при выходе все нам уже дали протокол и отпустили домой. Но при выходе какая-то машина и полицейские стали заставлять нас сесть в машину, чтобы мы поехали на какое-то медицинское освидетельствование. Эркеске низбетен мемори протоколлар тізілді. Инсанларны жемаат низамының күтлеви бозулмасындан себеп пара жазасына махкум ете білелер. Түневін ақшам 100-ден зейді инсан тортве ава көресі алып 12 күн аписте болынған сон азат етілген Эдем Семидляевны қаршыламаға келді. Ама кувейчілер инсанларға адвокатны қаршыламаға имкан бермеді. Ишғалжылер Эдем Семидляев изолятор чықмасына онда қақалғанда инсанларны тұтты. Абсолютно незаконное задержание, абсолютно незаконные аресты, которые были сегодня проведены. Это не что иное, как очередное запугивание и давление на людей. Когда люди подходили, там уже дежурили Росгвардия, сотрудники ОМОНа и так далее, которые начали задерживать людей абсолютно мирных, которые находились на улице законно, ничего не нарушали, никаких демонстраций там не было и так далее, и так далее. Да? Это свою позицию более подробно мы будем уже описывать в ходе судебного заседания. Сегодняшний инцидент, он отличается от предыдущих, то, что сегодня сотрудники массово задержали женщин, задержали лицо, которое вообще не подлежит административной ответственности. Это гражданка, не достигшая 16-летнего возраста, которая, к слову, была порядка 5 часов находилась в здании отделения полиции, удерживалась против своей воли вместе со своей матерью. Кувейчилер огунден ИВС янына 2 автобусны айдап кетірді ве бұл автобусларға инсанларны минсетті. Силовые структуры дошли до того, что начали задерживать уже и женщин.
Да, то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что ситуация для них такова, что они уже не знают, как изощряться в борьбе против мирных людей. И это еще раз показало, что испытание приходит не только одному человеку, приходит всем. И сегодня по количеству людей, которые сегодня находятся здесь и в других отделениях полиции, это говорит о том, что народ не оставляет друг друга, поддерживает друг друга. Умумен алғанда полис хадимлері 31 инсанны тұтты. Оларның арасында 10 қадын ве 5 журналист бар еді. Муарриет шәдетнамесі бар олған 3 мұхбир тұтылған вақытта рус күветчілері оларның ихтисаси фаалиетлерге кедер еткенін айтты. ОМОН хадимлерінің озғаруынен бульдозерлер ве коммуналчилер. Рус хүвечелерінің незареті астында Судақ живарындаки Хапсхор койынде Хрым татар милли арекетінің ветераны Рустем Усинов яшаған Эв ехылды. Затуре, яни пневмонияға оғыраған еркек хастаханиде болынған вақытта Ишгалчилер махкемесі Усиновның еві тұрған топрақ беледеге айыттыр ве анда ерлешкен бина йықылмалы деген қарар чықарды. Усинов хастаханеден вақтындан евел чықып олды. Евелден еркек евінің йықылмасы ақында чыққан қарарны шүкет еткен еді. Ама оның бақылмасы алида башламады. Ишгалчилер махкеме отырышыны беклемеді. Незаретчилернен берабер полис хадимлері ОМОН, Крымэнерго ве яңғын арабасы келіп чықты. Рустем Усиновның көзі өгінде ишгалчилер малға қимет кесті. Милли әрекет ветераны озына ярамай дуйды. Ажиле ярдым арабасы келіп чықты. Ве оны Судақ хастаханесіне алып кеттілер. Много чего сделали, и это сделают. К сожалению, мы общий язык с этим государством не находим. Они не подчиняющихся крымских татар, которые имеют свое мнение, которое не соответствует с мнением властей, будут наказывать нас. Будем надеяться, что этому тоже придет конец. Украинаның баш прокуратурасы ишғал етілген Ярамадада Қырым татарларының невбеттеки қанунсыз тұтылмасы ве азатлықтан марум етілмесі себебінден жинай дава açты. Украина тыш ішлері назерлігінде Русия Қырым сакинлерінің қанунсыз тұтмаларыны тоқтатмалы ве Украина сияси мабуслеріні азат етмелі деп білдірділер. Украина журналистлерінің милли берлігі есе рус күветчілерінің әрекетлеріне қаршы наразылық білдірді. Ми вимагаємо від російської влади припинити практику затримання учасників мирних зібрань, не допускати перешкоджання журналістам виконанню їх професійних обов'язків. Ми висловлюємо свою професійну солідарність з нашими колегами, громадянськими журналістами Криму, які роблять важливу роботу з висвітлення боротьби кримських активістів за демократію та формування громадянського суспільства. Etraf tıtız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım tiller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanға, tükürle vicdanға. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan yalanға. Şefkatға kin aşlanған, yurt gözleri yaşlanған. Гуя ақның қара еле қарышмасы башланған. Баба деде өлкесі, далғаларының өкесі, бұзла ятқан ювшанларының иңілдісі өкесі. Ашқыңа атландырдың, ақылымны алдырдым. Янмаз едім, тұташтырдым, севмез едім, севдірдім.
Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, в эфире «Прайм Мацарский», в котором я, Юрий Мацарский, рассказываю обо всем самом важном, интересном, а порой забавном из того, что произошло за последние дни в мире. Начинаю, как и обещал, я сегодня с Южноафриканской Республики. Если вы помните, вот прошлую программу я закончил рассказом о том, как в ЮАР, в Южноафриканской Республике, умер последний президент времен апартеида. С фамилией его де Клерк. И почему я обратил внимание, да, на эту смерть? Потому что она сопровождалась, вернее, вот еще за несколько месяцев, может быть, даже за пару лет до своей смерти, де Клерк записал видеообращение, которое по его завещанию, согласно его завещанию, было опубликовано только после того, как его не стало. 11 ноября умер де Клерк, и тут же было опубликовано это самое его видеообращение. Оно любопытно по нескольким причинам. Он был последним так называемым государственным президентом в ЮАР. Дело в том, что ЮАР до окончания политики апартеида существовало как государство, в котором вот реально на какие-то важные государственные решения могли влиять только представители белого меньшинства. Все остальные, все коренные жители ЮАР или представители, там в отдельную категорию были выделены представители народов Азии и дети от смешанных браков белых с представителями других народов. Вот они были выделены в отдельную категорию и тоже, по большому счету, не сильно могли влиять на политику государства, если вообще хоть как-то могли на нее влиять. По большому счету, вот времена апартеида были временами такого настоящего абсолютно расистского режима. Причем я замечу, это российский режим не откуда-нибудь там, я не знаю, с 19 века или из там первых десятилетий 20 века. Вполне себе благополучно этот самый российский режим в ЮАР просуществовал аж до середины 90-х годов. То есть вот большинство из тех из нас, кто работает над этой программой, кто смотрит эту программу, уже были тогда, уже многие были достаточно взрослыми людьми или прям по-настоящему взрослыми людьми, а в это самое время на земле существовал государственный строй, который лишал людей базовых, часто действительно самых базовых прав. Ну, например, право на образование или право на работу, только исходя из цвета кожи того или иного человека. Так вот, де Клерк извинился за то, что был, собственно говоря, одним из лиц, одним из воплощений этого самого режима апартеида. Потому что он все-таки был избран как раз-таки по тем законам, которые лишали или сильно ограничивали небелое население влияния на политику. То есть, по большому счету, он был президентом небольшого, незначительного белого меньшинства, которое при этом полностью подчиняло себе все остальные меньшинства. Вот де Клерк извинился. При жизни никогда никаких извинений, ну, по крайней мере, публичных, по крайней мере, таких, в которых он бы говорил о том, что понимает боль тех людей, которые пострадали от апартеида, понимает боль тех людей, которые пострадали от расизма. Вот при жизни ничего такого он не произносил, хотя при этом в заслугу ему обязательно нужно, вот мне кажется, это нужно обязательно упомянуть, в заслугу ему нужно поставить следующее. Все-таки он был тем человеком, и, в принципе, наверное, если бы не он, это было бы совсем иначе, и, скорее всего, на куда дольше период времени затянулся бы вот этот вот российский строй. Он был тем человеком, который фактически возглавил вот этот процесс демонтажа апартеида. Он был тем человеком, который, стоя во главе вот этого самого белого доминантного правительства, начал лишать это белое доминантное правительство тех привилегий, которые оно само себе выдумывало, и тех привилегий, которые оно годами себе укрепляло и достраивало везде, где только можно. Кстати, вот ультранационалисты, самые разные африканеры, вот те самые представители прежде привилегированной белой касты в Южной Африке, вот они потом де Клерка прокляли, они потом рассказывали о том, что он разрушил такое прекрасное государство, это из-за него тут разруха. На самом деле понятно, что разруха была и присутствует до сих пор не из-за де Клерка, а вот именно из-за этого институционального расизма, который, несмотря на то, что там уже действительно, к счастью, уже ликвидирован не первое десятилетие как, но тем не менее его наследие
продолжает по-прежнему портить жизнь, его наследие по-прежнему продолжает влиять на политику, на экономику, на социальную сферу страны. Ну, по той простой причине, что ЮАР изначально, вот когда оно создавалось, это государство, еще даже до того, как оно получило название Южноафриканская республика, вот оно изначально создавалось как государство, основанное на российских принципах. Ну, кстати, вот во многом Соединенные Штаты Америки тоже проходили и проходят до сих пор через преодоление вот этих расовых стереотипов и не могут их до конца преодолеть. Там в 60-е, отчасти в 70-е годы были отменены самые разные дискриминационные законы, направленные против чернокожего населения. Но замечу, кстати, что, например, в штате Алабама закон, который запрещал межрасовые браки, был отменен только после референдума на уровне всего штата. И это было уже в 2000-е годы, то есть совсем недавно. Но вернемся к ЮАР. Итак, проблемы куда более глубокие, чем там решение одного единственного человека. ЮАР действительно строилось как государство российское. ЮАР действительно строилось как то государство, в котором большинство по сравнению с меньшинством, с этими самыми белыми переселенцами, было полностью или почти полностью бесправным. И по большому счету нужно было этому самому белому большинству только для того, чтобы обслуживать его интересы. Давайте сейчас посмотрим сюжет как раз об истории ЮАР, а потом перейдем к тем проблемам, с которыми сейчас сталкивается это государство. Европейцы впервые добрались до южной оконечности африканского континента еще в разгар эпохи великих географических открытий. В 1497 году на территории нынешней Южноафриканской республики даже побывал знаменитый португальский мореплаватель Васко да Гама. Визиты европейцев в те края были скоротечны и часто случайны. Первую попытку колонизации Южной Африки предприняли голландцы в середине 17 века. В 1652 году в Столовой бухте было основано первое постоянное европейское поселение – Капская колония. В последующие годы в Африку переехало немало белых поселенцев и еще больше африканских и азиатских невольников. В конце 17 века к голландским переселенцам в Капской колонии добавляются французские протестанты. У них на родине в то время идут настоящие гонения на инакомыслящих, и правительство Нидерландов дает согласие на предоставление французам убежище в своих африканских владениях. Кроме голландцев и французов, европейское население будущей ЮАР в 17 и 18 веках было представлено переселенцами из Германии и скандинавских стран. Все они довольно часто вступали в военные столкновения с местным африканским населением, которое активно сопротивлялось колонизации своих земель. Чаще всего с африканцами воевали те европейцы, которые селились не в самой Капской колонии, а в районах, прилегающих к ней. Эти поселенцы получили название буры. Капская колония и фермы буров довольно бурно и успешно развивались аж до конца 19 века. В 1795 году Нидерланды оказались оккупированы наполеоновской Францией. Голландское правительство было смещено и не могло позаботиться ни о своих гражданах на европейском континенте, ни тем более в далеких африканских колониях. Этой ситуацией поспешила воспользоваться Великобритания, которая к 1805 году взяла под свой контроль Капскую колонию. Когда ближе к середине века стало понятно, что британцы пришли в Африку всерьез и надолго, голландцы из Капской колонии, их еще называют африканерами, покинули насиженные места и отправились подальше от чужаков. Эти африканеры основали две своих собственных страны – Трансвааль и Оранжевое свободное государство. При этом и голландцы, и британцы продолжали политику отъема земель у местного населения и обращения африканцев в рабов. После ликвидации рабства британцы начали тысячами завозить в Африку рабочих из уже подчиненной им Индии. Индийцы работали в том числе и на добыче алмазов, обнаруженных в Южной Африке в 1867 году. Вскоре британцы нашли в африканских недрах и золото. Самые обширные залежи драгоценного металла оказались расположены на землях бурских государств.
которые совсем не горели желанием делиться золотом с британцами. В результате в 1899 году Лондон объявил бурам войну, которая оказалась одной из самых затратных и кровавых в долгой британской и имперской истории. Эта война унесла жизни 22 тысяч британцев, 34 тысяч буров, 15 тысяч темнокожих африканцев. По ее итогу два государства буров были включены в состав африканских колониальных владений Великобритании. В англо-бурской войне принимали участие такие люди, как Уинстон Черчилль, командированный в Африку в качестве военного корреспондента, и Махатма Ганди, добровольно отправившийся служить санитаром в британские войска. В 1910 году африканские колонии объединились в Южноафриканский союз, власть в котором безраздельно принадлежала белым европейцам. Темнокожие жители союза и их объединения не допускались к выборам и не назначались на государственные должности. В 1948 году к власти в стране пришла Бурская национальная партия, обещавшая избирателям построить исключительно белое государство. Буры рьяно взялись за исполнение этого обещания, запретив темнокожим голосовать на выборах и лишив их права жить в одних районах и даже городах с белыми. Были запрещены смешанные браки и созданы специальные гетто – бандустаны, в которые переселили значительную часть африканского населения. Целенаправленная политика лишения темнокожих гражданских прав получила название апартеид, что переводится как разделение. Апартеид стал причиной нескольких масштабных бунтов темнокожего населения, жестоко подавленных властями. Зачинщиков бунтов и организаторов антиправительственных демонстраций наказывали многолетним тюремным заключением. Политика южноафриканских властей вызывала отторжение у западного мира, из-за чего Южноафриканский союз в 1961 году порвал даже формальные связи с Британской империей и был объявлен полностью независимым государством Южноафриканской республикой. Некоторые послабления в политике апартеида начались лишь в начале 1990-х годов. Тогда из заключения были выпущены лидеры протестных объединений, в том числе и Нельсон Мандела, который провел за решеткой 27 лет. В 1994 году под давлением мирового сообщества и прежде всего США политика апартеида была отменена, и все жители ЮАР, вне зависимости от происхождения и цвета кожи, получили равные права. На прошедших в том же году первых после отмены апартеида президентских выборах победу одержал Нельсон Мандела. Сейчас порядка 80% граждан ЮАР – это темнокожие, около 9% белые, остальные люди смешанного происхождения или потомки азиатских рабочих, привезенных британцами в Африку в конце 19 и начале 20 веков. Вот, собственно, из этого сюжета понятно, да, насколько расистским, насколько вот таким абсолютно человеконенавистническим было это южноафриканское государство в большую часть его, собственно говоря, существования. И де Клерк, вот тот человек, о котором я еще в прошлой программе начал рассказывать и сейчас продолжаю рассказывать, который умер 11 ноября, которого вот сейчас похоронили, он был тем человеком, который собственно говоря, вот это вот здание апартеида начал рушить и в конце-то концов разрушил. Кстати, сам он о себе говорил, и судя по всему, так оно и было, что в политику он приходил убежденным сторонником апартеида. Дело в том, что вот действительно людей, детей воспитывали в полном понимании, в полной уверенности того, что одни представители человеческого народа, человеческой расы лучше других только на основании их происхождения, на основании цвета их кожи и так далее. И вот он приходил в политику, даже избирался, когда президентом в 80-е годы 20 века, он еще был как раз таки самым настоящим, уверенным в праведности и в правильности апартеида расистом. Но со временем собственно, в идеях апартеида, в идеях расизма разочаровался и рассказывал о том, что с большим удовольствием, собственно говоря, покончил с этим апартеидом, с большим удовольствием разломал ту систему, которая отдавала привилегии только представителям белокожего меньшинства в Южноафриканской республике. Но, как я уже говорил, проблемы продолжаются. Действительно, есть очень серьезное расслоение в обществе. Есть проблемы коррупции, есть проблемы
вот такого настоящего кумовства, когда кто-то, пролезший во власть, вокруг себя собирает людей не по принципу их знаний, их умений, их способностей, а по принципу их лояльности или по принципу какого-то кровного или племенного родства. Это никуда не делось, а на фоне коронавируса еще и очень сильно обострилась эта история. И вот, например, финансовое агентство, которое работает в ЮАР, сообщает следующее, что впервые за последние 6 или 7 лет количество богатых людей, вот действительно богатых людей, то есть тех людей, которые ворочают миллионами, десятками миллионов или сотнями миллионов долларов, в ЮАР не увеличивается, а сокращается. То есть последние 6 лет все время шло, и не всегда много, но тем не менее всегда был такой прирост богатых и ультрабогатых людей. А вот в последний год это число, наоборот, сократилось. Причем сократилось не только или даже не столько, потому что люди беднеют, не столько и не столько потому, что эти ультрабогатые разоряются и теряют свои капиталы, как раз это почти никогда не происходит. Вот эти вот ультрабогатые в последнее это время уже научились так или иначе диверсифицировать свои вложения, научились прятать деньги от самых разных рисков в разные отрасли экономики. Поэтому вот этот вот отток, он физический. Не потому, что человек обеднел, а потому, что человек уехал. И десятки тысяч человек покидают Южноафриканскую республику как раз ровно потому, что не удалось до конца преодолеть вот все те трудности, которые вот в самом скелете, в самом фундаменте государства были заложены. И, например, вот согласно отчетности, больше 400 человек получили португальские визы в Португалии, прошу прощения, португальские паспорта или португальские виды на жительство в Португалии. Самые или одни из самых лояльных правил получения вида на жительство или гражданства вообще в Евросоюзе. Там в некоторых случаях достаточно вложить в экономику 250 тысяч евро. Ну, самый такой оптимальный вариант, на который как раз большинство из южноафриканцев идут, это вложение 500 тысяч евро в недвижимость или в фонды в Португалии. Поэтому отток продолжается, отток не остановить. Хотя понятно, да, что если бы не позиция де Клерка, покойного президента, если бы не его такое намерение настойчивое эту систему сломать, пускай оно во многом было инициировано давлением со стороны Запада, пускай во многом вынуждены были пойти как раз вот представители той партии, к которой относился сам де Клерк и его окружение, вот доминирующей белой партии, пускай это было в основном, скажем так, из-за санкций, введенных американцами и их союзниками, но тем не менее, они это сделали, они систему российскую человеконенавистническую разрушили, и только за это уже, мне кажется, можно сказать де Клерку спасибо. Что ж, переносимся в Беларусь, продолжаем следить за соседней с нами страной, за соседним с нами государством. Ну, невозможно не следить, потому что все это так или иначе касается огромного количества людей во всем мире, и людей на Ближнем Востоке, и людей в Европе, и, конечно же, нас, как то государство, которое расположено непосредственно по соседству с этим безумным режимом Лукашенко, который держит в заложниках и около 10 миллионов собственных граждан, и тех людей, которые приезжают туда с Ближнего Востока или с Северной Африки в надежде попасть все-таки в конце концов в Евросоюз, вот он этих людей тоже, этот счет идет на тысячи, а может быть уже и даже и на десятки тысяч, он их тоже держит в заложнике, он их тоже в заложниках, он тоже их использует в своих совершенно гадких каких-то интересах. Вот то, что вы видите сейчас на экране, это вот те самые люди, которые прибыли в Беларусь в надежде через Беларусь добраться до стран Евросоюза и каким-то образом обустроиться в Евросоюзе, в первую очередь в Германии или в других государствах, где есть, скажем так, нормальные какие-то возможности экономического развития и есть возможность где-то себя найти, каким-то образом устроиться. Но европейцы не пускают этих людей по той простой причине, что очень часто нет у них понятных оснований, для чего, собственно говоря, они должны этих людей пускать. Лукашенко с помощью своих агентов, в первую очередь на Ближнем Востоке, тысячами завозят этих людей, часто вот размещают их где. Вот вы видите, это, кстати, какой-то вот просто склад. Отдали этот склад под размещение этих людей, чтобы было где согреться и где поменять одежду, выспаться и так далее. Конечно, это лучше, чем просто где-то в болотах жить, но все равно это бесчеловечно. Да? Я в прошлый раз обещал рассказать подробности рассказа, я связался с человеком, который
был одним из тех, кто приехал как раз в Беларусь, повелся на вот эти вот обещания хорошей сладкой жизни того человека, который оказался в Беларуси, заплатил, кстати, $4000 за то, чтобы его из Ирака, из города Ирбиль перевезли в Беларусь. И вот, собственно говоря, он сейчас вернулся, но это отдельная история, сейчас чуть подробнее о ней расскажу. Я у него спросил, как так получилось, что тебя, собственно говоря, отправило в такое долгое и достаточно, в общем-то, рискованное путешествие. Он говорит следующее, что он журналист, он работает в одном из изданий иракского Курдистана, и это издание занимается в том числе расследованием коррупции и частой коррупции в высших эшелонах региональной власти, из-за чего у него были проблемы, из-за чего он испытывал боязнь за свое благополучие, даже за свою жизнь. И ровно именно поэтому решил покинуть родину и попытать счастье в Европе. Он заплатил контрабандистам $4000, его привезли в Беларусь. Вот дальше начинается самое интересное. Дело в том, что вот как большинство людей, которые живут в Украине или где-то рядом с Украиной, мы не очень часто себе представляем, как там на самом деле все устроено на Ближнем Востоке, где проходят границы между, грубо говоря, между иракским Курдистаном и другой частью Ирака, насколько по-разному эти части друг с другом взаимодействуют, насколько они там дружественны или враждебны друг другу. И вот примерно такое же ощущение, такие же представления о нас царят в том регионе. Поэтому очень многие люди, которые едут в Беларусь, они даже не знают, они просто не представляют себе, что Беларусь сейчас это не просто не часть Евросоюза, не просто не та страна, которая не входит в Евросоюз. Беларусь сейчас это та страна, которая максимально враждебна Европе. Вот как только можно максимально враждебную страну представить Евросоюзу, вот сейчас это Беларусь. И экономические связи оборваны, дипломатические связи оборваны, политического диалога фактически нет. Президентство Лукашенко не признается Евросоюзом, он считается узурпатором, он считается тем человеком, который украл победу на выборах в августе 2020 года. И это все неизвестно большинству тех людей, которые приезжают в Беларусь в надежде оказаться потом в более благополучных странах Европы. Им, наверное, просто или врут открыто, или просто чего-то не договаривают те самые контрабандисты, которые берут с них огромные деньги. И происходит следующее. Им говорят, мы вас отправляем в Европу, показывают, наверное, где-нибудь на Google Maps в телефоне или на планшете, карту. Вот смотрите, вот здесь Беларусь, вот здесь совсем недалеко. Мы вас доставляем сюда до польской границы, а уж до Германии совсем близко рукой подать. Для вас это будет вообще легкая прогулка, не сильно-то обременительная. И вот люди, похоже, верят во все эти истории, отправляются туда. Интересно следующее. Вот еще что. Вот тот парень, о котором я говорил, журналист, который заплатил $4000, оказался в Минске, он не ответил мне на прямой вопрос, понимал ли он, что Беларусь не является частью Евросоюза и что Минск не является столицей современного демократичного европейского государства. Но, судя по всему, он этого не понимал. Почему я делаю такой вывод? Он, оказавшись в Минске, оказавшись в Беларуси, решил не пробираться дальше до Германии, решил не пересекать вот эту вот самую белорусско-польскую границу, а подал документы на предоставление политического убежища прямо там, в Минске. Он написал заявление, приложил все необходимые документы, написал о том, что подвергается преследованиям по политическим мотивам у себя на родине, что он опасается за свою жизнь и за свое здоровье и рассчитывает на предоставление политического убежища в Беларуси. Все это закончилось для него очень грустно, потому что белорусские менты после того, как он подал в миграционную службу это прошение, избивали достаточно долго. Сам он говорит о том, что его избивали несколько часов. Когда он попытался заснять или вести какой-то стрим через соцсети этого самого процесса общения с белорусскими ментами, они просто отняли у него телефон, забрали его телефон себе, отвезли в аэропорт, в аэропорту били и пытали его еще некоторое количество времени, до тех пор, пока он не согласился подписать документы на депортацию, что он согласен с тем, что его депортируют. Самое любопытное вот в чем еще заключается. Им так хотелось как можно скорее, я имею в виду ментов и власти Беларуси, так хотелось как можно скорее избавиться от этого человека, что они
не стали дожидаться какого-то рейса, который напрямую летел, а у Лукашенко достаточно много таких рейсов, которые летают в Эрбиль или в какие-нибудь из других иракских городов. Они его посадили на ближайший рейс, который летел в направлении Ближнего Востока, и этот рейс был в Дамаск, в столицу Сирии. Совсем другое государство, пускай и соседнее, но другое государство. И этот парень прилетел в Дамаск с бумагами о депортации, с паспортом иракским, в котором была виза белорусская, и тамошние уже пограничники, тамошняя полиция в Сирии тоже не поняли, с кем имеют дело, и на всякий случай его задержали. Он 4 суток просидел еще и где-то в тюрьме или в КПЗ в Сирии, в Дамаске. И только потом умудрился после всех этих приключений добраться до дома. И вот сейчас, находясь уже дома в иракском Курдистане, он занимается тем, что пытается объяснить людям, тем людям, которые хотят добраться до Беларуси, которые рассчитывают на то, что, попав в Беларусь, они смогут в конце концов оказаться в Евросоюзе и смогут перебраться через эту границу польскую и найти себе новую жизнь, обрести себя где-то на новом месте. Он рассказывает этим людям: ребята, все совсем не так. Беларусь — это максимально враждебное Европе образование. Граница между Беларусью и странами Евросоюза — это по большому счету такая зона боевых действий, в которой огромное количество военных, в которых спецтехника, в которой все перекрыто, все только можно закрыто и заперто. Причем он пытается это донести как до своих земляков в иракском Курдистане, так и до курдов в Сирии, которые тоже среди тех людей, которые сейчас пытаются из Беларуси прорваться в Евросоюз, хватает и тех людей, которые попали туда из Сирии. Они тоже, собственно говоря, пробрались сначала на территорию Ирака, тоже заплатили деньги тем самым иракским контрабандистам и с их помощью намеревались попасть в Евросоюз. Тут еще, наверное, нужно подчеркнуть, что ситуация в иракском Курдистане очень тяжелая экономическая, именно поэтому оттуда люди бегут тысячами. И после войны с ИГИЛ там было больше 4 миллионов беженцев. Эти люди годами жили в лагерях этих самых беженцев. Эти лагеря один за другим закрываются, потому что денег в ковидные времена нет. А вот в сирийском Курдистане тоже, в общем, достаточно большие проблемы. Вот в тех регионах Сирии, где в основном курдское население, тоже все очень и очень плачевно. Там совсем недавно был наш коллега, журналист Суспильного Тарас Ибрагимов, и я специально для нашей программы, для Прайм Моцарский, записал его рассказ о том, что из себя представляет сейчас в север Сирии, как там живут люди и что заставляет их бросать все и пытаться выбраться из Беларуси, найти себя где-то, пытаться выбраться из Сирии, найти себя где-то в Беларуси и дальше. Давайте посмотрим этот разговор с Тарасом. Тарас, вот ты совсем недавно был на севере Сирии, был как раз в тех регионах, откуда сейчас массово люди стремятся в Беларусь для того, чтобы потом оказаться в Евросоюзе. Вот каковы твои ощущения того, что ты там увидел? Там действительно все настолько, прямо скажем, плохо, там действительно настолько все бедно, что люди готовы вот буквально с последним прощаться, влезать в долги, лишь бы оттуда выбраться. Там, скажем так, я, конечно же, как журналист тоже наблюдаю историю с мигрантами на границе Беларуси и Польши. И я также задаюсь этим вопросом. А настолько ли все плохо, что эти люди бегут и готовы отдавать последнее, продавать наверняка дома, влезать в долги, чтобы оказаться в холодных лесах Беларуси, и абсолютно не то, что с туманными перспективами, а фактически без перспектив, или с перспективами быть, не знаю, избитым, чтобы тебя забрызгали слезоточивым газом, чтобы ты там замерз, заболел и, не дай бог, умер в этих палатках на границе Беларуси и Европы. И отчасти, наверное, я понимаю, что люди, которые уезжают туда, они ухватились за этот шанс, потому что
В первую очередь сирийский Курдистан и север Сирии – это абсолютно закрытая территория, это такое кольцо, окруженное врагами, окруженное границами, и выбраться оттуда не то чтобы в поисках лучшей жизни в Европу, а в принципе куда-то на какие-то сопредельные территории очень сложно. И вот находясь вот в этом вакууме экономической, социальной, политической жизни, далеко не самой лучшей. Ну, как бы перспективы экономические, там их фактически нет. Перспективы какой-то социальной, политической жизни, их тоже нету, потому что Сирия, страна, которая только-только там на русском оговтуется, ну, как-то вот пытается прийти в себя после войны с исламским государством, курды, которые вот пытаются как-то прийти в себя после войны с исламским государством, то речь не идет о каких-то там перспективах там, на год, на 2 или там горизонт планирования там, на 5 лет. Речь идет о том, чтобы выжить здесь и сейчас, чтобы найти какую-то работу, чтобы как-то прокормить семью и как-то, вот, не знаю, молиться Богу или просто надеяться, что не начнется какая-то иначе себя еще проявит, то ли с Турцией, которая находится на севере от сирийского Курдистана. И, конечно, мне кажется, что вот это постоянное ощущение бесперспективности, вот люди не верят там в никакие там перспективы 5-10 лет какого-то развития. Они находятся там в ощущении того, что они замерли во времени и замерли в экономических каких-то условиях, политических, социальных. И, конечно, вот часть из этих людей, наверное, какие-то самые, ну вот, если говорить о прослойке самых бедных людей в тех регионах, хотя сам по себе регион очень бедный. Я не видел там каких-то роскошных домов, каких-то благ цивилизации, то, к чему привыкли мы здесь, выйти, попить кофе, элементарно. Вот мы говорим сейчас о каких-то абсолютно элементарных базовых вещах, которые вот для нас уже привычны, и это норма. Там такого нету. Там люди либо сидят дома, либо работают, либо передвигаются из дома на работу, и в этом передвижении, да, там это блокпосты, военные и полностью какие-то разрушенные или ветхие ландшафты. Конечно, мне кажется, что от этого люди, то есть какую-то определенную мотивацию я понимаю. С другой стороны, почему я так много об этом говорю? С другой стороны, я не видел там войны, я видел там последствия войны. Я видел там людей, которые от этого устали, но и людей, которые боятся, что так или иначе война снова придет на эти территории. Как мне сказал один из моих курдов, хороших знакомых, который мне очень помогал в организации там, разных поездок, что ты не найдешь здесь семью курдскую на территории Рожавы, которая так или иначе не соприкасалась с войной. То ли брат, то ли вот мой там какой-то племянник, сын, мать, отец, они так или иначе принимали участие в боевых действиях. Вот. И вот от этой какой-то нестабильности, хотя вот какой-то такой шаткости ситуации, люди могут бежать. Но с другой стороны, я же повторюсь, я не видел там непосредственно войны, непосредственно какого-то вот экономического коллапса, который вот вынуждал людей в 2015-2017 году, когда действительно беженцы спасали свою жизнь. Речь не идет о том, что люди бегут от войны и спасают свою жизнь, и им реально угрожает опасность здесь и сейчас. Люди бегут от... Скажи, мне кажется, что вот сейчас вот в разговоре мне вот мысль возникла, что это беженцы, которые бегут от последствий войны, а не от войны. Вот так бы я этих людей описал. Что это те, кто... что это, скажем, такая вот, наверное, 3-я или 4-я или 5-я волна беженцев, которые
людей, которые пострадали от исламского государства или как-то с ним соприкасались там в войне, непосредственно на этих территориях. Вот, наверное, так можно описать мотивацию этих людей и то, от чего они убегают. Я хочу просто понять, что там сейчас происходит экономически, не углубляясь в какие-то серьезные термины, не углубляясь в какую-то теоретическую часть. Хочу понять, что ты видишь своими глазами. Вот простой пример. Я в 2012 году на севере Сирии прибыл в один город, он небольшой, вернее, городок, и меня там местные ребята водили, показывали, что и как у них происходит. И я обратил внимание на то, что никто не рассказывал о том, кто где работает, никто не рассказывал о том, чем они занимаются в профессиональном плане. И я через какое-то время мне стало неудобно, я говорю: ребят, а вы чем живете? Вы каким образом себе деньги зарабатываете? И мне один из них отвечает: ты знаешь, у нас сейчас вообще никакой работы нет. Мы вот живем тем, что к нам привозят сюда самые разные международные организации, гуманитарную помощь. Мы время от времени кто-то прибивается какими-то не очень честными заработками, вроде как помочь что-то доставить через турецкую границу или наоборот, что-то перетащить оттуда с территории Турции. Но вот работы постоянной и понимание того, что вот у меня в руках какая-то профессия, ни у кого из этих ребят не было. Что-то такое можно сейчас рассказать о тех краях, где ты был, вот о тех краях, где преимущественно курдское население, о тех краях, откуда вот тысячи людей сейчас бегут в Беларусь в надежде оказаться в Евросоюзе? Одно дело иракский Курдистан. И когда я слышу о том, что... Поэтому у меня возникает этот вопрос и сомнения. Когда я слышу и читаю заметки, репортажи о том, что беженцы из окрестностей Дахука, и в принципе, там есть... все какие-то атрибуты более-менее обычной жизни того региона. Там вот я попал на период, когда проходили выборы в парламент и избирали местных представителей иракского Курдистана. И там постоянно кишит какая-то мелкая торговля. Люди постоянно чем-то заняты. Я не говорю о том, что они зарабатывают там огромные деньги. Наверняка их прибыль маленькая. И так или иначе они все равно ощущают эту изолированность, эту замкнутость вот здесь, вот в этом пространстве, вот в этих условиях, реалиях. И выехать им оттуда, хотя бы даже попутешествовать или как-то посмотреть мир, нереально. Речь идет о просто каком-то базовом выживании и работе, и о том, чтобы прокормить себя и семью. Другое дело — сирийский Курдистан. Там ситуация намного сложнее. И если мы говорим о беженцах из сирийского Курдистана, то здесь мотивацию их можно еще более-менее объяснить, потому что это очень бедный регион. Абсолютно какой-то пустынный ландшафт. И когда я разговаривал с местными жителями, я говорю: а чем здесь зарабатывают местные жители? Мне отвечают: либо сельским хозяйством, либо какой-то мелкой торговлей. И у меня возникает вопрос: какое это мелкое хозяйство? Это выращивать овец и продавать их, потому что там ничего не растет. Это пустыня или полупустыня. И как там люди выстраивают свою какую-то жизнь обычную, чем они физически, как проходят месяцы, и откуда они получают эти деньги. Мне ответить на этот вопрос действительно сложно, потому что везде ты видишь бедность, более или менее как-то обустраивают, как себе более-менее комфортно чувствуют это какие-то мелкие предприниматели, которым удается наладить торговлю в таких городах, как Камышлы, и военные, которых очень много, военные либо представители полиции. И то это такая рутина, которую я могу себе объяснить, что человек, ему хочется какой-то лучшей жизни, он даже если он какой-то военный. Я очень много общался с местной полицией, с представителями местной полиции. К сожалению, они плохо знают английский, но тем не менее они объясняют, что их день — это 2 дня ты патрулируешь город, абсолютно скучная какая-то работа, одно и то же каждый день, и потом несколько дней ты там дома, где-то в окрестностях Камышлы, отдыхаешь, помогаешь родственникам матери, и опять возвращаешься на патрулирование этих улиц, абсолютно убитого не войной, а нищетой города, и у тебя нету паспорта,
у тебя нету каких-то перспектив его получить, тебя наверняка как-то накручивает твое руководство, что так или иначе там какая-то опасность, исламское государство, здесь Турция, здесь Башар Асад. Ну и вот в таких условиях там люди живут. Если описать как-то, ну вот так сжато и одним предложением, и ну, какой-то концентрат тебе, чтобы в цитату дать, все, что каждый день я пробыл в сирийском Курдистане больше недели. И все, что я видел там каждый день, это бедность, вот крайняя бедность. Я не увидел там каких-то богатых кварталов, красивых домов, или, в принципе, человека, который, ну, людей, которые вот могли как-то похвастаться тем, что им здесь более или менее комфортно живется. Вот даже если речь не идет не о курдах, а, допустим, там, о каких-то других национальностях или этнических группах, я там в Камышле есть армянский квартал, и вот один из представителей армянин, мужик, говорит мне, нас здесь в Камышле было 4000. Сейчас нас порядка 1000. Я говорю, а почему так? Он говорит, потому что жизнь здесь это bullshit. И говорит, и эта 1000 тоже отсюда уедет, так или иначе, в ближайшее время. Я говорю, а вы уедете отсюда? Он говорит, ну, если получится, ну, вот если выпадет такая возможность, я отсюда уеду. Вот, потому что, ну, территория в кольце врагов, город не в кольце, но просто посечен какими-то блокпостами, кварталами, и вот он изо дня в день выходит там поиграть, я не знаю, в карты, в нарды к одному и тому же магазину, помолиться там у себя в церкви и вернуться домой. И чем он зарабатывает себе на жизнь, очень большой вопрос. И ну, вот от того, что они вот находятся на такой вот, скажем так, грани какого-то терпения внутреннего, от того, что жизнь там очень плохая, я думаю, что это их отчасти вот можно объяснить их мотивацию. Но я повторюсь, что это не, как по мне, вот, ну, мой анализ ситуации, я делаю вывод, что это не люди, которые бегут там от войны или от какой-то опасности, это люди, которые бегут от безысходности. Скажи мне, пожалуйста, но ведь мой опыт показывает, и вообще всем известно, что не просто так выбраться из Сирии, а тем более вот из той части, которая называется Сирийский Курдистан, по той простой причине, что там нет аэропортов, оттуда нельзя напрямую улететь вообще никуда. Там, ну, там есть, конечно, авиабазы, которые захвачены какими-то российскими оккупантами, но они никого никуда просто так не повезут. Соответственно, это для того, чтобы отправиться в ту же самую Беларусь, это уже целое приключение, это уже нужно предпринять какую-то значимые шаги. Я общался с девушкой, которая более или менее вот из такой зажиточной семьи, и она учит английский, она была нашим фиксером, и она, ну, хоть какие-то перспективы, конечно, она уже, ей там лет 19, но у нее уже есть жених, и у нее хотя бы там перспективы какой-то более-менее стабильной семейной жизни наклевывались. Я ее спрашиваю, а когда ты была, и она, ну, общение, она сама курдка, да, правильно, курдянка, вот, и я говорю, а когда ты последний раз бывала не то, что где-то там по миру, там в других странах, а там, допустим, в иракском Курдистане, потому что, ну, там хоть можно как-то там, не знаю, какие-то развлечения, наверное, там в кино сходить или на какой-то более-менее красивый рынок, там купить себе одежду, или просто увидеть какой-то, ну, другой город, не такой разбитый бедностью. Она говорит, ну, последний раз я была в иракском Курдистане 3 года назад. А для нас с тобой, это, ну, иракский, сирийский Курдистан, это все равно, что съездить в Одессу, понимаешь? Да, это территория другого государства, но тем не менее, и там живут курды. Вот. А в мире она вообще нигде не была, она не путешествовала. Вот. И поэтому я эту историю к тому рассказываю, что сирийским курдам очень тяжело попасть на территорию иракского Курдистана, потому что так или иначе это там оформление каких-то документов,
паспорта есть у них или их нету. Я предполагаю, что эти люди хорошо просто знают местность, ну, как бы они там выросли на этих территориях, что они попадают законно или незаконно на территорию иракского Курдистана, и уже из иракского Курдистана, с Эрбиля, столицы иракского Курдистана, они уезжают, улетают в Турцию там, или из Турции там, в Беларусь, ну, то есть вот такой маршрут. То есть это не маршрут из Сирии. Из Сирии, в принципе, выбраться очень сложно сейчас, даже если речь идет о сирийском Курдистане, территория, которую, ну, как бы, там, документы сложно получать, но въехать туда можно. Вот этот самый спровоцированный Лукашенко миграционный кризис, он, конечно же, является не кризисом самим по себе, это не вещь в себе. Это часть вот той самой войны, которую Лукашенко на пару с Путиным ведет против свободного мира, против Евросоюза, против союзников Евросоюза, против Украины, против других государств, которые между вот этим вот мраком и мракобесием, которые царят у Путина и у Лукашенко и свободы, выбирают все-таки свободу. Продолжают давить и как раз и создавая напряжение на границах, продолжают копить какие-то силы на границах уже Украины. И Европа пытается как-то со всем этим взаимодействовать. Главное, конечно, они не поддаются на шантаж, они не поддаются на требования Лукашенко, хотя тот вот делает максимально для того, чтобы Европу запугать, для того, чтобы каким-то образом, собственно говоря, продавить какую-то свою повестку дня. Его пропагандисты рассказывают, какие бедные несчастные люди. Они реально бедные несчастные. С этим нельзя поспорить. Те люди, которые живут где-то там на границе и пытаются прорваться, это действительно бездольные люди. Они часто влезают в какие-то безумные долги для того, чтобы оказаться в Европе. Но они влезают, потому что их обманывают. Их обманывают, в том числе Лукашенко. Что он говорит, этот Лукашенко, сейчас там в интервью иностранным медиа? Он фактически пугает Европу войной. Он прямым текстом говорит: если бы я захотел, а я, может быть, еще так и захочу, говорит он, то моя армия, белорусская армия, сделает так, чтобы эти люди, беженцы, оказались в Евросоюзе. Как еще может армия сделать это, кроме как без прямого боестолкновения с пограничниками и с силовиками в Польше или в Литве? Понятно, что никак. Понятно, что это вот самая настоящая прямая угроза войной. Но как реагируют на эти угрозы в Европе? Например, в правительстве Польши и в ряде других государств говорят: мы готовы помочь этим людям, тем людям, которые стали заложниками Лукашенко, и оплатить им дорогу назад домой. Мы не можем, у нас нет возможности, у нас нет оснований принять их у себя. Но мы понимаем, что они обмануты, мы понимаем, что они фактически обокрадены режимом Лукашенко и его подельниками, его сообщниками у них на родине, на Ближнем Востоке. Но мы готовы помочь этим людям, оказать им какую-то посильную помощь и отправить их за наш счет, оплатить им рейсы из Минска или из какого-то из другого, из белорусских аэропортов до дома, отправить их назад туда, откуда они прилетели. Пока на все вот эти вот обращения европейцев Лукашенко и его правительство не реагируют, хотя уже понятно, что проблема обостряется, есть действительно проблема. Например, европейцы всерьез хотят остановить транзит товаров через территорию Республики Беларусь. Это, в общем, понятно. Это одна из тех санкций, которая очень больно может ударить по Лукашенко. Это те санкции, одна из тех санкций, которые еще не введены, но уже всерьез рассматриваются. Это те деньги, это живые деньги, которые каждый день там с каждым грузовиком или с каждым поездом грузовым, проезжающим по территории Беларуси, приносит режиму Лукашенко деньги. И по большому счету, если Лукашенко в режиме лишить этих денег, им будет немножко сложнее. Понятно, что там Путин компенсирует, понятно, что там даже если совсем уж народ, не дай бог, конечно, чтобы до этого дошло, будет кору с деревьев есть, Лукашенко все равно не отцепится от своего трона, он будет держаться за него максимально долго и совершать при этом какие-то странные маневры, демонстрируя, например, свою демократичность и свою готовность
откликаться на какие-то, значит, требования народа, собственного народа. Вот он же после того, как узурпировал власть, после того, как украл выборы 2020 года, он же говорил: а что же вы раньше не говорили, что вам какие-то изменения нужны? Вы же хотели изменения, оказывается, давайте изменим Конституцию. И вот сейчас собрал какую-то, значит, рабочую группу, которая то перед объективами камер, то наоборот где-то максимально тихо и незаметно работала над проектом обновленной Конституции. И этот проект обновленной Конституции уже Лукашенко объявляет о том, что вот-вот будет представлен на рассмотрение, значит, всего белорусского народа, будет опубликован полностью. Он должен быть опубликован уже в ближайшие недели. В так называемом, понятно, что это не настоящее правительство, что это узурпаторы, в так называемом правительстве Лукашенко говорят о том, что они в декабре опубликуют этот проект, и что в декабре любой желающий сможет с ним ознакомиться, его прочитать. А в феврале планируется провести референдум, на котором нужно будет поддержать или не поддержать проект этой самой обновленной Конституции. Понятно, что там не будет ничего, что хоть в чем-то, хоть как-то ограничивает полномочия этого самого Александра Лукашенко. А даже если что-то и будет, как, например, это было в предыдущих версиях Конституции, которые Лукашенко под себя уже правил, например, в 1996 году, то ему будет наплевать на эти ограничения. Это просто ритуальные пляски вокруг основного документа. Это такой карго-культ. Лукашенко совершенно не собирается и не собирался никогда исполнять что старую Конституцию, что обновленную Конституцию. Но вот оппозиция, и в первую очередь Светлана Тихановская, тот человек, который был главным конкурентом Лукашенко на выборах в августе 2020 года. И, судя по всему, тот человек, который победил на выборах, но победа которого была украдена. Так вот, Светлана Тихановская и ее соратники по борьбе, по вот этой вот самой оппозиционной борьбе с режимом Лукашенко, все они сейчас находятся за пределами Беларуси. Те, кто остался там, они сидят в тюрьмах в максимально бесчеловечных условиях. Вот эта вот оппозиция в изгнании уже готовится к этому самому проведению референдума, так называемого. Здесь необходимо брать его в кавычки, потому что результат его заранее, по большому счету, известен. И, собственно, и затея тоже понятно для чего. В очередной раз продемонстрировать какую-то вот такую, значит, демократичность Лукашенко, понятно. Так вот, они реагируют уже на все эти решения и записали свое видеообращение к белорусам, в котором объясняют, как относиться к этому референдуму и как себя на нем вести. Давайте посмотрим это обращение и потом продолжим. Дорогие белорусы, я обращаюсь ко всем вам. Год назад мы с вами требовали новые выборы. Прошло больше года, и вместо этого нам предлагают референдум, который не дает людям выбора. На самом деле это не референдум по Конституции, а референдум о недоверии Лукашенко. Если вы не согласны с беззаконием, которое захлестнуло нашу страну, давайте сделаем референдум недействительным. Так называемый референдум планируют провести в феврале 2022 года. Неважно, какие вопросы там будут. Да, мы понимаем, что этот референдум — фикция, призванная всех обмануть. Но мы не можем его проигнорировать. Имитация референдума создана, чтобы попытаться вернуть режиму утраченную после выборов 2020 года легитимность, создать иллюзию перемен для Запада и России, узаконить вечное правление приближенных к Лукашенко. Конституция начинается со слов: «Мы, народ Беларуси, принимаем настоящую Конституцию». Можем ли мы принять основной закон в 2022 году? В Беларуси тысячи политзаключенных. Независимые СМИ уничтожены. Публичное выражение мнения приравнено к экстремизму. Реальный выбор, который будет предложен белорусам на референдуме между Лукашенко и Лукашенко. Проголосовать за новую редакцию Конституции или голосовать против? Значит, согласиться с тем, что Лукашенко и его окружение будут определять будущее страны. А настоящим хозяевам страны, гражданам Беларуси, отводится роль молчаливых рабов. Но бойкот тоже не выход. Бойкот на руку существующей системе. Пассивные, разочарованные граждане, которые не участвуют в политике, это то, чего режим добивается репрессиями. Лукашенко нужна минимальная явка на референдум.
И он будет счастлив, если на участке придут только лояльные и те, кого можно загнать силой. Поэтому демократические силы выработали общий подход к действию. В день голосования прийти на участок и сделать бюллетень недействительным. Поставить крестики напротив всех предложенных в бюллетене вариантов. Опустить бюллетень в ящик для голосования. Недействительный бюллетень – это официальное выражение вашей воли. Это действие означает, что вы против того, чтобы мы были страной с политзаключенными, что вы против насилия и бесконечных кризисов. Что вы за будущее, где ваш голос важен и ваша жизнь ценна. И достичь этого можно только вместе. Мы не позволим снова навязать белорусам молчание. Ведь именно благодаря тому, что мы не стали молчать в 2020-м, режим снова вынужден нас спрашивать. И даже если нас не хотят слушать, мы будем говорить громко. Мы будем действовать. Вот очень бы хотелось, чтобы это просто не осталось просто словами, по той простой причине, как я уже говорил, в любом случае заранее известен результат любого голосования, которое организовано для Лукашенко и от имени Лукашенко. Заранее понятно, что он в конце концов будет та цифра, которую скажет сам Лукашенко, чтобы вот она была внесена в итоговые документы. Я очень надеюсь, что у белорусской оппозиции все-таки есть какая-то стратегия спасения страны, вытягивания ее из этих синих лап Лукашенко, который, ну вот фактически действует и ведет себя как оккупационная власть в собственной стране. Что ж, на этом сегодняшний прайм Моцарский подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Увидимся через несколько дней. Всего хорошего. Кысмет етсе, эгер ярын уянсам, дүния кене баш урар морт калбеме. Маңлайындан сызылған алқанны сілер дүния шашмалаған лебіме. Алланырлар менім сияқ леблерім, куванырлар бұлытларға күнешке. Нурлар яғар, мықлар яғар үстіме, бешік сынар. Қабыр түшер атешке. Атешлерге алданыр хор сөзлерім. Уçdan acığa